Once again, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Saha has called upon the citizens of Tripura to prioritize their health during the winter months while simultaneously outlining a massive infrastructure roadmap for the transformation of Agartala, speaking at the inauguration of a mega blood donation camp. The land worship ceremony for the construction of the Super ECVC building under the Tripura State Electricity Corporation Limited was held on Saturday at Banamalipur. Power Minister Ratnalal Nath, MP Rajiv Bhattacharya, Mayor Deepak Majumdar and others participated in groundbreaking and foundation stone laying ceremony. In a historic first for the state school-level sports, the 69 National School Games Yogasana Under 17 Boys Championship officially commenced on Saturday at the Netaji Subhash Regional Coaching Center in Agartala. CM Dr. Manik Saha inaugurated the prestigious competition. High tension flared in the Pratapgarh area of the capital late Friday night following a violent attack on the local office of the ruling BJP. The incident, which occurred near the Pratapgarh bridge, has sparked outrage and left the local community in a state of panic. In a disturbing incident that has sent shockwaves through the South Tripura district, the Baikora police arrested a 36-year-old man on Friday night on charges of repetitive sexual assault on a minor girl. The accused has been identified as Bikas Nama, a resident of West Jolaibari. On Saturday, under the leadership of the Additional Superintendent of Police of Sipaijala District, officials from the Sonamora Sub-Division Police, including Sonamora Police Station OC Tapas Das, along with personnel from various forces such as the TSR and Border Security Force, totaling 500 personnel, bringing to you the news of the day. In a significant breakthrough in the brutal fatal assault of delivery boy Prabir Sil, the Tripura police successfully recovered the weapon and axe used during a crime scene on Friday in Bamotia. The exercise was conducted under the supervision of DCM Mohanpur, Amitava Acharji and senior police officials. During the reconstruction, the primary accused and alleged mastermind Shekhar Tanti, along with co-accused Tanmoy Orang and Bikas Tanti, demonstrated the sequence of events that led to the fatal assault. Police investigation revealed that on December 24, Shekhar Tanti had procured the axe from a nearby residence to carry out the assault. The weapon was discovered hidden at the site based on the specific information provided by the accused during the police remand. The reconstruction process was closely monitored to ensure legal compliance. Key officials present at the scene included Amitava Acharji, Deputy Collector and Magistrate Mohanpur, Savyachi Debnath, SDPO Mohanpur, Sahadev Das, OC Lefunga Police Station, Anthony Jamatia, OC Bamotia Outpost, and Nibendra Jamatia, Investigating Officer of the case. Pure Report, Chinikhora.
The Pradesh Congress observed the birth anniversary of Savitribai Jyotirao Phule on Saturday at the Pradesh Congress Bhavan, present with State Congress President Ashish Kumar Saha along with other present leaders. During a brief ceremony held at the Pradesh Congress Bhavan, State Congress President Ashish Kumar Saha, along with other present leaders, paid tribute by offering floral garlands to the portrait of Savitribai Jyotirao Phule. বিশিষ্ট নারী শিক্ষাবিদের অগ্রগণী মহিলা রূপে আমরা আমাদের দেশে যাকে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেয়েছি। বর্তমান ভারতবর্ষে একজন দলিত সম্প্রদায়ের নারী রূপে যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এই মহর্ষি সাবিত্রীবাই ফুলের আজকে পূর্ণ জন্মজয়ন্তী। এই দিবসে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ওবিসি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে তার জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার লক্ষ্যে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে আমাদের সমগ্র দেশের জনগণের সঙ্গে আমরাও সামিল হয়েছি। শুধু একজন নারী শিক্ষক রূপেই নয়, ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা এবং নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে সত্যিকারের নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার যে ভূমিকা উনি পালন করেছেন, বর্তমান নারী সমাজ তাকে যেমন অনুসরণ করে তার এই পথকে পাথেয় করে অগ্রগতির যে সোপান তৈরি হয়েছে, তার প্রতিটা ধাপ আজকে নারী তারা যেমন পেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে দলিত সমাজের কথা, যে নারী ক্ষমতায়নের কথা, নারী শক্তির কথা এই দেশের বর্তমান সরকার, বিজেপি সরকার বা তার দল, তারা বারংবার এটা উচ্চারণ করেন, বাস্তবে তার প্রতিফলন এই ধরনের মহিষী নারী যাকে নিয়ে একটা চিত্র রূপায়িত হচ্ছে, একটা সিনেমা তৈরি হয়েছে। এই সিনেমাটা আজকে দীর্ঘদিন ধরে তার সেন্সরের কথা বলে একে আটকে দেওয়া হয়েছে। তার বাস্তব চিত্র এতে প্রকাশ পায় যে যারা দলিতের কথা মুখে বললেও কার্যত অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে যে মহিষী নারীর ভূমিকা একটা দেশের নারী শক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনবদ্য, তার চলচ্চিত্র তারা স্পন্সরশিপের নাম করে নানাভাবে একে কাটাছেঁড়া করার জন্য, তার মধ্যে দলীয় যে দিক, সেই দিকগুলিকে ইম্পোজ করার জন্য একে আটকে রাখা হয়েছে। এতে করে দেশের সরকারের মনোভাব বা শাসক দলের মনোভাব যেমন আজকে প্রকাশিত হচ্ছে, সাথে সাথে আমরা
ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা দাবি জানাবো যে অতি সত্বর সাবিত্রীবাঈ ফুলেকে এই দেশের সমগ্র নারী সমাজকে তাদেরকে উৎসাহিত করতে, তাদের আরও বেশি করে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উৎসাহিত করার জন্য, অনুপ্রাণিত করার জন্য অবিলম্বে যেন এই ছবি মুক্তি দেওয়া হয় এবং তার যে জীবনশৈলী, তার যে নারী সমাজের প্রতি যে অবদান, এটাকে উন্মোচন করার জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত যেন সরকার গ্রহণ করে। পরিশেষে আমি ওনার সাবিত্রীবাঈ ফুলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব। শুধু উনিই নয়, উনি এবং ওনার যিনি স্বামী, তারা দুজন মিলেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতির জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, আমরা আজও ওনাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. Following the direct instructions of senior Congress leader LOP Rahul Gandhi, a high-level delegation from the Northeast Youth Congress Committee visited the residence of late Angel Chakma today to offer their condolences and support to the grieving family. The visit was part of a broader effort by the party leadership to stand in solidarity with the family during the period of the bereavement. A significant moment during the visit occurred when the delegation facilitated a direct interaction between the family and the national leadership. Shri Uday Bhanuchip, President of the All India Youth Congress, joined the family via a video call. দেশের জন্য এবং এই রাজ্যের জন্য অত্যন্ত একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা সবাই জানি যে কিভাবে এঞ্জেল চাকমাকে বহির্রাজ্যে দেরাদুনে, যেখানে সে পড়তে গেছিল, সেখানে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার উদ্দেশ্য ছিল সে নর্থ ইস্ট থেকে, সে দেখতে তার চোখ ছোট, তার নাক ছোট। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কোনখানে, সে বলেছে আই এম ইন্ডিয়ান, কিন্তু তারপরেও তাকে চাইনিজ ব্যাখ্যা করে তার ওপর অজস্র টর্চার করা হয় এবং নির্মমভাবে তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এই পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বভাবে নেওয়ার পরে, যখন আমাদের নেতা শ্রী রাহুল গান্ধীজির নির্দেশে আজকে নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেসের যে কোঅর্ডিনেশন কমিটি, সেই কমিটির থেকে একটি ডেলিগেশন টিম এখানে এসছে, যেখানে 7টি রাজ্যের রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের সাথে নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেস কোঅর্ডিনেশন কমিটির কনভেনার জনি তারাজি, উনি অরুণাচল প্রদেশ থেকে এসেছেন, অরুণাচল প্রদেশের প্রেসিডেন্ট এবং আইওয়াইসি ইন্ডিয়ান ইউথ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। আমাদের সঙ্গে মেঘালয়ের যে প্রেসিডেন্ট আছেন টিম জিম, উনি এসছেন এবং ওনার সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে এবং আরও যারা বহির্রাজ্যের থেকে 7 সিস্টার্স থেকে সব প্রতিনিধিরা আসছেন, আজকে দুপুরে এসে পৌঁছাবেন। আপনারা সকলে জানেন যে আমরা এই যে যাই হয়েছে এটা নিয়ে প্রচণ্ড মর্মাহত এবং রাহুল গান্ধীজির নির্দেশে আমরা আজকে এখানে এসেছি এবং মাইকেল, ওর ভাই মাইকেলের সঙ্গে আমরা কথা বলবো কি হয়েছিল কি না। আজকে বিকেলবেলা আমরা এই প্রতিবাদে একটি মশাল মিছিল আগরতলায় সংগঠিত করছি, যেখানে আমরা একটাই স্লোগান রাখতে চাই যে আমরা নর্থ ইস্ট এবং Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. The West Tripura District Committee of the Communist Party staged a massive protest rally in Agartala today, condemning the communal and cowardly attack on Didar Hossain, a local rickshaw puller. The protest, which saw significant participation from party workers and supporters, marched through the heart of the city before culminating in front of the West Agartala police station. The party has demanded the immediate arrest of the culprits and exemplary punishment to ensure such communal violence is not repeated in the state. সময় রঞ্জিতনগরে একজন সংখ্যালঘুভুক্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন রিক্সা শ্রমিক, তিনি কাজ শেষে রিক্সা জমা দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন নিবেদিতা ক্লাবের সামনে তাকে 4-5 জন চিহ্নিত দুষ্কৃতী আটকিয়ে তার নাম জিজ্ঞেস করে
এবং তিনি তখন তার নাম বলেন। নাম বলা মাত্রই তাকে মারতে শুরু করে। তার নাম হচ্ছে দিদার হোসেন। মারতে শুরু করে, বালুর মধ্যে ফেলে তারপরে তাকে বেধড়ক পেটায়। তার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হয়। তখন পাশের কিছু লোকজন এসে তাকে যদি উদ্ধার না করত তাহলে তার প্রাণ সংশয় হতো। এইরকম সিরিয়াস উন্ডেড অবস্থায় তাকে জিবি নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি চিকিৎসিত হন। এখনও তিনি সুস্থ হননি। তারপরে তিনি তার পরিবারের পক্ষ থেকে থানাতে এফআইআর করা হয় এবং এই এফআইআরের ভিত্তিতে আমরা আজকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পশ্চিম থানাতে এসছি আরক্ষা দপ্তরের কাছে দাবি জানাতে। প্রকৃত যারা দোষী চিহ্নিত একদম 4-5 জন নাম আছে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কাছে, আমরা জানি তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং অবিলম্বে এই গ্রেপ্তার করে তাদেরকে আইনের দরজায় নিয়ে গিয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। এইরকম অপকর্মে লিপ্ত যাতে হওয়ার মতো সাহস, দুঃসাহস কেউ না দেখায়, এই দাবি নিয়েই আমরা এসেছি। আমাদের প্রতিনিধি দল এখন ভেতরে গেছে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The Northeast Youth Congress Coordination Committee addressed a significant press conference today in Agartala, expressing deep outrage over the brutal fatal assault of Angel Chakma, a 24-year-old MBA student from Tripura. The committee has characterized the incident as a horrific hate crime fueled by racial profiling and has demanded immediate intervention from both the state and central governments. During the press conference, the NEYCC leaders, accompanied by members of the Tripura Pradesh Youth Congress, raised several critical points. Now listen to what they have said. तीव्र निंदा हम करते हैं। श्री राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार और हमारे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के जो सचिव हैं, जो प्रेसिडेंट है श्री उदय भानु जी, नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी वरिष्ठ डेलीगेट्स को आज एंजल चकमा के घर भेजा है। हम लोग वहां गए, उनके मम्मी, उनके डैडी के साथ हम लोगों ने बात किया और हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उदय भानु जी ने भी वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात किया है। और सबसे हैरान वाली बातें हैं कि जब हमने उनसे पूछा है कि सर एक्चुअली में क्या हुआ और जब उनके ऊपर ये आक्रमण हुआ इसके बाद का घटना क्या है, ये आज नेशनल मीडिया में कोई नहीं बोल रहा है कि एंजल जी के पिताजी ने आज रोते रोते एक बात बोला है कि देहरादून में पुलिस के तरफ से उनको कोई सहायता नहीं दिया गया था जब ये कार्रवाई, जब ये आक्रमण उनके लड़के के ऊपर हुआ। There was zero cooperation, ये उनके वर्ड्स हैं, हमारे पास वीडियो है, उनके पापा ने जो बोला हमको उनका वीडियो है, नो कोऑपरेशन। इसके बाद जो ये भाजपा लोग दावा करते हैं कि उनके सरकार में जहां जहां भी भाजपा की सरकार है वहीं पे हॉस्पिटल्स और हेल्थ को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल सबसे स्वच्छ और सबसे एफिशिएंट हॉस्पिटल्स हैं। जब हमने आज एंजल जी के पिताजी को पूछा कि आप सेटिस्फाइड है डॉक्टर ने जो एफर्ट्स एंजल जी को बचाने के लिए किया है, आपको सुनते हुए ये हैरानी होगा, उन्होंने बोला कि एंजल चकमा जी का जब एडमिशन हुआ उनको खाली इतना बोला गया था कि मेजर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन भी हुआ। इसके बाद 6 दिन तक एंजल चकमा के मम्मी को, डैडी को ये नहीं बोला गया कि स्टेटस क्या है पेशेंट का। जब इन्होंने पूछा कि सर हमारे बेटे का हालत क्या है, व्हाट इज द समरी, वो लोग कुछ नहीं बोला। जिस सर्जन ने
एंजल चकमा का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के अगले दिन वो छुट्टी में चला गया और उनके जगह पे कोई नहीं था। पर मुझे ये बोलते हुए हैरानी हो रही है कि नेशनल मीडिया इस बात को कहीं नहीं बोल रहा है कि देहरादून में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वहाँ पे इतना बुरा हालत है। पुलिस प्रशासन ने जीरो कोऑपरेशन किया विक्टिम के परिवार के साथ। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 6-7 दिन तक उनको कुछ नहीं बोला। 12वां दिन जब एंजल का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ, उनको मिडनाइट को फोन करके बुलाया गया और एंजल चकमा के पिताजी को और उनके माता को ये बोला गया कि वो बहुत सीरियस है। तब एम्स में ले जाने के लिए एंजल चकमा के पिता ने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया था और वहां का जो लोकल हॉस्पिटल था उस डॉक्टर से समरी मांगा था पेशेंट का, वो नहीं दिया गया था और बोला कि ब्रेन डेड हो चुका है, वो कोमा में जा चुका है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी आपका प्रार्थना है, भगवान को आप प्रे कीजिए अगर कुछ चमत्कार होता है तो। पर ऑपरेशन के बाद 6 दिन तक उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बच सकते थे एंजल चकमा जी। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. The Agartala District Unit of Jamiat Ulama Hind submitted a formal deputation to the Additional Superintendent of Police at the police headquarters today. The delegation expressed grave concern over the safety of minorities in the state and demanded the immediate arrest and exemplary punishment of those involved in the brutal attack on Didar Hossain, a Muslim rickshaw puller. আমাদের ডিমান্ডটা হইল আইনের ভাবে চলবো, আইনের দ্বারা যাতে আমরা উপকৃত হই। আর যেই ধরনের ঘটনা দিদার হোসেনের উপর আক্রমণত হয়েছে, দ্বিতীয় যাতে এই ঘটনা না হয়, এরকম গরিব মানুষ যাতে আর নিগৃহ না হয়, অপদস্থ না হয়, অপমানিত না হয়। আর জাতি সবচেয়ে বড় কথা হইল জাতির উপরে এটা একটা আঘাত এসেছে। মুসলমান বলেই কি এইখানে থাকা যাবে না, এইটা যে একটা চিত্র উঠে এসছে, এটা যাতে আগামী দিনে না ওঠে, আগামী দিনে সতর্ক করার জন্যই আমরা আজকের এই ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। কি মনে করেন পুলিশের উপর বা প্রশাসনের উপর কতটুকু আস্থা রেখেছেন? এর আগের যে ঘটনাগুলি হয়েছে এটার প্রতিবাদ তো কিছু পাইনি, তবে আমাদের প্রশাসনের উপরে আস্থা আছে। আগামী দিনে এটা আরও কঠোরভাবে তারা পদক্ষেপ নেবে এবং আমাদেরকে একটা আশ্বস্তি করবেন। যারা এটার সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. Tulung kajo to no bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matring bo phayo abuni bajing no chini sonlo komol juiles ni bakhak-tei tipra hasni joto kurung no tongthok tiring bisi kital-tei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo tongthok tiring hambai Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. Hirer duti দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া
ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O parting no dino tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Fiaba dang mani chara oro zaknai purang mong. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinarok chini khora.
कायतो लबजाक थों kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo simia ayo kolok bo nanai
নমস্কার প্রিয় বন্ধু, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি এই সময়টায় আপনার মতো অনেক বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। আসুন আমরা শুনি ঈশ্বরের বাক্য আজ আমাদেরকে কি জানাতে চায়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে জিরোমীয় ভাবাদীর পুস্তক থেকে আলোচনা করছি। আজকে আমরা এই পুস্তকের 20 অধ্যায় থেকে 22 অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করব। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ঈশ্বরের কথা মতো জিরোমীয় ভাবাদী কুম্ভকারের কাছে থেকে একটা ঘট ক্রয় করে তোফাতে গেছিলেন এবং সেখানে সেই ঘট ভেঙে জিহুদার লোকেদেরকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে তারা সকলে বন্দি দশায় যেতে চলেছে। ইতিমধ্যে মহান রাজা যোশীয় মারা গেছেন, তারপর জিহোয়াহস এবং জিহোয়াকিম রাজত্ব করেছেন, আর সব শেষে সিদিকীয় এখন সিংহাসনে বসেছেন। সিদিকীয় জিহুদার সমস্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ রাজা। বাবিলীয় বন্দিদশা সম্বন্ধে জিরোমীয় ভাবাদী যে ভাববাণী করেছিলেন তাই রাজার সময় ঘটতে চলেছে। এবারে আমরা দেখব জিরোমীয় ভাবাদীর জীবনে এবং তার পরিচর্যা কাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার সময় তিনি অবিচল, দৃঢ় এবং আপোষহীন, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি খুবই নরম মনের মানুষ। তার বন্ধু রাজা যোশীয় মারা যাওয়ার পর 3 জন মন্দ রাজা রাজত্ব করেছে, আর কেউ জিরোমীয় ভাবাদীর কথায় বা কাজে কোনো গুরুত্ব দেয়নি, ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত করেনি। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত জিরোমীয় ভাবাদীকে কোনো শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। এবারে 20 অধ্যায়ে আমরা দেখব তার প্রতি শারীরিক অত্যাচার শুরু হচ্ছে। পাঠ করব 20 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। আপনার বাইবেল থাকলে আমার সঙ্গে আপনি বাইবেল খুলুন এবং আমার সঙ্গে আপনি পড়ুন জিরোমীয় ভাবাদীর পুস্তক তার 20 অধ্যায় প্রথম 2 পদ। জিরোমীয় যখন এই সকল ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিলেন, তখন ইম্মেরের সন্তান পশহুর যাজক সদাপ্রভুর গৃহের প্রধান অধ্যক্ষ তাহা শ্রবণ করিল। পশুর জিরোমীয় ভাবাদীকে প্রহার করিয়া সদাপ্রভুর গৃহগামী বিন্যামিনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত হাঁড়িকাঠে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। লক্ষ্য করে দেখুন কার দ্বারা অত্যাচার শুরু হচ্ছে? প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুরু। আজও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করছে বিভিন্ন সংগঠিত উদারপন্থী মণ্ডলীগুলি। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা সকলের সাথে ভ্রাতৃত্বের কথা বলে এবং নিজেদেরকে উদার মনের মানুষ বলে দাবি করে, কিন্তু যখন কোনো রক্ষণশীল পরিবারের লোকজনকে যারা ঈশ্বরের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে তাদেরকে মেনে নেবার প্রশ্ন ওঠে, তখন তাদের উদার মানসিকতা উবে যায়। অনেক উন্নত দেশে সুসমাচারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধিতা শুরু হয় ওই সব সংগঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকেই। জিরোমিয়ের শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়েছিল সংগঠিত ধর্মের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে। 3 পদে লেখা আছে, দেখুন 3 পদ। পরদিবস পশুর জিরোমীয়কে হাঁড়িকাঠ হইতে মুক্ত করিয়া আনিল। তখন জিরোমীয় তাকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমার নাম পশহুর রাখেন নাই, কিন্তু মাগর মিশাবিব চারিদিকেই ভয় রাখিয়াছেন। জিরোমীয় ভাবাদী পশুরকে বলছেন, তোমার জন্য ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে, আর যারা তোমার সাথে যুক্ত তাদের সবার জন্যই ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে। মাগর মিশাবিব মানে চতুর্দিকে ভয়। জিরোমীয় ভাবাদী দেখুন আরও বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো আমি তোমার পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে ভয়জনক করিব। তাহারা শত্রুদের খড়গাধারে পতিত হইবে ও তুমি সচক্ষে তাহা দেখিবে, এবং আমি সমস্ত জিহুদাকে বাবিল রাজের হাতে সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহাদিওকে বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে ও খড়গাঘাতে বধ করিবে। 4 পদ। দিনের পর দিন জিরোমীয় ভাবাদী এই ভাববাণী ঘোষণা করে চলেছেন।
দক্ষিণের রাজ্য বন্দি দশায় যেতে চলেছে, কোনোভাবেই তা রদ করা যাবে না। ঈশ্বর বলছেন মসি বা শমুয়েল ভাববাদী বেঁচে থাকলেও কোনো লাভ হতো না, খুব দেরি হয়ে গেছে। তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, যা বর্তমান রাজা সিদিকিও এবং আগের দুই রাজার সময় প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেখতে হবে জিরোমীয় ভাববাদীর প্রতি কি ঘটেছে। তারা তার বাক্য অগ্রাহ্য করেছে এবং সব শেষে তারা তাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছে। এই সব কারণে তিনি ঈশ্বরের কাছে তার এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি চাইতে চলেছেন। স্বজাতির বিরুদ্ধে ভাববাণী প্রকাশ করতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। যা ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। তিনি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন, আর তাতে তার শক্তি কমে যাচ্ছে, তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তবুও তিনি বলছেন, দেখুন লেখা আছে 9 পদে, যদি বলি তাহার বিষয় আর উল্লেখ করিব না, তাহার নামে আর কিছু কহিব না, তবে আমার হৃদয় যেন দাহকারী অগ্নি অস্থি মধ্যে রুদ্ধ হয়, তাহা সহ্য করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি, আর তিষ্ঠিতে পারি না। জিরোমীয় ভাববাদী বলছেন, তিনি যে ভাববাণী ঘোষণা করেছেন তাতে তার হৃদয় বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এর ফলস্বরূপ তিনি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেছেন। জনগণ তাকে ত্যাগ করেছে, আর তাই তিনি ভাবছেন তিনি ঈশ্বরের পক্ষে আর কথা বলবেন না। কিন্তু এটা ভাবার সাথে সাথেই তিনি উপলব্ধি করছেন ঈশ্বরের বাক্য তার হাড়ের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে, তাকে তা বলতেই হবে, নতুবা তিনি শান্তি পাবেন না। ঈশ্বরের হয়ে কথা বলার এই রকম গরজ থাকলে তবেই বোঝা যায় যে কোনো ব্যক্তি সত্যি ঈশ্বরের কথাই বলছেন। আপনার কি মনে হয়, আপনি যে সেবা কাজ করেন তা কি শুধু চাকরি, নাকি সেটা আপনার হৃদয়ের আহ্বান? যদি আপনি সত্যি ঈশ্বরের বাক্য ভালোবাসেন, তাহলে আপনি অবশ্যই চাইবেন তার বাক্যকে ঘোষণা করতে, আর সেটা করতে না পারলে আপনার দুঃখ হবে। যদি আপনার এই রকম উপলব্ধি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি ঈশ্বরের বাক্য বলবার জন্য সত্যি সত্যি প্রস্তুত নন। জিরোমীয় ভাববাদীর হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছিল, আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকেরা যা করতেন, জিরোমীয় ভাববাদী তাই করছেন। জোনা যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, ইয়োব যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, আবার এলিয় ভাববাদী যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন। তিনি একই গান গেয়ে চলেছেন যাতে কোনো লাভ নেই। এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। তিনি বলছেন, কেন আমার জন্ম হয়েছিল? অনেকেই এই কথা বলে থাকে, এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। আসুন দেখা যাক জিরোমীয় ভাববাদী কি বলছেন। 20 অধ্যায় 14-15 পদ। আমি যেদিন জন্মিয়াছিলাম সেই দিন শাপগ্রস্ত হোক, আমার মাতা যেদিন আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন সেই দিন আশীর্বাদবিহীন হোক। তোমার পুত্র সন্তান হইল, এই সংবাদ দিয়া যে ব্যক্তি আমার পিতাকে পরমানন্দিত করিয়াছিলেন সে শাপগ্রস্ত হোক। লক্ষ্য করুন জিরোমীয় ভাববাদী নিজেকে কতটা ঘৃণা করছেন। তিনি বলছেন তার জন্ম না হলেই ভালো হতো। আবার 18 পদেও তিনি বলেছেন, লজ্জায় জীবন কাটাবার জন্য আমি কষ্ট ও খেদ দেখিতে কেন গর্ভ হইতে নির্গত হইলাম। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, কেন আমার জন্ম হয়েছিল। প্রথম রাজাবলী 19 অধ্যায় 4 পদে দেখবেন এলিয় ভাববাদী একটা রতম বৃক্ষের তলায় বসে আপন মৃত্যু কামনা করেছিলেন। ইয়োবের পুস্তক 3 অধ্যায় 3 পদে ইয়োব বলেছেন, বিলুপ্ত হোক সেই দিন যেদিন আমার জন্ম হইয়াছিল, সেই রাত্রি যে রাত্রি বলিয়াছিল পুত্র সন্তান হইল। একইভাবে জোনা ভাববাদী পুস্তকের 4 অধ্যায় 3 পদে বৃদ্ধ জোনা বলছেন, অতএব এখন হে সদাপ্রভু বিনতি করি, আমা হইতে আমার প্রাণ হরণ করো, কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভালো। আমরা অনেকেই জানি কি হয়েছিল। সব কিছু দেখে জোনার মন ভেঙে গেছিল। সেও ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু কামনা করেছিল। আমার জন্ম না হলেই ভালো ছিল। কথা বলার কোনো মানে হয় না, কারণ ইতিমধ্যেই আপনার জন্ম হয়েছে, আপনি এটা পাল্টাতে পারেন না। মৃত্যু কামনার মধ্যে দিয়ে আপনার বিষণ্ণতাই প্রকাশ পায়। জিরোমীয় ভাববাদী হতাশ, তিনি বিষণ্ণ, তবুও তিনি ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করতে চাইছেন। 21 অধ্যায় থেকে 29 অধ্যায় পর্যন্ত সিদিকীয় রাজার রাজত্বে জিরোমীয় ভাববাদী যে সমস্ত ভাববাণী করেছিলেন সেগুলোই আছে। সেখানে আমরা দেখব জেরুসালেম ধ্বংস আর জিহুদীদের বন্দী হয়ে যাওয়া। 21 এবং 22 অধ্যায়ে জিরোমীয় ভাববাদীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাববাণীগুলি লিপিবদ্ধ আছে। আসুন পাঠ করি 21 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। সিদিকীয় রাজা মলকিয়ের সন্তান পরশুরকে ও মাসের পুত্র সফনীয় যাজককে জিরোমীয় নিকটে এই কথা বলিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, যথা,
তুমি আমাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করো, কেননা বাবিল রাজ নবুখুদনিচ্ছর আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। হয়তো সদাপ্রভু আপনার সমস্ত আশ্চর্য ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করিবেন, তাহা হইলে ওই রাজা আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া যাইবেন। তৎকালে জিরোমিয়র নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল। এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন। সিদিকিও যখন সত্যি সত্যি বিপদের সম্মুখীন হলো, তখন সে সেই লোকটার কাছেই গেল যে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করত। সে পশুর বা তার লোকজনের কাছে যায়নি, কোনো সংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চায়নি। আপনি যখন সত্যি বিপদের মধ্যে পড়বেন, তখন ঈশ্বরের বাক্য ছাড়া আর কোনো কিছুই আপনাকে স্বস্তি দিতে পারবে না। সিদিকিও জিরোমীয় ভাওবাদীর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। জিরোমীয় ভাওবাদী তাকে বলেছিলেন যে নবুখুদনিচ্ছর আসছেন, তারা যদি ঈশ্বরের প্রতি না ফেরে তাহলে সে জেরুসালেম ধ্বংস করবে এবং তাদের বন্দি করে নিয়ে যাবে। 8 পদে ঈশ্বর জিরোমীয় ভাওবাদীকে বলছেন, দেখুন 21 অধ্যায় 8 পদ, আর তুমি এই লোকদিওকে বলো, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো তোমাদের সম্মুখে আমি জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ রাখিতেছি। প্রভু যিশুর মাধ্যমে পরিত্রাণ সম্বন্ধে ঠিক একই কথা ঈশ্বর আজ আমাদেরকে বলছেন। তিনি বলছেন, আমাদের পাপের শাস্তি স্বরূপ তিনি তার পুত্রকে বলি হতে দিয়েছিলেন। তিনি সেটা করেছিলেন যেন আমি আপনি ধার্মিক গণিত হতে পারি। যদি আমরা উদ্ধার পেয়েছি তাহলে আমরা তারই। যখন আমরা তার উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখি, তাকে আমাদের জীবনের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করি, তখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা তার সাথে সংযুক্ত হই, আমরা ঈশ্বরের সন্তান রূপে পরিচিত হই। ঈশ্বর বলছেন এইভাবে তিনি আমাদের সামনে জীবন ও মৃত্যু রেখেছেন, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারি। জিহুদার লোকদের বেছে নিতে হতো যে তারা শান্তিতে থাকবে নাকি বাবিলে বন্দী হয়ে যাবে অথবা যুদ্ধে হত হবে। 9 এবং 10 পদ ঈশ্বর বলছেন, আসুন দেখি লেখা আছে 9 আর 10 পদ। সে খড়গে দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মারা পড়িবে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাহিরে গিয়া তোমাদের অবরোধকারী কলদীয়দের পক্ষে দাঁড়াইবে সে বাঁচিবে এবং তাহার প্রাণ তাহার পক্ষে লুট দ্রব্যের ন্যায় হইবে। কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি অমঙ্গলের নিমিত্ত এই নগরের বিপরীতে আপন মুখ রাখিয়াছি, মঙ্গলের নিমিত্ত নয়। ইহা বাবিল রাজের হস্তগত হইবে এবং সে ইহা আগুনে পোড়াইয়া দিবে। সিদিকিও জিরোমীয় ভাওবাদীর কথায় কর্ণপাত করেনি। সে ছিল দুর্বল, ভীতু এবং সব থেকে মন্দ রাজা। ঈশ্বরের প্রতি ফিরল না। সে মনে মনে ভাবল, জিহোয়াকিম তো আমার মতনই মন্দ রাজা ছিল, কই তার সময় তো নবুখুদনিচ্ছর শহর ধ্বংস করেননি, তাহলে আমার সময় কেন হবে? আমার মনে হয় পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখিত কঠিন বিচারের ভাববাণীগুলির মধ্যে এই 22 অধ্যায়ের ভাববাণীটি অন্যতম। কইনের প্রতি ঈশ্বর যে বিচারের কথা বলেছিলেন, অথবা জিহুদার প্রতি প্রভু যিশু যে বিচারের কথা বলেছিলেন, তার থেকেও কঠিন বিচারের কথা এখানে বলা হয়েছে। এটা একটা ভয়ঙ্কর এবং উল্লেখযোগ্য ভাববাণী। কোনীয় বা জিহোয়াকিমের বিরুদ্ধে ভাববাণী শোনার আগে আসুন আমরা তার বাবা জিহোয়াকিমের বিষয়টা দেখি। সে একজন অত্যাচারী শাসনকর্তা ছিল, কিন্তু তার সময় দেশে প্রাচুর্য ছিল, ধনীরা আরো বেশি ধনী হচ্ছিল এবং গরিবেরা ক্রমশ অন্যদের পদতলে দলিত হচ্ছিল। ঈশ্বরের বাক্যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাই, তিনি দরিদ্রদের বিষয়ে সদা সচেতন। পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম দুটো ক্ষেত্রেই আমরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করি। আসুন আমরা জিহোয়াকিমের বিষয়ে ঈশ্বর কি বলছেন তা পাঠ করি। 22 অধ্যায়ের 13, 14 ও 15 পদ। ধিক তাহাকে যে অধর্ম দ্বারা আপন বাটি ও অন্যায় দ্বারা আপন উচ্চ কুঠুরি নির্মাণ করে, যে বিনা বেতনে আপন প্রতিবাসীকে খাটায় এবং তাহার শ্রমের ফল তাহাতে দেয় না, যে বলে আমি আপনার নিমিত্ত এক বৃহৎ বাটি ও প্রশস্ত উচ্চ কুঠুরি নির্মাণ করিব, এবং সে আপনার নিমিত্ত বাতায়ন দ্বার কাটে, আর এরস কাষ্ঠ দিয়া ঘর মুড়ানো হয় এবং সিন্দুর বর্ণ রঙ্গ লেপন করা যায়। এরস কাষ্টের বিষয় শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য চেষ্টা করাতে তোমার রাজত্ব কি থাকিবে? তোমার পিতা কি ভোজন পান করিত না? বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কি করিত না? তাই তাহার মঙ্গল হইল। ঈশ্বরের বাক্য বলছে, তার সময় লোকেরা মন্দ উপায়ে ধনী হচ্ছিল আর দরিদ্ররা তাদের প্রাপ্য মূল্য পাচ্ছিল না। জিরোমীয় ভাওবাদী এখানে জিহোয়াকিমের বাবা যোশিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সত্যি ভালো রাজা ছিলেন। 16 এবং 17 পদে তিনি আরও বলছেন, দেখুন লেখা আছে 16 ও 17 পদ, সে দুঃখী দিনহীনের বিচার করিত, তাই মঙ্গল হইল। সদাপ্রভু কহেন, আমাকে জ্ঞাত হওয়া কি তাহাই নয়?
কিন্তু তোমার চক্ষু ও তোমার অন্তঃকরণ কেবল তোমারই লাভ ও নির্দোষের রক্তপাত ও উপদ্রবের ও দৌরাত্রের অনুষ্ঠান ব্যতি রেখে আর কিছুই লক্ষ্য করে না। রাজা যোশীয় দুঃখী দিনহীনদের প্রতি ন্যায় বিচার করতেন, কিন্তু জিহোয়াকিমের সময় দরিদ্ররা শোষিত হতো এবং ধনীরা আরও ধনী হতো। জিরোমিওর মাধ্যমে ঈশ্বর এই কথাই ঘোষণা করলেন যে দরিদ্ররা নিষ্পেষিত হচ্ছে আর ধনীরা ধন সঞ্চয় করে চলেছে। নতুন নিয়মে যাকবের পত্রের 5 অধ্যায়ে প্রথম 3 পদে আমরা পাই, এখন দেখো হে ধনবানেরা, তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসিতেছে সে সকলের জন্য রোদন ও হাহাকার করো। তোমাদের ধন পচিয়া গিয়াছে ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীট ভক্ষিত হইয়াছে। তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইয়াছে, আর তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস খাইবে। তোমরা শেষকালে ধন সঞ্চয় করিয়াছ। দুটো বিষয়ের জন্য ঈশ্বর ধনবানদের দোষারোপ করছেন। এক, কিভাবে তারা সেই ধন উপার্জন করেছে, এবং 2, কিভাবে তারা সেই ধন ব্যবহার করেছে। আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করছেন যে বর্তমান যুগে সমস্ত কিছুই ধনীদের পক্ষে। বেশিরভাগ মধ্যবিত্তই সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, কিন্তু অনেক ধনী ব্যক্তি আছে যারা লক্ষ লক্ষ অথবা কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স বাকি রাখে, আবার অনেক সময় তাদের ট্যাক্স মুকুব হয়ে যায়। আমি জানি না এর পিছনে কি কারণ আছে। ওই ধনী ব্যক্তিরা ঈশ্বরের কাজের জন্য, তার বাক্যের জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করে না। যখন দরিদ্রদের শোষণ করে ধনীরা ধনী হয়, ঈশ্বর তা লক্ষ্য করেন। আবার তারা যখন নিজেদের জন্য বড় বড় অট্টালিকা তৈরি করে, তাও ঈশ্বর লক্ষ্য করেন। আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, যখন এত মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে, তখন আমাদের অট্টালিকায় বাস করা মানায় না। আমি জানি না খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিলাসবহুল ঘরবাড়ি, গেস্ট হাউস ইত্যাদি প্রয়োজন আছে কিনা। আমাদের উচিত দরিদ্রদের সাহায্য করা, কিন্তু আমার বলতে অসুবিধা নেই যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মীয় সংগঠনগুলি ধনীদেরই বেশি পরিষেবা দিয়ে থাকে। অনেকে বলে থাকেন তাদের মণ্ডলীতে অনেক ধনী ব্যক্তি আছে, তাদের মতামতই বেশি করে গ্রাহ্য হয়, কিন্তু তাদের সেই ধন ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দেবার কাজে কতটা ব্যবহার করা হয়। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রেখে যেতে চাই না, কারণ আমাকে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তার হিসাব দিতে হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন তার দেওয়া অর্থ দিয়ে আমি কি করেছি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা ভোগ করব না, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই অর্থ দিয়ে তার গৌরব করার জন্য। 16 পদে তিনি বলছেন, দিন দুঃখীর বিচার করাই ঈশ্বরকে জানা। তিনি আরও বলছেন, যোশীও তাকে জানতেন এবং এটাও জানতেন যে দুঃখী ও দিনহীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তিনি বলছেন দিনহীনদের প্রতি তার দৃষ্টি আছে। আপনি কি জানেন কাদের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্যের কাছে পৌঁছানো সব থেকে কঠিন? এরা হলো সেই অতি ধনী ব্যক্তি এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তি। ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে চান, যেন উভয়ে ঈশ্বরের বাক্য শোনে আর উদ্ধার পায়। তিনি চান যেন ধনীরা উপরে ওঠে আর দরিদ্রদেরকে টেনে তোলে। তিনি উভয়ের জন্যই চিন্তা করেন। বর্তমানে বেশিরভাগ দেশেরই মূল সমস্যা হলো ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আর ঈশ্বর বলছেন তিনি এই অসামঞ্জস্যের, এই অন্যায়ের বিচার করবেন। এবারে আমরা কোনীয়র কঠিন এবং বিভীষিকাময় বিচার নিয়ে আলোচনা করব। আসুন পাঠ করি 24 এবং 25 পদ। লেখা আছে, সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য জিহোয়াকিমের পুত্র জিহুদারাজ কোনীয় আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত মোহরের তুল্য হইলেও আমি তোমাকে তথা হইতে ফেলিয়া দিব। আর যাহারা তোমার প্রাণের অন্বেষণ করে তাহাদের হস্তে ও যাহাদের হইতে তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ তাহাদের হস্তে, অর্থাৎ বাবিল রাজ নবুখুদ্নেছরের হস্তে ও কলুদীয়দের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। কোনীয় হলো জিহোয়াকিন, যে জিকোনীয় নামেও পরিচিত। এখন প্রশ্ন হলো, ঈশ্বর তাকে কেন কোনীয় বললেন? কারণ জি শব্দটা জিহোবা অর্থে ব্যবহৃত হতো। ঈশ্বরের নাম জেহোবা, তাই ঈশ্বর বলতে চাইছেন আমার নামের সাথে ওই লোকটার নাম না থাকুক। তিনি আরও বলছেন, সে যদি ঈশ্বরের হাতের মূল্যবান আংটির মতনও হতো তবুও তিনি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। 28 থেকে 30 পদে লেখা আছে, দেখুন 28 থেকে 30 পদ। এই কোনীয় কি তুচ্ছ ভগ্নপাত্র? এ কি অপ্রীতিজনক পাত্র? এ ব্যক্তি ও ইহার বংশ কেন বহিষ্কৃত হইয়াছে? তাহাদের অজ্ঞাত দেশে কেন নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? হে দেশ, 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 ঈশ্বরের বাক্য শুনো। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই ব্যক্তির বিষয়ে লেখো, এ নিঃসন্তান,
এ পুরুষ জীবনকালে কৃতকার্য হইবে না, কারণ ইহার বংশের কোনো ব্যক্তি কৃতকার্য হইবে না। দাউদের সিংহাসনে উপবেশন ও জিহুদার উপরে কর্তৃত্ব করিবে না। ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে বলছেন যে দাউদের সিংহাসনে কোনিয়ের কোনো বংশধর বসবে না। তার মানে এই নয় যে দাউদের সিংহাসন খালি থাকবে। 33 অধ্যায় 17 পদে ঈশ্বর বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইসরায়েল কুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে দাউদের সম্পর্কীয় পুরুষের অভাব হইবে না। অর্থাৎ দাউদের সিংহাসনে কেউ না কেউ বসবে, তবে সে কোনিয়ের বংশের হবে না। আমরা জানি প্রভু যিশুর পিতা যোসেফ কোনিয়ের বংশধর, কিন্তু তিনি প্রভু যিশুর জন্মদাতা পিতা ছিলেন না। প্রভু যিশুর জন্ম হয়েছিল কুমারী মরিয়মের গর্ভে। অনেকে মনে করেন মরিয়ম দাউদ বংশের কন্যা, কিন্তু সলোমনের বংশের নয়, দাউদের অন্য পুত্র নাথনের বংশ মরিয়মের জন্ম। নাথনের বংশের প্রতি এইরকম কোনো অভিশাপ ছিল না। তাই ঈশ্বর পৃথিবীকে বলছেন, তোমরা শোনো তিনি কিভাবে কাজ করেন, তিনি কিভাবে তার পরিকল্পনা পূর্ণ করেন, তার উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকবে না। তিনি যে কোনো মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার তিনি তার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করতে পারেন। রাজা দাউদের বংশে মসিহের আগমন হবে, তার এই প্রতিজ্ঞা তিনি এইভাবেই পূর্ণ করেছিলেন। আসুন আমরা দেখি আজকে আমরা কি দেখলাম। দেশ যখন অনাচারে ভরে গেছিল, যখন দরিদ্ররা শোষিত নিপীড়িত হচ্ছিল, সেই সময় ঈশ্বরের বিচার নেমে এসেছিল। আজও কি আমরা এই একই পরিস্থিতির মধ্যে নেই? এই রকম অবস্থায় ঈশ্বর আমাদের বলছেন ন্যায় বিচার করতে। কি জানি হয়তো আমাদের জন্যও তার সেই বিচার অপেক্ষা করছে। তাই আসুন আমরা সকলে সাবধান হই, দিন দুঃখীর প্রতি ন্যায় বিচার করি, সৎ পথে উপার্জন করি, সৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করি, যেন ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য বিশেষভাবে আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে এবং আপনি এই বিষয়ে আপনার হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে সম্মত হয়েছেন। ঈশ্বর আপনাকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করুন। আসুন প্রার্থনায় যাই। স্বর্গীয় পিতা, তোমার ধন্যবাদ স্তুতি করি। তোমার জীবন্ত বাক্য আজও আমাদেরকে সেই পথ দেখায়, যে পথে তুমি চাও আমরা চলি, যেন তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকিত মহিমান্বিত হয়। তোমার সেই প্রত্যেক সন্তানকে, আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে, তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার চরণে সমর্পণ করি। ও পিতা, তুমি কৃপা করো যেন প্রকৃতই সেই প্রত্যেককে হৃদয়ে আত্মায় দেহে প্রভুগো তোমাতে সমর্পিত হয় এবং পিতাগো তোমার উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করে, যেন সেই প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে দিয়ে তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকিত মহিমান্বিত হয়। তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ ও গ্রহণ করো। আমেন। বন্ধুরা, আজকের বাক্য নিশ্চয় আপনার জীবনে এক নতুন আনন্দ যোগ করেছে। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে যেমন পাখিরা আনন্দে কলতান শুরু করে, আমার মনে হয় ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করলে আমাদেরও প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে। আপনার আনন্দের কথা আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন টিভি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আমরাও আপনার সাথে প্রভুতে আনন্দ করব। এখন শুনে নি আজকের দিনের প্রশ্ন। প্রিয় বন্ধু, আসুন আমরা আজকের প্রশ্ন উত্তরে আসি। গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর অপশন ডি, ঘট। আজকের প্রশ্ন, মাগর মিশাবিব কথার অর্থ কি? এ চিরসুখী, বি চিরদুঃখী, সি চারিদিকে ভয়, ডি সদাহাস্য। প্রিয় বন্ধু, এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি সহকারে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ 9433497235 এই নম্বরে SMS বা লিখে পাঠাবেন। আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে, আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে,
আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন আমাদের প্রভু যে মহান তার প্রেমে সপি মনোপ্রাণ আমাদের প্রভু যে মহান তার প্রেমে সপি মনোপ্রাণ অনন্ত জীবন কথা অনন্ত জীবন কথা প্রচারিব দেশ বিদেশে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের দুটি চোখে ভাই উজ্জ্বল যে আভাসে পাই তোমাদের দুটি চোখে ভাই উজ্জ্বল যে আভাসে পাই ঈশ্বর করেছেন দান ঈশ্বর করেছেন দান তার কর্মের উদ্দেশ্যে আনন্দে ভরে ওঠে মন তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন যদি আপনার এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল করুন তাহলে আপনি পরের বারের বিজয়ী হতে পারেন
Suri lo man tonga nâng lê pha sa ra phó la tha nâng si mi lộp ra ngã chu go nâng nô hai à phang tế bu chu nâng nô ta chê ngà yo a phang nâng lê pha sa ra phó la tha nâng si mi lộp ra ngã chu go nâng nô hai à phang tế bu chu nâng nô ta chê ngà yo a phang nâng lê la ma ca chừng nô phu go nâng lê la ma cô bui chừng nô phu go tư thư nô lăng ma đô a pha nô nô si mi ang lê cao suri ui tông na a pha nô nô si mi ang lê cao suri ui tông na ani lang ma tông sang nô nô si mi se suri ui lo mang tông na ani lang ma tông sang nô nô si mi se suri ui lo mang tông na suri ui lo mang tông na হামবাই কাইতলা যত্ন একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Saboni nang Agartala, Sabona nang Bisramganj, Saboni nang Kanchanpur, O Party Muno Dino Tung Plaza, Hasteni Thangkrung Tongkhor. Fiaba Dangmani Sora Rozak Night Purong Mong, Kok Shanai Holong, Zero Kok Nai Hasteni Hapong Hatan, Joy Night Tung Dinoro, Chini Khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025।
20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। তুলুমকা যতন বিশি থাঙ্গো বিশি ফায় হাইকেনো চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায় Abuni bagino sini son lokomol juiles ni bakhaktei tipra hasni joto rukurongno tongthok tiring bisiki taltei Christmas ni hamdama tai khaka habe paro. প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। चिनी लांगमानी जतो जरानो बेलाय खेनो नांगुकमानी चिनी मकलजों न जरानो तंथंना बागै चुबाव हाइफानोजों चिनी मकलनो नायकलनो परवे थाङो मुइतो नारदि 90% vision loss जों जरा जराव चेकअप खालायजों मा बायनो माथागे मान अश्विनी नेत्रालया नरकनि मकलनि हामग्रायनि बागै सालबुब्रुंनो दं। बरमनि मॉडर्न इक्विपमेंट्स बे स्किल शाक हामनायनै रक जेफ्रुफानो दंगो नरकनि बागै अश्विनी नेत्रालयानि बखाक्ते अक्षमतानि जतननो खाका हामयाफार हामबाय। Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়।
দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Kolomka ang Sunita Morashik, Nuruksoto Nolam Shugo Sinita Bushok Zorani Kok Borokok Tumawo. Pulano Fadi Naleano Tini Nikok Tuma Bokrogrok. Joshua AMC 39 non-work in Luasi Sakumbat Kaisa Kapla donation camp. Pandawanare Okarangwe Manzaka Hastini Montrokra Professor of Manu Shaha. AMC Mayor Emily Bomozundano Kobe de Kubanatong Rock. Partial House in Jumkra Montrolani Yakwe Kaizaka, the Brasser Electricity Corporation Limited, Super ECBC Building Construction in Robert Foundation Stone, Manzaka Emperor Bota Charge and Mayor Emily Bomozundako Song. Bishikatalne Hora Bengaluru Habel Amsio by accident on take up potential Amson Korosati Brasha, Binimum Ellis Bra, Binimam Capino Nogo Horani Babisha Parisha and Feka the Bra People Foundation Director, Dennis Deborma volunteer Shalem Ram Quality Bisha Deborma. Tripura Sports School Board ni Luaji Zakon by Joshua Razakaragluni and SRCC was in Zaka 69 National School Games. Manzaka Hasini Montrokra Professor Dr. Malik Shah Montreal in the COVID Kubanataro. Partial Horror Teachers of Timang Rock by Protapur Amson Digital Party Officer Tomani, Hakato Montreal Bokrok, the Hasri Montreal Okrani Postage Siri, Kalangmari Logi Logi, Koroksa Borok Potok Kaisaka, the Mal Kongo Shabashuk Kaisaman Kokuma,
আবাই বাটুমনি কখনো মানিখিনো বাটুমনি খেয়ে থাংসঙ্গি সাপ পুলিশ Hai umur kasu yo khorokso shik dinner on premani party mongol bikas namo mongoi khorokso borokna arrest khlaika bai khora thanani police party mumbai khora thanani chulagare amsayo Pisa Koktomani Pisuli Charshal Shapajala District Additional SPT Sunamrani SDP Shochi Mohan Dev Burmani Idul Mumbai Kolamsura Thana Police Bahini BSF Day BSR Samanani Thansa Side of Mumbai Kolamsura Thanani Dalbidal Amseni Jotoi 90 lakh city Fankan Hika Police Tabu Koktoma Shokroboi Charshalo AMC 39 nong ward ni luasi sa kumbai khlaija khapla donation camp Pandawa Narai Okarangoi Manja Kahastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha AMC ni Mayor Emleti Pomozumdano Khobai de Kubana Dong Rock Ashalo AMC 39 nong ward ni luasi sa kumbai sing zakha mega blood donation camp Sati kathar musinge ashal ni blood donation camp no jeng shawai rakha Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Abni aglono Pandaw kok sanani thange hasni Montrokra Professor Dr. Manik Shaha shaka te shalni shaltamni bishangono raja khoragolino naithotok ke nugui manai joto lokorok tamani hinka raja khoragolini joto thayano cover drain snamjak tongkha naithotok ke asamung humung paika hanke raja khoragolino tebo naithotok nugui manai joto lokorok Abni logi logino raja khoragoliwo ring road snamjak nai te gorkha bosri amse jotoni shlai kusuk building snamjak tongo tabok a building ni samung humung paike government ni joto department ni office aro shajak nahi Abni logio raja khoragolino traffic free khlainani bagai te kaisha flyover snamjak nahi shaka hasini মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা শহরটা আপনারা কদিন বাদে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিরকম সুন্দর হচ্ছে এখানে এয়ারপোর্ট থেকে নামার পর যে ফোর লেন যে রাস্তা হয়েছে আমার বহু বন্ধু বান্ধব যারা 10-15 বছর পরে এসে মানুষ যারা নতুন আছে আমরা ভাবতেই পারি না যে ত্রিপুরা এত সুন্দর আগরতলা এত সুন্দর হয় আমি প্রায়শ এই রেল লাইন দিয়ে যাই আমি বললাম এটা কিরকম অবস্থা রেল লাইনে ঢুকতে অ্যাপ্রোচ রোডই ভালো না বলে বইয়ে তারপরে সেটাকে এখন অনেকটা বেটার টু সাম এক্সটেন্ট সেটাকে হয়েছে তো এই যে মানে বলা এবং করা এতে করে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার যে সম্মান এবং আমাদের যে নাগরিক পরিষেবা সেটা কিন্তু সম্ভব হবে আজকে যেভাবে ড্রেনগুলো হচ্ছে চারিদিকে আগরতলা শহরে প্রথম অনেকের অসুবিধা হচ্ছে আমি বলছি না অসুবিধা হবে নিজের বাড়ি করবো যখন কাজ আমরা শুরু করি সবসময় কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সমস্যা হয় আর এই কি কাজ এই নোংরা ধুলো বালি ইত্যাদি কিন্তু যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখবেন আগরতলা কত সুন্দর লাগে আমাদের এখানে সার্কুলার রোড একটা হচ্ছে রিং রোড ওয়েস্টার্ন বাইপাস আর ইস্টার্ন বাইপাস আমাদের এখানে মাল্টি লেভেল কার পার্কিং যেটা মোটর স্ট্যান্ডে হচ্ছে প্লাস এখানে হোটেলও হবে তো ওখানে আমাদের আপনার গাড়ি রাখার সুবিধা এত সুন্দর একটা বিল্ডিং হচ্ছে এবং আমাদের এখানে ত্রিপুরার সবচেয়ে উঁচু যে বিল্ডিং হচ্ছে গোর্খাবস্তি প্রায় 16+ B+G সেটা পেন্ডুলাম সিস্টেমে ক্যালিফোর্নিয়ার যে আমাকে যা বলা হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার যে টেকনোলজি সেটাকে ব্যবহার করে অর্থাৎ সেখানে রিক্টার সেলে যদি এখানে 8.5 অবধি সেটা উইথস্ট্যান্ড করতে পারে তো ওই যখন ওই বিল্ডিংটা হবে প্রায় অনেকটা উঠে গেছে সেটা যখন উঠে যাবে তখন কিন্তু আপনারা দেখবেন যে সমস্ত যে আমাদের যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে মানে ডাইরেক্টরেট সবকটা কিন্তু একই ছাদের তলায় চলে আসবে এবং খুবই সুন্দর বিল্ডিং হচ্ছে পুষ্পবন্ত প্যালেস 5-স্টার হোটেল একটা হচ্ছে আগে পুরোনো যে আমাদের ইয়ে ছিল এই গভর্নর হাউস ছিল সেখানে হচ্ছে সেখানেও প্রায় 100 সেখানে আমরা
মৌ করেছি টাটা গ্রুপের সাথে। সেটা যখন হবে, সেই হোটেলগুলো হওয়ার পরে একটা কম্পিটিশন আসবে, বাইরের থেকে বিদেশ থেকে চার্টার প্লেন নিয়ে এই হোটেলে আসবে, এবং সে ওখানে যখন থাকবে ওরা কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন যেসব টুরিস্ট স্পটগুলো আছে সেখানে যাবে। 200-র মতো যারা ডাইরেক্টলি এখানে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে, আর ইনডাইরেক্টলি বহু লোকে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। আমাদের এখানে যে এখন একটা উড়াল পুলের কথা হচ্ছে এখানে, তো উড়াল পুলটা নিয়ে একটু আমাদের চিন্তা ভাবনা করছে কোন দিক দিয়ে হলে হবে। অনেকের কাছ থেকে আমরা সাজেশন চেয়েছি, টেন্ডারও হয়েছে, তারপরেও যাতে মানে সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয়, কারণ রুরাল পুলের যেটা হয়েছে এটা নিয়ে প্রচুর আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনাদের। তা আমরা চাইছি যাতে মানে সমস্যা কম হয়, অথচ কাজটা যাতে হয়, যাতে করে আগরতলা শহরের মধ্যে যানজটটা কমানো যায়। আমাদের এখানে অলরেডি টুডার মাধ্যমে এত অল্প পয়সায় নতুন নতুন বিল্ডিং হচ্ছে এখানে। Abhaikan Arshani Pandau Kok Sanani Thange Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shah Shaka. Abhaikan Arshani Pandau Kok Sanani Thange Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shah Dev Shaka. Jora Roklai Tong Fano Shamu Humo Rokle Tongai Tonglai. Abhaikinu Shamu Kaham Klaiga Hanke. Lukorongni Kawa Muito Tonglai Hene. Ashalo Shak Musungi Thui Ruma Rokna Ti Kok Sanani Thange Dev Shaka. Thui Rumani Hai Kotor Shamu De Mungshakare. Tabuni Jorawa Kidney Donate Liver Donate Klaizawi Tongo Fiaba Thuini Substitute Kore. Thuini Zarpat Mungshakare. Thui runai rok shak shakno saimanya borongni thui sabni aro thangui dong. Aboni bagino shak musungi thiromani samung homo jotoni shlai kaham samung. সাধারণত আমরা 4টা গ্রুপ আমরা মনে করি যে 4টা গ্রুপ আছে, কিন্তু আসলে 8টা গ্রুপ। কারণ রেসাস মাঙ্কি রেসাস যে নেগেটিভ যে গ্রুপ আছে, পজিটিভ চার আর নেগেটিভ চার, অর্থাৎ 8 ধরনের ব্লাড আছে। আমি এখানে জিজ্ঞেস করছিলাম কার কি ব্লাড গ্রুপ, কেউ বলছিল পজিটিভ এবং প্রথমবার দিয়েছে। এরকমও লোক আছে যে প্রায় 80-90 বার এবং 100 বার ব্লাড দিয়েছে। রামনগরের একটা প্রোগ্রামে আমি গিয়েছিলাম, একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোক বলছিলেন 100-এর উপরে উনি রক্ত দিয়েছেন। তো রক্ত দিলে কিন্তু শরীর আমরা জানি যে সবসময় ভালো, এবং রক্ত দেওয়ার সুবাদে এটা কিন্তু একটা মেসেজও যায় সমাজের কাছে যে যারা রক্ত মানে অলরেডি শারীরিকভাবে সক্ষম তাদের মধ্যে কিন্তু ইন্সপাইরেশন হয়। যারা আজকে এখানে এসেছেন অনেকে শুনলে বলল যে আজকে প্রথমবার, অর্থাৎ কোনো না কোনো জায়গার থেকে তার মধ্যে সেই ইন্সপাইরেশনটা এসছে, এবং সেইভাবেই সবাইকে দেওয়া উচিত। আমাদের ব্লাড ব্যাংক আছে প্রায় 14টার মতো, 12টা প্রাইভেট, 12টা গভর্নমেন্ট আর 2টো প্রাইভেট। তো সেখানে যাতে কোনো অবস্থায় ইমব্যালেন্স না হয়, ব্লাডের কালেকশন রাখতে হয়, কারণ কোন সময় অস্ত্রোপচারের সময় লাগবে, কোনো ক্যান্সার পেশেন্টের লাগবে, কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের সময় লাগবে, কখনো এনিমিক পেশেন্টের লাগবে। তো এইসব জায়গার মধ্যে আমাদের রক্ত যদি ব্লাড ব্যাংকে থাকে, আবার বেশি ব্লাডও রাখা যাবে না, কারণ তারও একটা লিমিটেশন আছে। এতদিনের মধ্যে ব্লাড সেলগুলো মরে যায় বা ব্লাড প্লাজমাগুলো থাকে না। তো এই যে ব্যালেন্স রাখার যে একজন মনিটরিং সিস্টেম আমাদের আছে, আমাদের রক্ত সঞ্চালন যে বিভাগ আছে, কমিটি আছে, তারা এগুলো রেখে থাকে। এটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন রক্ত আমাদের, আমরা জানি যে রক্ত আমাদের শরীরে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা যখন লাংসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করি, আমরা সবাই জানি, কিন্তু রিপিটেশন মাঝে মাঝে এগুলো যদি আমরা কথাবার্তা বলি তাহলে এটাতে মানে কি প্রয়োজন সেই সম্পর্কে একটা ধারণা আমাদের চলে আসে। Ashani Pandau Montrokra Professor Dr. Manik Shah no Karibu Manjakam MC ni Mayor Emleti Bangmusumda no Khoboi te Kubna Dong Rok. Yakte Khaksa Faising Hinke Pandani Paithago Koktuma Thumne Rogni Shumungo Firok Mornani Thangai. Hasini Montrokra Professor Dr. Manik Shah Shaka. Hasini Government School Rogo. Ruzagoimano Winter Vacation. Fiaba Meteorological Department report not the year Zangai Goshimong. বক্তব্যের মধ্যে আমি বলেছি বিষয়টা আমার গোচরে এসছে। আমি আবহাওয়া দপ্তরের কাছে জানতে চেয়েছি আগামী দিন কীরকম আবহাওয়ার যে মানে তার টেম্পারেচার কীরকম থাকবে, এটা জানার পরেই আমরা ডিসিশন নেব। কারণ স্কুল বন্ধ করাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পড়াশোনাটা তো কন্টিনিউ করতে হবে, খালি দেওয়ার জন্য দেওয়া না। তো আমি অলরেডি কালকে
ফাইলও এসেছিল আমার কাছে। আমি বললাম তোমরা একটু খবর নিয়ে নাও আগামী কদিন, বা এমনিতে কানে শুনি যে এরকম টেম্পারেচার নাকি সাংঘাতিক কমে যাবে, হলে নিশ্চয়ই আমরা দেব, না দেওয়ার তো কোনো কারণ নেই। তো আমি এক্সাক্ট সাইন্টিফিক্যালি আমার কাছে খবরটা আসুক, নিশ্চয়ই আমরা করব। Razakor Agulani Shimombit Nikoktum Chini Korang. Fashla Hasan Jungfrang Montri Rotonalani Yakli Kaizaka Tripura State Electricity Corporation Limited ni Super ECBC Building Construction ni Bagai Foundation Stone Manzaka Empirasi Bota Charge MC ni Mayor Emlete Pomozum Tarako Shong. Tanshalabono Malipur ni Jungfrang Tangno Complex Bisong Hasan Jungfrang Montri Rotonalani Yakli Kaizaka Tripura State Electricity Corporation Limited ni Super ECBC Building Construction ni Bagai Foundation Stone Abahikino Ashlok Kaizaka Super ECBC Building Construction ni Bagai Bhumi Puja Pandaw Montri Rotonalani Karibo Manzaka Empirasi Bota Charge AMC ni Mayor Emlete Pomozumdar Pandaw Kok Sonan Penga Hasan Jungfrang Montri Rotonalani Chaka Solar ni Power Abo Pai Thangya Tabuk Jungfrang ni Bagai Gas ni Shaka Wosi Basajak Tripura State Kaisa Jora Abo Pai Thangnai Gas Abuni Bagai Solar Power no Samungot Thepana ni Bagai Kotor Shak Tharmon Harjagai Tongu Hnai তাহলে যে সোলার জীবনে শেষ হবে না, আমাদের একমাত্র ভরসা কি এখন এট প্রেজেন্ট? এখন একমাত্র ভরসা আমাদের কিন্তু এই সোলার, এই গ্যাস। তাহলে গ্যাস তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। কয়লা খনিজ পদার্থ, গ্যাস খনিজ পদার্থ, এটা একদিন না একদিন শেষ হবে। সোনা খনিজ পদার্থ একদিন না একদিন শেষ হবে। গ্যাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওএনজিসি দিতে পারছে না, পালাটানাকেও দিতে পারছে না, রামচন্দ্রকেও দিতে পারছে না, রুকিয়াকেও দিতে পারছে না, নিচে নেই গ্যাস। দেখুন কত আগে প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করছে গ্যাস একদিন শেষ হয়ে যাবে, তাহলে সোলারের দিকে গুরুত্ব দাও। প্রধানমন্ত্রী চিন্তাধারা এগুলি করছে। এবং আপনারা জানেন যখন আমরা আমরা আরেকটা সুবিধা আছে, যখন বাড়িতে উৎপাদন করবেন আমার ট্রান্সপোর্টেশন লস লাগবে না। ট্রান্সপোর্টেশন লস দিতে হয়, আপনাকে যে সার্ভিস দিচ্ছি, ধরুন আমি মিজোরাম থেকে দুর্গাপূজার সময় আমরা মিজোরাম থেকে আনি, আবার বড়দিনের সময় 25 ডিসেম্বর তারা আমাদের থেকে নেয়। এই যে আনতে যায় ট্রান্সপোর্টেশন লস হয়, লস কে দেয়? আপনারা। তাহলে আমি যদি আমার বিদ্যুৎ উৎপাদন করি আমার লস টসের দরকার নেই, এগুলি ভাবতে হবে। তো আমি আজকে আমাদের রাজ্য যেরকমভাবে এগোচ্ছে, বিশেষ করে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমরা নতুন নতুন টেকনোলজি, আমরা জানেন যে এর মধ্যে আমরা 132 কেভি সাবস্টেশন টেকনিক্যাল ওয়ার্ড, তবু বলে দিই এত বছরে কটা করেছিল 132 কেভি সাবস্টেশন? 12টা। এখন কটা? 21টা। 7 বছর মধ্যে চলে এসছে এই জায়গায়। আরও 2টার কাজ চলছে। 132 কেভি লাইন কত কিলোমিটার ছিল আগে? 485 কিলোমিটার। এখন কত? 986 কিলোমিটার। আরও 102 কিলোমিটার কাজ চলছে। 33 কেভি সাবস্টেশন 44টা ছিল আগে সরকারের আমলে, এখন কয়টা? 75টা হয়ে গেছে, আরও 18টা কাজ চলছে। 33 কেভি লাইন 896 কিলোমিটার ছিল, এখন 1436 কিলোমিটার করেছি এবং 212 কিলোমিটার আরও চলছে। আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল মাত্র 95 কিলোমিটার ছিল, এখন 408 কিলোমিটার হয়েছে। আমাদের প্ল্যান সারা আগরতলা কর্পোরেশন এলাকাকে, সারা আগরতলা, যে কথায় আপনারা বলছেন যে কারেন্ট চলে যাবেই তো, ট্রিপিং হবে, তুফান। আমাদের রাজ্যে কাছেই হলো বেঙ্গল, যত সাইক্লোন আসে তখন এই যে বাড়ি খায় তখন কারেন্ট চলে যায়, ট্রিপিং। এটার নাম লোডশেডিং না, চলে যাবে। এই জন্য আমরা অনেকটা চেষ্টা করছি এখন কভার কন্ডাক্টর দিতে, কিন্তু আমরা করছি আগরতলা শহরটাকে পুরা কর্পোরেশন এলাকা। আমাদের অলরেডি কালকে মিটিংও হয়েছে এবং আমাদের টেন্ডারের কাজে চলে যাচ্ছে। আমরা এর মধ্যে কাজ শুরু করে দেব। জানুয়ারি মাসে আমরা টেন্ডার করছি, ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফার্স্ট উইকের মধ্যে টেন্ডার হয়ে যাবে অলরেডি সারা রাজ্যে। আবার এরকম ভাববেন না এখন যে কোড়াকুড়ি হচ্ছে, আবার জানি কোড়াকুড়ি হবনি। কি করা হবে? একটা গর্ত হবে এক জায়গায়, একটা গর্ত হবে এক জায়গায়। এই গর্তটা লাইন ধরে গর্ত নয়, একটা জায়গা দেবে, এখান থেকে পাইপলাইন চলে যাবে ভিতরে, ও আরেকটা জায়গায়। সুতরাং কোড়াকুড়ির চিন্তাও নেই। সুতরাং আমরা আগরতলা শহরকে টোটাল আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড করে ফেলছি। এরপর আমাদের পরিকল্পনা আছে উদয়পুর, এরপর আমাদের পরিকল্পনা ধর্মনগর অ্যান্ড খুমলুং, এটাকে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডের আওতায় আনতে চাইছি। এবং আপনারা জানেন কভার্ড কন্ডাক্টর ছিল না, কতটুকু ছিল?
আগে সরকারের আমলে 1 ফুটাও না। এখন কত? 1236। ওই যেটা বলছি ঝড় তুফানে চলে গেলে যে কারেন্ট চলে যায়। আর একটা এবি কেবল, আগে কত কিলোমিটার ছিল? 1200 কিলোমিটার। এখন কত? 10,172 কিলোমিটার। কেন? চুরি বন্ধ করার জন্য। ওই যে হুকলাইন লাগায়, এই জন্য এবি কেবল আমরা লাগাচ্ছি। এরকমভাবে নিউ টেকনোলজি, ওই যে বলছি, প্রথমেই বলছিলাম, ডারউইন বলেছে লাইফ লাইন মেনটেন্যান্স মানে কি? মানে যখন কারেন্ট চলে যাবে তখন লাইনটা আমরা কেটে দিই, অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন আমাদের প্ল্যান, আর লাইন কাটতে হবে না, এই লাইন চালু অবস্থায় আমরা মেনটেন্যান্স করব। এটা আমরা অলরেডি ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে। ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার, এটা আমাদের হুক লাইন ধরার জন্য আর অন্যান্য কাজের জন্য এটা আমরা অলরেডি ওয়ার্ক অর্ডার শুরু করি। Father Hasini Jungfrang to boy nogo nogo bagsak mani bagai aboni molaza kisa kobang aboni bagai consumer shobainani nango kobang rang puisha fiaba shakbai thangni nogo no tongmani sulal power no samu thefake kobang rang puisha shobainani nanglak lukorok khini shaka Hasini Jungfrang mantri Ratonlal Nat Raza Khoragul ni Shimo mitni koktum chini khorang Bishikatalne horo Bengaluru ne habal amsio bike accident ongoi theka potisare amsini khorosati prasha binimung elistripra binimang kathino nogor hornani bagai sakthari sakangoi phaika tripura people foundation ni director Dinesh Deborma volunteer Salim Rang Kholte Bishode Burma 2026 bishini puila salno gasini sakangno bishikatalni ICO go Bengaluru ne habal amsayo bike accident ongoi theka korbuk potisare amsini khorosati prasha binimung elistripra bini umar bishini chitham Bike accident ongoi thine Elistripra ni khoroksa bihikte busabu tongo Elistripra Bengaluru ni kaisa hotel housekeeping ni samung khlayo 31 January ni horo bishikatal ni tongthongmabo bike ke berena ni ongkhormani Elistripra beremani yagla aisung ni 3:30 am tamani jorawo saijung no sakbai thangni bike ke lahar party mungo klaikha ls party muni yaglo Ramaya Memorial Hospital langsa khapono fiaba 1 January salmari ni horo chokha bini langma Binimang Kathino Nogor Horani Bagai Shaktari Shakangai Phaika Tripura People Foundation ni Director Dinesh Deborma volunteer Salim Rang Kholte Bishode Burma Khulumka dakhuk bukuk song khulumka joto tipra sar khak hamaya song ma saphiro ki 1st January 2026 no kaisa tipra sa chini yuvak by youngsters late Elise Tripura just 23 years old mini langma chone na langkha new year ni dino bike accident gai buibi thuta jega buibi ya but bo self no speed breaker or bahari uncontrollable ngai control ni baire ngai bo kaisa drozer gari uthuta ye bini bungkhang party bai thangai unfortunately bini langma chona nangkha 1st January ni harigo incident kha fungasari city around 3 সময় রকম kha new year ni party ro pai aboni pore hospital bo onek fight lemania gulo bini lama choi thane nangkha sarik ni 6টা 7টা সময় kha khamom tiro khana ni bagai je fungasari city ba mas bo bosor puilani dino je 1st January o 2026 on amti kebini lama choi thanga bini uklogo bo khibik langkha bini sajla kaisa the bini big and bini family members bini buta bini thimani ba bini accident mani khana mani logi na Chennai ni phai sopai ka Bangalore hastego and bini mang kathini rohna ni bagai chung Tripura People Foundation te jese mansak chung chuba laikha te bini hotel ni malik ro ba je jaga bo samung khlayo a jaga ni bo borok onek phai chubai kha boron hospital ni bill borok clear khlaika and donate ro bhai ka chini Tripura sarok bo bane khabai hambai mariwo ang chotto Tripura sarno je donate ro je donate khlai ro bini mang kathini chung Tripura jara boi rohorna ni bagai Puzok layak hu haipano tabuk hambai to mari nai je donate khaina to khabai na hambai khabai na donate khaiga but khorcho to kaise beshi khani thang kaise market rona ni bagai chini volunteer Salim Rang Khol and Bishwa de Burma Brok sakthari no miani simik khlaika ang nije bo thangka hospital lo thangka jo formalities clear khaina na mane brok khlai phaika tini ngake brok Salim song khlai jang cargo team no ya fari rekha bini mang ka thai khana 4 तारीख January 2026 12:30 সময় 12:30 PM আগরতলা এয়ারপোর্ট সগে নাই the YTF team ni members বা leaders sinit upon the Burma Korbuk area ni bo phai lam soknai along with Rocky Mura Singh and Tripura People Foundation je koyejon volunteers tongi manu tabok sau phaine to sun guarantee dime but phaine to basagno ang koinamo chungo joto Tripura sa joto luku rokno je phatar haste tongai ro please huskai tongli huskai gari rok chalo huskai bike rok chalo je omo high situation omo high condition yang nani tui tini chang bumsugo jorte cost ngai thang sana thang gai tini
ujini bini mang ka thibe chung 100 number dead bodies kawi thanga chesuk so chesuk ang simik chung samuya sakha Tripura People Foundation ete tini 100 number dead bodies hoy ka jeke sung hamjagya sung sanamu sung ya hapeno abo number asake bari oi thanga asu jorate hoy ka abo sung nijena dukh nang laja so khaklayo je age bus ka tongnai Tripura sarok kebo phano abo haike tongla khane amo haike bike rok chalogla amo haike accident ngai huskai tokona ang khaklayo sak hamyang agai sak nainjani chaitok di phadaphat jesuk jora tina doctor thangmanam so chaitok di tobo hunke phadar hostel tongtutui langma chona de dok taman subdi especially suicide case rok tak lai khuri to abor ka cover khailia tobo tabo ke okok no sawo je belaina hambai mario ang je chuba na rakno chotto Tripura sarkar ang hambai mario je na rakno chubaisi na no chuba mumbai si chungtini late Elis Tripurani mangkathir hanani bagai successful kha rangpuzu yakho khaklayo tebo je manero donate claimant ka belai kaham jodi mai angat chung lama manai tuknai hambai bari hote oisa joto Tripura sa chung logeri tomani bagai omno nan sung thancha o thancha ni marina chung logeri to hangai chung tamno claime athong awa orna example nugjago so Tripura sa thancha Tripura sa ayug lokthong and Tripura People Foundation ete chung khuluma tachibaya pharo hambai Elis Tripura ni mang ko te kok di shalti porni 12:30 PM zorawo Indigo flight by ke hostel fai shopai nai pati munoti belai nokha khamai jak tabuk pini nong ni joto borok na khobai khamini joto lokorok bureau report chini khorang Tripura Sports School Board ni luwa jisa kumbai charshalo raja khoragulu ni NSRTC watching zakha 69 National School Games manjaka hasini mantri okra Professor Dr. Manik Shah mantri tin koronyo khobai te kubana thongro Obono pula school level yogasana competition sing zakha bus under 17 otiye charshalo hasini mantri okra Professor Dr. Manik Shah ni yagro me raja khoragulu ni NSRTC watching zakha opanda abni yaglo na ashani pandara te kokshana ni thange hasini mantri okra Professor Dr. Manik Shah shaga Yoga jini shakni bagoi belaina kokmani abni bishingte concentration kaham ongnai shurung mongrokni samung humungo belai kheno nangkokmani henai abai hinina shlote batal bidal koklam shaka hastini montrokra Professor Dr. Manik Shah encompassing a wide range of styles, different types of styles and approaches. There is no specific styles that you have to follow. In different way, styles also changes. It is recognized not only for its physical benefits like improved flexibility. Usually common people like us, what do you think, then go for your physical flexibility, physical fitness like that. But as I have already mentioned, it is yoga, not biog. It is for connection. Your mind, your intellect, your body, soul, it should be connected through this yoga. Style may be different, but these are should be connected. So you have to have this flexibility, increase of the flexibility as well as strength, but for your mind, mental advantage such as stress reduction. You know, we are all under stress. Everybody is under stress. Somebody are for practicing or to compete for having good result in exam, or like us, we are also in stress, you know. So for that, if you do yoga, you will have less this thing, stress and enhanced well-being. You will be good in all aspects and balanced lifestyle. Higasana is not merely a competitive event. Here you have come for competition, but it is a science actually, if I say, rather it is a science and life rooted in our ancient Indian tradition. Dear participants, as you participate in this prestigious 69th edition, remember that Higasana is a journey of self-discipline and self-control. Very important for you, all of you. Unlike many other sports, this is not like other sports. Higasana teaches us to compete with ourselves first to improve our posture, stability and breathing and concentration. Even we have seen, it is already proved that person who
does yoga every day, he is good in study also. So winning medals is not important, but mastering your mind, respecting your opponents, and maintaining grace under pressure are the true victories in Higasana. I firmly believe that such Higasana event will play an inspiring and positive role in motivating our future generations. The National School Games is an important platform for the development of emerging sports talent across various events. The boys and girls of our state have been setting remarkable records in different events in the National School Games and Khelo India. I congratulate all of you. It is also a great pleasure to let you know that Tripura State School team bagged laurels every year in yoga. Our Honorable Minister already had mentioned, from the competition of School Games Federation of India. Sports are, because I was very much attached with the sports. My friend is here, Tapan Bhattacharya, he knows. We all together we had practices, this long distance run and all. Our state is home to many talented athletes. Through such national level sporting events, new talents will continue to emerge in the field of sports. And so these sports are absolutely essential for the nation as well as for the society as well as for our state. Through sports, children develop discipline, perseverance, responsibility, duty and patriotism. Tripura School Sports Board under Youth Affairs and Sports Development organize from block to state level school sports competition among the boys and girls of under 14, 17 and 19 years. A state yoga institute at Netaji Subhash Regional Coaching Center is running with the regular yoga activities, where nearly about 200 the students, they are coming here and they get the practice of this yoga practice regularly. Moreover, Tripura Sports School, Badargarh and Panishagar are also running with the Higasana activities. Let us all remember that Higasana is India's gift to the world, and through platforms like School Games Federation of India, we are ensuring that this gift continues to shine brightly through our youth. Events like this play a crucial role in discovering new talent. I hope that this gathering of your young talents from across the country will continue to bring glory of our nation and also to our state on the world Higasana stage. I hope that with everyone's sincere participation and sense of responsibility, this event will become a grand success. With these words, I once again welcome you all to 69th edition of School Games Federation of India Higasana sports events and wish the event a grand success. Above all, I must say that wish you a happy and prosperous New Year 2026. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Vande Mataram. Abai National Pandara di Kok Sanani Thage moderating Kore Shaka Chini Hasteni Kong players strong national level ni yoga competition participate Klaika Hanai. আমরা আমাদের রাজ্যে অনুষ্ঠান করেছি, এর মধ্যে আমরা জুডো করেছি ন্যাশনাল, আমরা ইতিমধ্যে আজকে আমরা বয়সদের জাতীয় স্তরে 69তম যোগা আমরা এই কম্পিটিশনের আয়োজন করছি। এই ধরনের আমরা অনেকগুলো ক্রীড়া কিন্তু আমরা আয়োজন করছি আমাদের রাজ্যে, আর এটা সম্ভব হচ্ছে আপনারা যারা আমাদের স্পোর্টস দপ্তরে যারা আছেন আপনাদের সকলের প্রয়াস এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আমাদেরকে মার্গদর্শন দিচ্ছেন ঠিক সেভাবে আমরা করছি, তাই আমরা সফলভাবে আমরা বলতে পারি এই অনুষ্ঠানগুলো আমরা করছি। আমাদের রাজ্যে আপনারা যারা এসছেন গোটা দেশ থেকে যারা ছাত্ররা এই যোগাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদেরকে আমি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদের রাজ্যে ছোট হলেও আমাদের রাজ্যে খেলাধুলার পরিকাঠামোগতভাবে আমরা যথেষ্ট অন্যান্য ছোট রাজ্যের তুলনায় যদি বলি খারাপ নয়, আমরা ভালো দিকে রয়েছি এবং আমাদের এখানে একটা ক্রীড়া প্রেমী মনোভাব মানুষের মধ্যে রয়েছে যারা খেলাধুলাকে ভালোবাসে
এবং প্রতিভাবান যথেষ্ট অনেক খেলোয়াড়রা রয়েছে যারা জাতীয় স্তরে অনেক মেডেল অর্জন করেছে, সুনাম অর্জন করেছে। আমরা আশা করব আমাদের এই যে যোগা যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে তারা ইতিমধ্যে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন যোগা কম্পিটিশনে ভালো সুনাম অর্জন করেছে। এবারেও এই আয়োজনে আমাদের রাজ্যের যারা পার্টিসিপেন্ট তারাও ভালো করবে এবং বাইরের থেকে যারা এসছে তারাও ভালো করবে। এখানে আমরা জানি ওয়েস্ট বেঙ্গল বা বেশ কয়েকটা রাজ্য রয়েছে, ত্রিপুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, উড়িষ্যা, এরকম কয়েকটা রাজ্য রয়েছে যেখানে যোগাতে খুব ভালো করছে। তো আমরা আশাবাদী তাদের কাছে তারা তাদের পারফরমেন্স দিয়ে এখানে যারা বিচারকরা আছে সেই বিচারকে তারা দেখবেন, জাজমেন্ট যারা এসছেন বাইরের থেকে এবং আমাদের যোগাসনার যারা রয়েছে তারা সেগুলো দেখবেন। আমরা আশা করছি ভালোভাবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা, আর আপনারা সকলে সহযোগিতা করবেন। আপনার সকলকে ধন্যবাদ। মঞ্চে যারা রয়েছে তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করলাম। নমস্কার। आसामनि पान्डेव हासिनि मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शानकार एबं मानजाखा मन्त्री तिंकुरिनो खबैते कुबना दंरक आबाइक्रो मानजाखा दालबेदल रोंनुनि रोंस्रनायते रोंस्रनाय जगस्रां राजाखरा आगुलनि सिमा मिटनि कक्थुम चिनि खरां फार्सल हर किसासुक थेमरां रक फाय प्रतापगढ़ आमसेनि बीजेपी पार्टी ऑफिस तंगमानि हाकतर मंत्री बखरक दे हासिनि मंत्री अक्रानि पोस्टार सिरि कलांगमानि लगे लगे खरकसा बरक पटक ख्लाइजाखा ते माल खुंबो सबाय शुक्रक ख्लाइजांमानि कक्तुमा आबाय बाथुमनि कक्तुमा मानखिनो पार्टी मुथाया थांसौइखा पुलिस पार्टी मुनोते आमसेनि खरक सादों शाखा काले मताइ दशमी रुई किफुले फाइमानि यागुलो नुगेमान का प्रतापगढ़ बीजेपी पार्टी ऑफिस बिस्रांगो किसासो थेमरां रंनि बटल रक बाइक मारकुमाय फायर पार्टी ऑफिस बिशंगो हाबै मंत्री अक्राते मंत्री बखरनि बुस्टार चिरि तंगमानि लगे लगे पार्टी ऑफिस तंगनाय खरकसा बरकनो बटक ख्लाइकाते बाइक मारकुंडक सबाय शुक्र ख्लाइका हनै एक्चुअली আমরা 31 নম্বর ওয়ার্ডের আমরা এই পার্টি অফিস থেকে আমরা গতকালকে রাতে রক্ষাকালী মার পূজা করছিলাম। তো আজকে এই মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান ছিল। আমরা সকল কার্যকর্তা এবং ভাই বন্ধুরা মিলে আমরা এই হাওড়া নদীতে মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জনের ভাসানে আমরা গিয়েছিলাম। ওখান থেকে আসার সময় দেখি হঠাৎ করে অতর্কিত কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতী অনেকগুলা বাইক নিয়ে ওরা এখানে এসেছে আমাদের এই পার্টি অফিসটায়। আপনারা দেখতে পারবেন এই পার্টি অফিসে এখানে এসে ভাঙচুর করেছে। আমাদের কিছু কার্যকর্তার বাইক ছিল, এখানে ভাঙচুর করেছে। একটা ছেলে আমার পার্টিরই কার্যকর্তা বসেছিল বাইরে চেয়ারের মধ্যে, ওকে মারধর করেছে। ও এখন খুব সিরিয়াস কন্ডিশন, আইজিএম হসপিটালে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে। আমরা জানি না কে বা কারা এই কাজগুলি করেছে। তো আমি সরকারের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত এবং এর উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি। দেখুন, আমি জানি যে শাসক দলের মধ্যে সেরকম কোনো গোষ্ঠীকুন্দল নেই। যারাই করেছে বহিরাগত এবং বিরোধী দলের কার্যকর্তা বা বিরোধী দলের উস্কানিমূলক পেয়েই এখানে এসেছে। কারণ বিরোধীরা চায় না সরকারের ভাবমূর্তি সকলের কাছে প্রসারিত হোক। সবাই যে সুশাসনের আন্ডারে এসেছে, সুশাসনের যে মর্যাদা সবাই পাচ্ছে সেটা যাতে না পায় সেই বিরোধীদের কার্যকলাপ এখানে আমি পরিলক্ষিত করছি। কারণ আমাদের পার্টি অফিস এর আগেও বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, আমরা ভারত মাতার জয়গান করি। আমরা কোনোদিনও আমরা হার মানব না। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি আছে, কার্যকর্তারা সবাই একজোট আছে। যে কোনো ধরনের খারাপ কার্যকলাপ যেটাই হোক, দুষ্কৃতিকারী যাই আসুক, আমরা আমাদের সামাজিক কাজকর্ম আমরা চালিয়ে যাব।
অনেকগুলি বাইক ছিল দাদা। আমরা যখন প্রতিমা বাসন করে আমরা এখানে আসছিলাম, হঠাৎ করে দেখলাম প্রায় 20-25টা বাইক এখানে এসছে। মোস্ট প্রবাবলি 25-30 জন তো হবেই। পাংচার হয়েছে দাদা, এখানে প্রায় 10-15টা বাইক ছিল, আমার বাইকও এখানে ছিল, ভাঙচুর হয়েছে। আর একটা কার্যকর্তা খুবই ইনজুর্ড হয়েছে, সিরিয়াস ইনজুর্ড, ওকে আমরা হসপিটালে পাঠিয়েছি। ওখানে হসপিটালে ভর্তি আছে, আমরা যাবো এখনই। ওনার ট্রিটমেন্টের আন্ডারে আছে, স্যালাইন দিচ্ছে, আমরা এখন যাবো ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে খুঁজতে পারি। Yang te khaksa faising party mungna te koktuma man kino party mung hethang shogui khap police abni agla party mungna te chete gone te mungong khorjak police party mungo khurung sak tongnai rokna dak tino arrest khlaijak na hini shaka police না আমাদের কাছে খবর আসে যে এখানে জয়ন্ত ব্রিজের এখানে বিজেপির পার্টি অফিস এখানে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং 3-4টা বাইকও ভাঙা হয়েছে। একজন ইনজিউর্ডকে আমরা হসপিটালে শিফট করেছি। হ্যাঁ, বাইকগুলি আমরা রিকভার করেছি এবং রেসপেক্ট দেখলাম আমরা যেটি ভাঙচুর করা হয়েছে। তো বিষয়টা আমরা মানে খতিয়ে দেখছি, ঠিক আছে। একজন ইনজিউর্ড হয়েছিল, তাকে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। তন্ময় সাহা ইঞ্জুরি হয়েছে, যদি ইঞ্জুরি আছে তো বাকিটা যে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে ভালো করে বাকিটা তো ডাক্তার থেকে নিলে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, ইনজিউর্ড হয়েছিল এটা ঠিক। আর এটা ফ্যাক্ট যে পার্টিটা ভাঙচুর করেছে, এখন কারা করেছে কীভাবে হয়েছে ব্যাপারটা আমরা ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন আমরা দেখছি বিষয়টা। দেখুন, আমরা ইনভেস্টিগেশন না করে আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। দেখছি অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা বিষয় নিয়ে একটা মনে হচ্ছে গেপিং আছে, এরকম এই বিষয়টাকে করে আচমকা একটা গ্রুপ এসে পার্টি বিষয়কে ভাঙচুর করেছে। abai party mungno ke amsani lukrani bising nuksa ka fla 그리고 지금 거랑 haino hai umur kashiya khoroksa shikrinor ompremani party mungo bikas namo mungoi khoroksa borokna arrest khlaika bai khora thanani police party mung bai khora thanani julaibare amsayo Ashalni party mungno dui bai khora thanani usi business sondrada shaka fashal hora khoroksa umur kashiya shiklino rompremani kokchulsa mungo bikas nomoni mungoi bai khora thanabo khlaisakmani FIR abni aglono party mungno dei chaide unete mungo onkhori bikas nomona arrest khlaika police abni aglo romfrenai bikas nomode romfrejakna umur kashiya shiklino khlairojaka medical test aba haikino kutungma shalrome ashiklino romfregoi family kokchulsa mukashaka bikas nomoni mungoi আজকে রাত অনুমান 10:10 নাগাদ আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আসে। কমপ্লেনে পশ্চিম জুলাইবাড়ি থেকে। এই কমপ্লেনের মধ্যে আমরা যে ইনগ্রিডিয়েন্টস পেয়েছি, একটা মাইনর মেয়ের উপর রেপ সংঘটিত হয়েছে এবং ওই মোতাবেক আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আসামিকে অ্যারেস্ট করার জন্য আমরা রেড করি, আসামিকে পাই, আসামিকে অ্যারেস্ট করি এবং বর্তমানে আমরা আসামি কে আর মাইনর ভিকটিম গার্লকে মেডিকেলের জন্য প্রেরণ করছি এবং এই বিষয়ের উপর বাই করা পিএস একটা কেস রেজিস্টার করে, যার নাম্বার বাই করা পিএস কেস নাম্বার 1 সেকশন 65 ক্লজ 1 /351 ক্লজ 1 অফ বিএনএস এন্ড 4 অফ পক্সো অ্যাক্ট। আসামির নাম হচ্ছে বিকাশ নম, বাড়ি পশ্চিম জুলাইবাড়ি। yang te khaksa faising hin ke arrest khlaisak na bikas nomona 4 salo bilonia dorpana gudi shaka police party mungno dei chaidugune te mungong khorjak tabok police bureau report chini khorang Huisa koktomani bisingde 4 salo Sipaijala district additional SP te sunamrani SDP Shosi Mohan Dev Burmani Tuidul Mumbai Kolamsara Thana Police Bahini BSF te TSR Samanuni Thansa Site Mumbai Kolamsara Thana ni Dalbidal Amseni Jotoi 90 lakh Sidebu Fang Tan Phaika Police Abai Henina Shaka Sipaijala ni SP आगे चलो आगे
হাইনো হাই সিডি বুফাং তান ফাইমানি থাঙ্গै কাহামানवारि मानका सुनामरा थानानि पुलिस आसामनि सामुहुमुंना दी जुगाय जलानि एसपी शाखा दारसाल कलमसरा थानानि पुलिस बाहायनि सुनामरा थानानि पुलिस बेसेते देसर बाहायनि थानजा दुइदल मुंबाय पासानिया मोरानो खबै देबो जुदा जुदा आमसाइनि बलं बिसिंग तमानि 61 एकरनि 19 लाख সিডি বুফাং তান ফাইজাকা হাनै হ্যাঁ পাসানিয়া মোরা আপনারা আজকে কারা কারা এই অভিযানে আছেন এখানে বিএসএফ 81 69 43 49 টিএসআর ইভেন টিএসআর আমাদের ডিস্ট্রিক্টের অ্যাডিশনাল এসপি মোট কতজন ফৌজ নিয়ে আজকে অ্যারাউন্ড 500 কত কোন সময় থেকে আপনারা এই অভিযান চলছে এবং কতক্ষণে চলবে এবং অ্যাপ্রক্স কত হাজার গাছ কেটেছেন আনুমানিক এবং অনুমান তো বলা যায় না অনেক টিলে কেটেছি এখন অনেকেই অনেক দিকে কাটছে এখন শেষের দিকে বলা যাবে আমাদের রিসেন্ট এসপি সাহেব শেষের দিকে স্যার এই অভিযান কয়টা থেকে শুরু হয়েছে সকাল থেকে কতক্ষণ অবধি চলবে স্যার চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সিনিয়র অফিসাররা আছেন আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত এই অভিযান কি আগামী দিন জারি থাকবে হ্যাঁ এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আবাইগে সিডি বুফাং তান ফাইজাংমনি নগै বাগানি नाव फांग पुलिसनो नगै गाबखा बरकनि बागान तातान फाइनि हनै Snamara shimi musramni koktum chini khorang Tabo kisha lenglamani zora tebo hasta hayungte hakotoni koktumat tuboi faitongo lenglamani yagulo শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अगरतला उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায় কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ।
লেংলামানি ইয়াগলো হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরগ রক Joshua AMC 39 nong ward ni luasi sa kumbat khaija khapla donation camp Pandawan are okrangoi manja ka hastini montra kra professor Dr. Manik Shaha AMC ni mayor MLA Debong Mojumdar no khobe te kubana dong ro Fasla hasini jengkrang Montri Ratan Lalani yakwe khaija kha Tripura State Electricity Corporation Limited ni Super ECBC building construction ni bagai foundation stone manjaka empirasi potential je AMC ni mayor MLA Debong Mojumdar akosong Bishikatalne hora Bengaluru ne habel amsio bike accident ongoi theka potisari amsini khorosati prasha binimung Tripura binimang kapino nogor horani bagai shakhari shakangoi phaika Tripura People Foundation ni director Dennis Deborma volunteer Salim Rang Kholte Bishade Barma Tripura Sports School Board ni luar jisa kumbai Joshua Raja Kharagulu ni NSRCC wasing zakha 69 National School Games manjaka hasini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Montri tengko rini khobe te kubana thangro Partial horror pieces of Thangang Rock Fire Pratapur Amsani BJP Party Officer Tongmani Hakotor Montri Bokrogde Hasri Montri Okrani Poster Siri Kalangmari Logi Logi Koroksa Borok Putok Kaisaka Demal Kongo Shobai Shukrok Kaisamani Kokuma Abai Batum ni Kokuma Manikino Batim Head Hanshogi Sapole Hainu hai umur kasu yo khoroksa shik dinner ompremani party mongoi bikas namo mongoi khoroksa borokna arrest khaika bai khora thanani police party mumbai khora thanani jelagare amsayo Bisa Koktumani Pisindi Charshal Shipajala District Additional SPT Sunamrani SDP Shosi Mohan Dev Barmani Idul Mumbai Kolamsura Thana Police Bahini BSF Day DSR Samanuni Thansa Side of Mumbai Kolamsura Thanani Dalbidal Amsini Jotoi 90 lakh city Funkan Hika Police Tabu Koktuma Shukraboi Charshal Sandazura Birgras Village Committee work Laizaka Hati Kuthum Panda Apandani Bising Dalvidal Bodoliagari for family 14 Botar Strom Kha the Pramata Bodoni Bana Bodoli Bana Yafare Bruno Lamzak Shogin Harka Panda Mansan Narwairo Apandani Bising the Amsini Suya Nukuni Borokna Bagzaka Kombol Apanda Manzaka White West District President Jitendra De Burma XEM Chondro De Rupinino Kobe de Kubanadong Rock Abanagashani Pandan de Kok Shaka Korok Sadong Birgudas Bari Village Committee ni bisibo kaisa oro street corner program kha yaka bazar sabha o bazar sabha manjak peka chini senior most leader yaka sini PTX EM chini Brahma Sar Chodo Pini ta bai kono oro chini district ni TW ni vice president ni tomo tai o village ni chairman of tomo tini oro Like an Uncle Money, but the like of Zagawa Jora Company Bishop Pano, the Sangmos or Fano, you know Zagabubagani, the Ansani Koragno Tevisha, in Orovo, Pan Yakabaje, Bono, Logini, Voto Mohini, Jotu Lokorotini, Ansa Kainoro Tini, Ike, Beleke Kaham, Beleke Dino Zagaw Paine, Beleke Kasranka, Tai Abni Logi, Dino Zagawo, Mrs. Kainai, Sini Bubagrani. One super on Tevisha Handolan Bagay, Tini, or Bigutas Bishini, BCP Yakare, Tini, the Pramotha Yakabuba,
তলাও তিনিও যাব কোনো ফানার লগে থেকে প্রায় তার ফ্যামিলি 14 ভুটান আর তিনিও যাব বিজেপি আকারে চিন্তিত মছাও চিন্তিত বানারাম आं दिनै उनाव बेलाइखे गावसोरनो जरावो कम्पिटिसन खालामनो मिथिगौ बिदि जों बाक्सा बरं हयथ' वानसुगि मानो जे चिनि बुबाग्रानि जे थानसानो गोबां बर' हयथ' वानसुगि दंमानो जे अराय परै खालायनो बागै फान अनेक কিছু চাইতगि मानो फेबां दिनै कम सानाय साबु कुबै साबु ताताल गाहामखौ वानसुगि साबु दफानि बागै सामु खायथ' साबु दफानि रिनि दं आबो गाहामखौ वानसुगि बुसखां सालनदर तेविसा वानसुग बायदि आबाहिकेनो आं तिनि कयनाय तिनि मिटिं बा पान्डानि बिसिन्ति खायनाय जों तिनि म सुदु जिकनसा पान्डा जों आगामी दिनाव हयथ' तेबो कतरखे सिनि वानसुग मुंतबो ते आगामी दिनाव तेवैसो जों 2026 तिनि 2028 आबो चिनि तिप्रासानि भबिष्यत सलायजानो बखै थांगि दङ आबोनि बगै आमचाइनि ते जत त्रिपुरानि जनगण हानजा बाक्सा थांनायनि बगै जत रां जारमु Bureau Report Chini Khorang. Charshlo Durmunogo Shamsundur Ko Jewelers ni showroom Kaisha Pandani Bisingti Shubha Bibaho offers Lucky Draw Manai ni mung announce Klaisaka. Ashani Pandanati Shamsundur Ko Jewelers ni Khoroksadong Shaka November Talo Hasdowa Tongmani Borogni Ichodor Showroom Mono Ruzak Mani Shubha Bibaho offers offers in Lucky Draw Manai ni mung shakai jaka hinei Abaikino omung shakolina ni bagai manjaka North Hankoni TM Chandni Chandran আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে বক্তব্যটি ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বর্ণময় উদযাপন হলো শুভ বিবাহ এবং বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যকে শামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স তার প্রত্যেক কোটি শাখা শোরুমে উদযাপন করে চলেছে এই উদযাপনের উদ্দেশ্যই হলো ভারতের যে কালচার ভারতের যে ঐতিহ্য ভারতের যে বর্ণময়তা তাকে সেলিব্রেট করা এই বছরও আমরা আমাদের প্রত্যেক কোটি শাখা শোরুমে শুভ বিবাহ উৎসব সেলিব্রেট করেছি যা নভেম্বর মাসের 18 তারিখ থেকে ডিসেম্বরের 31 তারিখ অবধি ত্রিপুরার ধর্মনগর আগরতলা এবং উদয়পুর শাখা শোরুম এবং আমাদের কলকাতায় যে 3টে শাখা শোরুম রয়েছে বেহালা বারাসাত এবং গড়িয়াহাটে প্রত্যেক কোটি শাখা শোরুমে একসাথে রয়েছে এই সময় বিয়ের গয়নার প্রচুর সম্ভার আমাদের প্রত্যেক কোটি শাখা শোরুম ছিল হালকা থেকে ভারী বিয়ের গয়না হীরের গয়না এবং নানা ধরনের গয়না আর ছিল বিয়ের নানা ধরনের উপহার প্রত্যেক কেনাকাটাই ছিল নিশ্চিত উপহার সোনার গয়নার মেকিং চার্জে আমরা নিয়েছিলাম ফ্ল্যাট 20% ছাড় হীরের গয়নাতে ছিল ফ্ল্যাট 65% ছাড় আর তার সাথে ছিল লাকি ড্র এবং মেগা লাকি ড্র আমরা লাকি ড্রতে এভরি 15 ডেজে আমরা ভারতবর্ষের সিমলা জয়পুর এবং গোয়া বেড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছিলাম 3 বিজেতাকে এবং তার সঙ্গীকে 4 দিন 3 রাত্রের জন্য আর আজকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অনারেবল শ্রীমতী চন্দ্রন উপস্থিত ছিলেন তা তিনি বেছে নিলেন আমাদের মেগা লাকি ড্র উইনারকে আমি আপনাদের সামনে এই মেগা লাকি ড্র উইনারের নামটা আবারও পড়ছি ম্যাডাম অ্যানাউন্স করে গেছেন তিনি শ্রীমতী অস্মিতা সাহা শিববাড়ি রোড ধর্মনগরের বাসিন্দা
তার কুপন সিরিয়াল নাম্বার হলো A1288। আমি রিপিট করছি A1288। অস্মিতা ম্যাডাম, অস্মিতা সাহাকে অনেক অনেক অভিনন্দন। তিনি থাইল্যান্ডের ফুকেতে 4 দিন 3 রাত্রের জন্য বেড়াতে যেতে পারবেন তিনি এবং তার একজন সঙ্গী। তার বেড়ানো, তার হোটেলের ব্যবস্থা সমস্ত কিছু সংস্থা করবে, কিন্তু আবারও বলছি পাসপোর্ট বা ভিসার দায়িত্ব সংস্থা নিচ্ছে না, সেটা ওনার থাকতে হবে। অনেক অনেক অভিনন্দন আমাদের সমস্ত ক্রেতা বন্ধুদের, রাজ্যবাসীকে। তারা যদি পাশে না থাকতো এই অনুষ্ঠানটা এত সুন্দর করে করতে পারতাম না। আর একই সঙ্গে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমতী চন্দ্রনকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবো। তার ব্যস্ততার মধ্য থেকেও তিনি সময় বের করেছেন এবং সময় বের করে আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের সবাইকে উৎসাহ দিয়েছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সবশেষে সবাইকে ইংরেজি শুভ নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবো এবং এই অ্যাসুরেন্স দেব যে শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স প্রতিনিয়ত যেরকম নতুন নতুন গয়নার সম্ভার, নতুন নতুন সার্ভিসেস আমরা রাখি, এটা আগামী দিনেও থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন। শুভ নাম? আমি রূপক শাহ, ডাইরেক্টর শ্যামসুন্দর কোম্পানি। अपनी यागुलो नो लगे ड्रामा ने मो शाकलाई था एन चंद्रन मुझे लेने के लिए इनवाइट किया था, तो श्यामसुंदर ज्वेलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो पिक किया है, जो विनर है अस्मिता साहा, तो शिवबारी रोड धर्मनगर से, तो उनको थाईलैंड जाने का एक मौका मिलेगा। हम लोग तो नहीं गया हूँ, बहुत सुंदर है सुना है। आई होप शी विल एंजॉय। एंड उनको जो साल का फर्स्ट वीक में जो लक मिला है वो पूरा साल मिलते रहे, वही होप रहेगा। और आप सबको भी विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप सबके लिए, श्यामसुंदर ज्वेलर्स के लिए और हमारा प्रेस मीडिया के लिए सब अच्छे रहे। थैंक यू मैडम। तो विवाह उत्सव का मेगा लकी ड्रॉ मुझे लेने के लिए इनवाइट किया था, तो श्यामसुंदर ज्वेलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो पिक किया है, जो विनर है अस्मिता साहा, तो शिवबारी रोड धर्मनगर से, तो उनको थाईलैंड जाने का एक मौका मिलेगा। हम लोग तो नहीं गया हूँ, बहुत सुंदर है सुना है। आई होप शी विल एंजॉय। एंड उनको जो साल का फर्स्ट वीक में जो लक मिला है वो पूरा साल मिलते रहे, वही होप रहेगा। और आप सबको भी विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप सबके लिए, श्यामसुंदर ज्वेलर्स के लिए और हमारा प्रेस मीडिया के लिए सब अच्छे रहे। थैंक यू। अब आई के हासिल जो तो लोग रोक नो अभिषेक कतार ने खा का हमने फरका श्यामसुंदर को ज्वेलर्स ने आरोंग रोक ब्यूरो रिपोर्ट जिनी खरंग चारशला मोहनपुर डीसीएम ने मानसंग मुंगो पामोटिया आमसिनी फूड डिलीवरी बॉय प्रबीर शिल बथारसंग मने पार्टी मुंगनो दिये रिकंस्ट्रक्शन क्लाइव फुनुक जाखा पार्टी मुंगो प्रोनिप शिलनो बथारमानी रुवा नाइतो गई दिखलाई का पुलिस पार्टी मुंगती कोक्टमानी बिसिंगते सलमान का फूड डिलीवरी बॉय प्रबीर शिलनो बथारमानी पार्टी मुंगो अरेस्ट खालायजाकमानी यागोलो पुलिस रिमान्ड थिसाबै गकसंफोरनि जामानि आगोलो पार्टी मुंगनि मास्टारमाइन्ड शेखर ताटी मुं साइमान खा पार्टी मुंगति ते साइमान खा 24 डिसेम्बर सालमारिव शेखर ताटी फुंसा नकनि रुवा तो बय फाइमानि हेनै पाइथावगा आ रुवा बाय प्रबीर शिलनो बय बथारका हनै चारसालो भाइके बथारका आपनति रिकंस्ट्रक्शन खालाय फुनकमानि यागोलो न मानखा बथारमानि आ रुवा रिकंस्ट्रक्शन खालाय फुनकमानि जराबो मानजाखा मोहनपुरनि डीसीएम अमिताभ चटर्जी एसडीपीओ Shabiyasasi Devnath, Lefongka Thalani Ushi Shahadev Das, Pamotia Outpostni Ushi Anthony Zomatia, Nipendra Zomatia no Kobote Kuban Police Bahini Rock.
abai kino party mongode shaba kolom sak tong party mongoti jaitu ni tu mongkong khorsak police bureau report jeni khorang Tripura Pradesh Congress ni luaji zakma bai charshlo Savitri bai Jyotirao Phule ni asemani shal palai zakha manjaka Pradesh Congress ni Asok Fang Ashish Kumar Shah no khoboi te kubun adong juksong Ashley Panau Pulano Savitri by Jyotirao Phule Mangflio Khomboge Boramia Farlai Kapana Mansane Jota Adung Jok Abni Agro Savitri by Jyotirao Phule Laibu Manoti Kok Shaka Pradesh Congress Asok Fang Ashish Kumar Shah বিশিষ্ট নারী শিক্ষাবিদে অগ্রগণী মহিলা রূপে আমরা আমাদের দেশে যাকে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেয়েছি বর্তমান ভারতবর্ষে একজন দলিত সম্প্রদায়ের নারী রূপে যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই মহর্ষি সাবিত্রীবাই ফুলের আজকে পূর্ণ জন্মজয়ন্তী এই দিবসে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ওবিসি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে তার জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার লক্ষ্যে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে আমাদের সমগ্র দেশের জনগণের সঙ্গে আমরাও সামিল হয়েছি শুধু একজন নারী শিক্ষক রূপেই নয় ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা এবং নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে সত্যিকারের নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার যে ভূমিকা উনি পালন করেছেন বর্তমান নারী সমাজ তাকে যেমন অনুসরণ করে তার এই পথকে পাথেয় করে অগ্রগতির যে সোপান তৈরি হয়েছে তার প্রতিটা ধাপ আজকে নারী তারা যেমন পেরিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে দলিত সমাজের কথা যে নারী ক্ষমতায়নের কথা নারী শক্তির কথা এই দেশের বর্তমান সরকার বিজেপি সরকার বা তার দল তারা বারংবার এটা উচ্চারণ করেন বাস্তবে তার প্রতিফলন এই ধরনের মহিষী নারী যাকে নিয়ে একটা চিত্র রূপায়িত হচ্ছে একটা সিনেমা তৈরি হয়েছে এই সিনেমাটা আজকে দীর্ঘদিন ধরে তার সেন্সরের কথা বলে একে আটকে দেওয়া হয়েছে তার বাস্তব চিত্র এতে প্রকাশ পায় যে যারা দলিতের কথা মুখে বললেও কার্যত অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে যে মহিষী নারীর ভূমিকা একটা দেশের নারী শক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনবদ্য তার চলচ্চিত্র তারা স্পন্সরশিপের নাম করে নানাভাবে একে কাটাছেঁড়া করার জন্য তার মধ্যে দলীয় যে দিক সেই দিকগুলিকে ইম্পোজ করার জন্য
একে আটকে রাখা হয়েছে। এতে করে দেশের সরকারের মনোভাব বা শাসক দলের মনোভাব যেমন আজকে প্রকাশিত হচ্ছে, সাথে সাথে আমরা ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা দাবি জানাবো যে অতি সত্বর সাবিত্রীবাঈ ফুলেকে এই দেশের সমগ্র নারী সমাজকে তাদেরকে উৎসাহিত করতে, তাদের আরও বেশি করে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উৎসাহিত করার জন্য, অনুপ্রাণিত করার জন্য অবিলম্বে যেন এই ছবি মুক্তি দেওয়া হয় এবং তার যে জীবনশৈলী, তার যে নারী সমাজের প্রতি যে অবদান, এটাকে উন্মোচন করার জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত যেন সরকার গ্রহণ করে। পরিশেষে আমি ওনার সাবিত্রীবাঈ ফুলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব। শুধু উনিই নয়, উনি এবং ওনার যিনি স্বামী, তারা দুজন মিলেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতির জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, আমরা আজও ওনাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। চারশোলর রাহুল গান্ধীनि दागि मुंबाई नर्थ इस्ट युवा कांग्रेस कमिटी काशा बदल थै थांजाक एंजेल चाकमानि नगद थांगै बिनि नंनि बरगै मालायखा आसलो इंडियन यूट्यूबर कांग्रेसनि आसु फां उदय भानु शिव वीडियो कॉलनि बिसिंगतै थै थांजाक एंजेल चाकमानि बुफाबाय कक साकाते खाखामसंमानि कक बुसाका आसलो मानजाखा नर्थ इस्ट युवा कांग्रेसनि आदं रक्ते हास्रि युवा कांग्रेसनि अजामारक आबनि आगलो कक्टमा थुमदेरंनि बिस्कांगो कक सानानि थांगै यूथ प्रदेश कांग्रेसनि आसु फां नीलकमल शाह साका দেশের জন্য এবং এই রাজ্যের জন্য অত্যন্ত একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা সবাই জানি যে কিভাবে এঞ্জেল চাকমাকে বহির্রাজ্যে দেরাদুনে, যেখানে সে পড়তে গেছিল, সেখানে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার উদ্দেশ্য ছিল সে নর্থ ইস্ট থেকে, সে দেখতে তার চোখ ছোট, তার নাক ছোট। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে তুমি কোনখানে, সে বলেছে আই এম ইন্ডিয়ান, কিন্তু তারপরেও তাকে চাইনিজ ব্যাখ্যা করে তার ওপর অজস্র টর্চার করা হয় এবং নির্মমভাবে তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এই পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বভাবে নেওয়ার পরে যখন আমাদের নেতা শ্রী রাহুল গান্ধীজির নির্দেশে আজকে নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেসের যে কোঅর্ডিনেশন কমিটি, সেই কমিটির থেকে একটি ডেলিগেশন টিম এখানে এসছে, যেখানে 7টি রাজ্যের রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের সাথে নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেস কোঅর্ডিনেশন কমিটির কনভেনার জনি তারাজি, উনি অরুণাচল প্রদেশ থেকে এসেছেন, অরুণাচল প্রদেশের প্রেসিডেন্ট এবং আইওয়াইসি ইন্ডিয়ান ইউথ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। আমাদের সঙ্গে মেঘালয়ের যে প্রেসিডেন্ট আছেন টিম জিম, উনি এসছেন এবং ওনার সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে এবং আরও যারা বহির্রাজ্যের থেকে 7 সিস্টার্স থেকে সব প্রতিনিধিরা আসছেন, আজকে দুপুরে এসে পৌঁছাবেন। আপনারা সকলে জানেন যে আমরা এই যে যাই হয়েছে এটা নিয়ে প্রচণ্ড মর্মাহত এবং রাহুল গান্ধীজির নির্দেশে আমরা আজকে এখানে এসেছি এবং মাইকেল, ওর ভাই মাইকেলের সঙ্গে আমরা কথা বলবো কি হয়েছিল কি না। আজকে বিকেলবেলা আমরা এই প্রতিবাদে একটি মশাল মিছিল আগরতলায় সংগঠিত করছি, যেখানে আমরা একটাই স্লোগান রাখতে চাই যে আমরা নর্থ ইস্ট এবং दिदार हुसैन मुंगै खरकसा रिक्शा ड्राइवर बटक ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंगो कोरोंजाक तंगनाय रकना एरेस्ट ख्लाइनानि सानमंथि सावै सीपीआईएम वेस्ट्रिप्रा कमिटिनि आदं रकाशा खादुमान रेलि ख्लाइका आसलो सीपीआईएम वेस्ट्रिप्रा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि लुवाजि जाकमबाय राजा खरागुलिवा ख्लाइजाकमानि खादुमान रेलि आबनि आगलो कायसा बदर थांगो वेस्ट আগরতলা थानानि उर्सिबाय थांगै गगलाम सालायखा সময় রঞ্জিতনগরে একজন সংখ্যালঘুভুক্ত ইসলাম মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন রিক্সা শ্রমিক, তিনি কাজ শেষে রিক্সা জমা দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন নিবেদিতা ক্লাবের সামনে তাকে 4-5 জন চিহ্নিত দুষ্কৃতী আটকিয়ে তার নাম জিজ্ঞেস করে
এবং তিনি তখন তার নাম বলেন। নাম বলা মাত্রই তাকে মারতে শুরু করে। তার নাম হচ্ছে দিদার হোসেন। মারতে শুরু করে, বালুর মধ্যে ফেলে তারপরে তাকে বেধড়ক পেটায়। তার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হয়। তখন পাশের কিছু লোকজন এসে তাকে যদি উদ্ধার না করত তাহলে তার প্রাণ সংশয় হতো। এইরকম সিরিয়াস উন্ডেড অবস্থায় তাকে জিবি নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি চিকিৎসিত হন। এখনও তিনি সুস্থ হননি। তারপরে তিনি তার পরিবারের পক্ষ থেকে থানাতে এফআইআর করা হয় এবং এই এফআইআরের ভিত্তিতে আমরা আজকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পশ্চিম থানাতে এসছি আরক্ষা দপ্তরের কাছে দাবি জানাতে। প্রকৃত যারা দোষী চিহ্নিত একদম 4-5 জন নাম আছে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কাছে, আমরা জানি তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং অবিলম্বে এই গ্রেপ্তার করে তাদেরকে আইনের দরজায় নিয়ে গিয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। এইরকম অপকর্মে লিপ্ত যাতে হওয়ার মতো সাহস, দুঃসাহস কেউ না দেখায়, এই দাবি নিয়েই আমরা এসেছি। আমাদের প্রতিনিধি দল এখন ভেতরে গেছে। রাজাখরাগুলিনি সিমি প্রগ্রামনি কৌথুম চিনি খরাং চারশোলো খোয়াই পুরান বাজার আমসেও খরকজা বাংলাদেশিনো খবই খরংনি ইন্ডিয়া হানি দালালনো এরেস্ট খালাইगा খোয়াই থানানি পুলিশ ককটিশালো বরকনা হাঙ্ক দরবারনো গতি সানাই পুলিশ পাটিমুনতে খোয়াই থানা নসি কৃষ্ণধন সরকার শাখা বরনি থানি কাইসা কক্তমা সকাইমানি খোয়াই পুরান বাজার আমসায় খরকসা বাংলাদেশিন নুখা হनै আবহাই পাটিমুনি কক্ত মানখা হনকেন কাইনি টিম পাটিমুনতে চাইতগু নাইতমু অংখরমানি আবন ইয়াগুলো খোয়াই পুরান বাজার আমসায় থাঙ্গি সয়কান কেন খরকসা বাংলাদেশিন আয়ং উয়াং ওই তংমানি নুগুই মানখা হनै আবন ইয়াগুলো ন এরেস ক্লাইমানি বন আবন ইয়াগুলোতে খরকनै ইন্ডিয়া হানি দালালন রমই মানখা হनै পাইথক খোয়াই থানানি পুলিশ খরকসা বাংলাদেশিতে ইন্ডিয়া হানি খরকনি দালাল ন এরেস খালাই তুখা খোয়াই থানাও পাটিমুঙ্গ এরেস খালাইজানাই বাংলাদেশিনি মুং ফিরোজ কবির। এখান থেকে 1 ঘন্টা আগে আমাদের কাছে একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে খবর আসে যে একজন বাংলাদেশি ও বাংলাদেশে পার হবে। অ্যাকর্ডিংলি আমাদের 2টা টিম বের হয়, এসআই মনোজিৎ দেববর্মার নেতৃত্বে এবং আরেকদিকে এসআই মদন সরকারের নেতৃত্বে। তো আমরা যথারীতি একটা লোককে যখন সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি যখন করছিল পুরান বাজার সাইড এরিয়াতে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা ডিটেইন করার পরে যখন জিজ্ঞেস করি সে বলছে যে আমি বাংলাদেশি। তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ফিরোজ কবির, বাবার নাম মোহাম্মদ ইমরান আলী, টিকরামপুর রাজশাহী বিভাগের, আর জেলা হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাংলাদেশ। তো ওকে বারবার ফোন করা হচ্ছিল, সঙ্গে যে 2 জন লোক ওকে পার করার জন্য বাচ্চাবাড়ি হয়ে পার করার জন্য ট্রাই করছিল। এই 2 জন লোকের বারবার ফোন আসছিল, আমরা ওই ফোন ট্র্যাক করে 2টা ছেলেকে আমরা ইন্ডিয়ান টাউটকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, যার নাম হচ্ছে শৈলেন দেববর্মা এবং অজিত দেববর্মা, যাদের বাড়ি হচ্ছে বনবাজার আসারাম বাড়ি আন্ডার চাম্পাওয়ার পিএস। আমরা একটা ইমাইগ্রেশনের ফরেনার্স অ্যাক্ট 2025 এই অ্যাক্টের আওতায় আমরা একটা এফআইআর নেব এবং ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করব। ককটিশালো বরকনা হাঙ্ক দরবার নগতি সানাই পুলিশ আবহাই কেন পাটিমুনতে চাইতগু নাইতমু অংখরজাক তাবু পুলিশ খোয়াই নিশিমি বিপ্লবনি ককথম চিনি খরাং। दिनैनि कोकटमा अशोक जरा दैनो देव हाजरा हायते हाकतनि कोकटमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि चिनि खरां Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo aboni bagino chini sonrokomon jewelers ni bokhaktei tipra hasni joto rukurongno tongthok tring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo tongthok tring hambai
सबनि नों आगरतला सबनो नों बिश्रामगन्ज सबनि नों काञ्चनपुर अ पार्टी मुनो दैनो दंफ्लाजाक हास्टेनि थोंख्रों दंखर फियाबा दांमनि जराव रोजाकनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय जयवे नाय दं दिनरक चिनिखरा Welcome to ICFA University. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Brown Lychee Drink. Refresh your feelings. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন।
সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक। 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Saha has called upon the citizens of Tripura to prioritize their health during the winter months while simultaneously outlining a massive infrastructure roadmap for the transformation of Agartala, speaking at the inauguration of a mega blood donation camp. The land worship ceremony for the construction of the Super ECVC building under the Tripura State Electricity Corporation Limited was held on Saturday at Bonamalipur. Power Minister Ratnalal Nath, MP Rajiv Bhattacharya, Mayor Deepak Majumdar and others participated in groundbreaking and foundation stone laying ceremony. In a historic first for the state school-level sports, the 69 National School Games Yogasana Under 17 Voice Championship officially commenced on Saturday at the Netaji Subhash Regional Coaching Center in Agartala. CM Dr. Manik Saha inaugurated the prestigious competition.
High tension flared in the Pratapgarh area of the capital late Friday night following a violent attack on the local office of the ruling BJP. The incident, which occurred near the Pratapgarh bridge, has sparked outrage and left the local community in a state of panic. In a disturbing incident that has sent shockwaves through the South Tripura district, the Baikora police arrested a 36-year-old man on Friday night on charges of repeated sexual assault on a minor girl. The accused has been identified as Bikas Nama, a resident of West Jolaibari. On Saturday, under the leadership of the Additional Superintendent of Police of Sipaijala District, officials from the Sonamora Sub-Division Police, including Sonamora Police Station OC Tapas Das, along with personnel from various forces such as the TSR and Border Security Force, totaling 500 personnel, bringing to you the news of the day. Chief Minister Dr. Manik Saha has called upon the citizens of Tripura to prioritize their health during the winter months while simultaneously outlining a massive infrastructure roadmap for the transformation of Agartala. Speaking at the inauguration of a mega blood donation camp organized by Ward number 39 of the AMC, the Chief Minister combined medical advice with a visionary outlook for the capital city deployment. As a doctor himself, the Chief Minister shared crucial tips to navigate the winter season. Dr. Saha explained that extreme cold can increase blood thickness, which may lead to cardiovascular issues or heart complications. During his address, the Chief Minister highlighted several ongoing and upcoming projects aimed at making Agartala a modern smart city. Construction of a ring road around Agartala to East Transit, a new flyover to be constructed to mitigate the city's growing traffic congestion, transformation of the Pushpa Banta Palace into a 5-star hotel, implementation of a covered drains across the city and the restoration of local ponds for public use. Very soon, the beauty of Agartala will be visible to everyone. Once the drainage and road projects are complete, the city's aesthetics will be improved significantly, the CM stated. শহরটা আপনারা কদিন বাদে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিরকম সুন্দর হচ্ছে এখানে। এয়ারপোর্ট থেকে নামার পর যে 4 লেন যে রাস্তা হয়েছে, আমার বহু বন্ধু বান্ধব যারা 10-15 বছর পরে এসে মানুষ যারা নতুন আছে, আমরা ভাবতেই পারি না যে ত্রিপুরা এত সুন্দর, আগরতলা এত সুন্দর হয়। আমি প্রায় এই রেল লাইন দিয়ে যাই, আমি বললাম এটাই ছিল অবস্থা, রেল লাইনে ঢুকতে অ্যাপ্রোচ রোডই ভালো না, বলে বইয়ে তারপরে সেটাকে এখন অনেকটা বেটার টু সাম এক্সটেন্ট সেটাকে হয়েছে। তো এই যে মানে বলা এবং করা, এতে করে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার যে সম্মান এবং আমাদের যে নাগরিক পরিষেবা সেটা কিন্তু সম্ভব হবে। আজকে যেভাবে ড্রেনগুলো হচ্ছে চারিদিকে আগরতলা শহরে, প্রথম অনেকের অসুবিধা হচ্ছে, আমি বলছি না অসুবিধা হবে, নিজের বাড়ি করবো যখন কাজ আমরা শুরু করি সবসময় কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সমস্যা হয়, আর এই কাজ, এই নোংরা ধুলো বালি ইত্যাদি, কিন্তু যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখবেন আগরতলা কত সুন্দর হয়। আমাদের এখানে সার্কুলার রোড একটা হচ্ছে, রিং রোড, ওয়েস্টার্ন বাইপাস আর ইস্টার্ন বাইপাস। আমাদের এখানে মাল্টি লেভেল কার পার্কিং যেটা মোটর স্ট্যান্ডে হচ্ছে, প্লাস এখানে হোটেলও হবে। তো ওখানে মিলে আপনার গাড়ি রাখার সুবিধা, এত সুন্দর একটা বিল্ডিং হচ্ছে। এবং আমাদের এখানে ত্রিপুরার সবচেয়ে উঁচু যে বিল্ডিং হচ্ছে গোর্খাবস্তি, প্রায় 16+B+G, সেটা পেন্ডুলাম সিস্টেমে ক্যালিফোর্নিয়ার যে আমাকে যা বলা হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার যে টেকনোলজি সেটাকে ব্যবহার করে, অর্থাৎ সেখানে রিক্টার স্কেলে যদি এখানে 8.5 অবধি সেটা উইথস্ট্যান্ড করতে পারে। তো যখন ওই বিল্ডিংটা হবে, প্রায় অনেকটা উঠে গেছে,
সেটা যখন উঠে যাবে তখন কিন্তু আপনারা দেখবেন যে সমস্ত যে আমাদের যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে মানে ডাইরেক্টরেট সবকটা কিন্তু একই ছাদের তলায় চলে আসবে এবং খুবই সুন্দর বিল্ডিং হচ্ছে। পুষ্পবন্ত প্যালেস 5 স্টার হোটেল একটা হচ্ছে, আগে পুরোনো যে আমাদের ইয়ে ছিল এই গভর্নর হাউস ছিল সেখানে হচ্ছে, সেখানেও প্রায় 100 সেখানে আমরা মৌ করেছি টাটা গ্রুপের সাথে। সেটা যখন হবে সেই হোটেলগুলো হওয়ার পরে একটা কম্পিটিশন আসবে, বাইরের থেকে বিদেশ থেকে চার্টার প্লেন নিয়ে এই হোটেলে আসবে এবং সে ওখানে যখন থাকবে ওরা কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন যেসব টুরিস্ট স্পটগুলো আছে সেখানে যাবে। 200 মতো যারা ডাইরেক্টলি এখানে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে আর ইনডাইরেক্টলি বহু লোকে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। আমাদের এখানে যে এখন একটা উড়াল পুলের কথা হচ্ছে এখানে, তো উড়াল পুলটা নিয়ে একটু আমাদের চিন্তা ভাবনা করছে কোন দিক দিয়ে হলে হবে। অনেকের কাছ থেকে আমরা সাজেশন চেয়েছি, টেন্ডারও হয়েছে, তারপরেও যাতে মানে সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয়, কারণ রুরাল পুলের যেটা হয়েছে এটা নিয়ে প্রচুর আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনাদের। তা আমরা চাইছি যাতে মানে সমস্যা কম হয় অথচ কাজটা যাতে হয়, যাতে করে আগরতলা শহরের মধ্যে যানজটটা কমানো যায়। আমাদের এখানে অলরেডি টুডার মাধ্যমে এত অল্প পয়সায় নতুন নতুন বিল্ডিং হচ্ছে এখানে। Reiterating the importance of social service, Dr. Saha praised the donors, calling blood donation the greatest gift a human can offer. সাধারণত আমরা 4টা গ্রুপ আমরা মনে করি যে 4টা গ্রুপ আছে, কিন্তু আসলে 8টা গ্রুপ। কারণ রেসাস মাঙ্কি রেসাস যে নেগেটিভ যে গ্রুপ আছে, পজিটিভ 4 আর নেগেটিভ 4, অর্থাৎ 8 ধরনের ব্লাড আছে। আমি এখানে জিজ্ঞেস করছিলাম কার কি ব্লাড গ্রুপ, কেউ বলছিল পজিটিভ এবং প্রথমবার দিয়েছে। এরকমও লোক আছে যে প্রায় 80-90 বার এবং 100 বার ব্লাড দিয়েছে। রামনগরের একটা প্রোগ্রামে আমি গিয়েছিলাম, একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোক বলছিলেন 100-এর উপরে উনি রক্ত দিয়েছেন। তো রক্ত দিলে কিন্তু শরীর আমরা জানি যে সবসময় ভালো, এবং রক্ত দেওয়ার সুবাদে এটা কিন্তু একটা মেসেজও যায় সমাজের কাছে যে যারা রক্ত মানে অলরেডি শারীরিকভাবে সক্ষম তাদের মধ্যে কিন্তু ইন্সপাইরেশন হয়। যারা আজকে এখানে এসেছেন অনেকে শুনলে বলল যে আজকে প্রথমবার, অর্থাৎ কোনো না কোনো জায়গার থেকে তার মধ্যে সেই ইন্সপাইরেশনটা এসছে এবং সেইভাবেই সবাইকে দেওয়া উচিত। আমাদের ব্লাড ব্যাংক আছে প্রায় 14টার মতো, 12টা প্রাইভেট আর 12টা গভর্নমেন্ট আর 2টো প্রাইভেট। তো সেখানে যাতে কোনো অবস্থায় ইমব্যালেন্স না হয়, ব্লাডের কালেকশন রাখতে হয়, কারণ কোন সময় অস্ত্রোপচারের সময় লাগবে, কোনো ক্যান্সার পেশেন্টের লাগবে, কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের সময় লাগবে, কখনো এনিমিক পেশেন্টের লাগবে। তো এইসব জায়গার মধ্যে আমাদের রক্ত যদি ব্লাড ব্যাংকে থাকে, আবার বেশি ব্লাডও রাখা যাবে না, কারণ তারও একটা লিমিটেশন আছে। এতদিনের মধ্যে ব্লাড সেলগুলো মরে যায় বা ব্লাড প্লাজমাগুলো থাকে না। তো এই যে ব্যালেন্স রাখার যে একজন মনিটরিং সিস্টেম আমাদের আছে, আমাদের রক্ত সঞ্চালন যে বিভাগ আছে, কমিটি আছে, তারা এগুলো দেখে রাখে। এটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন রক্ত আমাদের, আমরা জানি যে রক্ত আমাদের শরীরে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা যখন লাংসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করি, আমরা সবাই জানি, কিন্তু রিপিটেশন মাঝে মাঝে এগুলো যদি আমরা কথাবার্তা বলি তাহলে এটাতে মানে কি প্রয়োজন সেই সম্পর্কে একটা ধারণা আমাদের চলে আসে। The mega blood donation camp was officially inaugurated with the lighting of the traditional lamp. Joining the Chief Minister at the event were Deepak Majumdar, Mayor of AMC and MLA, and various other prominent social leaders and ward representatives. On the other side, Chief Minister, while interacting with the media, further stated that the state government schools may be soon announce holidays due to the extreme cold and severe temperature down in the state. However, the decision will be taken only after the study report of Meteorological Department. বক্তব্যের মধ্যে আমি বলেছি বিষয়টা আমার গোচরে এসছে। আমি আবহাওয়া দপ্তরের কাছে জানতে চেয়েছি আগামী দিন কীরকম আবহাওয়ার যে তার টেম্পারেচার কীরকম থাকবে, এটা জানার পরেই আমরা ডিসিশন নেব। কারণ
স্কুল বন্ধ করাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পড়াশোনাটা তো কন্টিনিউ করতে হবে, খালি দেওয়ার জন্য দেওয়া না। তো আমি অলরেডি কালকে ফাইলও এসেছিল আমার কাছে, আমি বললাম তোমরা একটু খবর নিয়ে নাও আগামী কদিন, বা এমনিতে কানে শুনি যে এরকম টেম্পারেচার নাকি সাংঘাতিক কমে যাবে, হলে নিশ্চয়ই আমরা দেব, না দেওয়ার তো কোনো কারণ নেই। তো আমি এক্সাক্ট সাইন্টিফিক্যালি আমার কাছে খবরটা আসুক, নিশ্চয়ই আমরা করব। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The land worship ceremony for the construction of the Super ECVC building under the Tripura State Electricity Corporation Limited was held on Saturday at Bonamalipur. Power Minister Ratan Lal Nath, MP Rajiv Bhattacharya, Mayor Deepak Majumdar and others participated in groundbreaking and foundation stone laying ceremony. In a major step towards sustainable urban development and energy self-reliance, the TSECL held a groundbreaking and foundation stone laying ceremony for the state's first super energy conservation building code building on Saturday. The ceremony took place at the Electricity Corporation Office Complex in the Bonamalipur area of the capital. The event was graced by Power Minister Ratan Lal Nath, Member of Parliament Rajiv Bhattacharya, and Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Majumdar, alongside other senior officials and dignitaries. The day began with the traditional land worship ceremony to seek blessings from the construction. Following the rituals, the guests unveiled the foundation plaque marking the official start of the construction phase for this ₹11.78 crore project. Addressing the gathering, Power Minister Ratan Lal Nath delivered a clear message regarding the future of Tripura's energy landscape. উনি উল্টো পয়সা পাচ্ছেন, মানে যতটুক দরকার একটু বাড়িয়ে দিলে আপনি উল্টো পয়সা পাবেন। তাহলে আমরা এটাও বাদ দিলাম, যদি 2 লক্ষ পরিবার যদি, আমি 5 লক্ষ বলছি একটু আগে, 2 লক্ষ পরিবার যদি সোলার প্লেট লাগাই, প্রতিদিন 400 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমাদের উৎপাদন হবে। এখন আমাদের কিন্তু 400 মেগাওয়াট উৎপাদন হয় না। তাহলে ভাবুন আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তাহলে কি, তাহলে আমাদের জিডিপি বাড়বে, মাথাপিছু ইনকাম বাড়বে, পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়বে, আমরা সুইজারল্যান্ডের সাথে কম্পিট করতে পারবো। একটা রাজ্যের উন্নয়ন আপনি কিভাবে উন্নয়ন বলবেন? শার্ট প্যান্ট দেখে না, উন্নয়ন দেখবেন যে সে রাজ্যের পার ক্যাপিটা ইনকাম কত, মাথাপিছু আয় কত। যেমন আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার আসার আগে রাজ্যের মাথাপিছু আয় কত ছিল? বছরে 1,04,00,000 টাকা। এবার আমাদের 7 বছরে আমাদের সরকার, আগে বিপ্লবদেব, বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে যে সরকার, সেই সরকার আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম আগে ছিল 1,04,00,000 টাকা, এখন হচ্ছে 1,98,000 টাকা। তাহলে আমাদের সরকারের ডেভেলপমেন্টের ফলো করুন। এবার আমাদের টার্গেট কি? 2030-এ রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু আয় 3,70,000 করতে চাই। এই টার্গেট নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং আমাদের প্ল্যানিং ধীরে ধীরে অর্থাৎ আমাদের মাথাপিছু আয় বাড়াতে হবে, পার ক্যাপিটা, ঘরে ঘরে রোজগার করতে হবে। খুব সুন্দর একটা কথা কালকে দেখেছি, এত সুন্দর কথা বলছে, কল্পনা যদি থাকে আপনি আয় করতে পারবেন। ইনোভেটিভ চিন্তাধারা থাকতে দেখবেন, যারা শুধু মোবাইল খারাপ কাজে ইউজ না করে, একটা মোবাইল যারা এক্সপার্ট মোবাইল চালাতে পারে, তারা ইচ্ছা করলে ঘরে বসে 40 থেকে 50,000 টাকা রোজগার করতে পারেন, কোনো রকম প্রবলেম নেই। কিন্তু আমি যদি খারাপ জিনিসটাই দেখবো, তাহলে মোবাইলের যে পারপাস, সে পারপাস নষ্ট হবে। তো আমাদের সরকারের এই যে আমরা বলছি, আমাদের সরকার যেমন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে 7 বছরে 1,08,000 লাখপতি হয়েছে, কল্পনা করতে পারেন? 1,08,000। আমাদের সরকার এই 7 বছরে 4,94,000 ঘর দিয়েছে, 4,94,000। আর সারা 30 বছরে ঘর এসছে 78,000 মাত্র আগে, 4,94,000। এই জন্যই তো ভারতীয় জনতা পার্টি, বিজেপি, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্য বিজেপি তাদের শ্রদ্ধা জানাই। আজকে তারা না থাকলে 4,94,000 ঘর আসতো না। আজকে আমাদের গ্রামের দিকে আগে কটা বাড়িতে পানীয় জলের লাইন ছিল? 24,502টা বাড়িতে। এখন লাইন দিয়েছে 6,22,000। আমরা বলি না সর্বত্র আমরা দিয়েছি, কিন্তু 6,22,000-এ লাইন পড়ছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে
কত কিলোমিটার ছিল? 199 কিলোমিটার। এখন কত? 923 কিলোমিটার। আগরতলায় বসে, বনমালীপুর বসে গল্প শুনলেও হবে না, বাস্তবটা দেখতে হবে কোথায় কি দাঁড়িয়েছে। আজকে জানতো দেখি জম্প হিল, আপনি কাঞ্চনপুর থেকে যখন যাবেন এই 8 ঘন্টার জার্নির মধ্যে ঘুম চলে আসবে। জাতীয় সড়ক ওখানে পৌঁছেছে। আজকে এই যে জিনিস, এগুলি আমাদের ভাবতে হবে। PMGSY বলুন, রোড PWD বলুন, সব জায়গায় আমাদের আজকে এরকম করেছে আমরা। এবং আমাদের আজকে আমাদের রাজ্যে সরকারি অফিসে আমরা প্ল্যান করছি। আমরা যতগুলি বিল্ডিং আছে ত্রিপুরা রাজ্যে, সরকারি বিল্ডিং, টপ টপ বিল্ডিং, বড় বড় বিল্ডিং যতগুলি আছে, এগুলি 2000 বিল্ডিং আছে। এই 2000 বিল্ডিং আমরা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি। অলরেডি বোধহয় 200-300 হয়েও গেছে। অর্থাৎ যতটি সরকারি বিল্ডিং আছে আমরা সবাই বসিয়ে দিচ্ছি, সোলার বসিয়ে দিচ্ছি, যাতে, এবং এই সবগুলি যদি 2000 হবে, আশা করি আগামী বছরের মধ্যে টোটাল শেষ হয়ে যাবে। তখন সেখানে শুধুমাত্র 2000 বিল্ডিংয়ে আমরা 80 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবো সরকারি বিল্ডিং থেকে। এবং আমি বলছি আপনাদেরকে, এই যে আমরা PM সূর্যঘর কত লোক লাগিয়েছে? মাত্র 15,000, কিন্তু কত মেগাওয়াট হয়ে গেছে? 6 মেগাওয়াট। আমার 1 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যদি আমি উৎপাদন করি, যদি আমি জল থেকে উৎপাদন করতে যাই, কত টাকা লাগবে? 20 কোটি টাকা লাগবে। আমি যদি হাইড্রো জলের মাধ্যমে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করি, তাহলে আমার লাগবে 20 কোটি। আজকে কিন্তু আমার 15,000 মানুষ আমাকে কিন্তু 6 মেগাওয়াট উৎপাদন করছে, তারা নিজেরা রোজগার করছে। আমরা যে স্লোগান যে বলছে প্রধানমন্ত্রী, ঘরে ঘরে রোজগার, ইচ্ছা করলে তো আমি রোজগার করতে পারি। আমি আমার জাগাবো, আমাদের পয়সা নেই, ব্যাংক আছে, ব্যাংক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে। কেন আপনি চিন্তা করবেন? ব্যাংক পাশে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এবং কি ইন্টারেস্ট? কৃষকরা যে ইন্টারেস্ট, সবচেয়ে লোয়েস্ট ইন্টারেস্ট, সেটা সরকার আজকে, তাহলে প্রধানমন্ত্রী সব কিছু করে দিচ্ছে, কেন আমি বিদ্যুৎ চুরি করব? আজকে এই কথাগুলি ভাবতে হবে। তো আমরা আমার বক্তব্য যেখানে আজকে আপনারা জানেন, হাইড্রোতে অর্থাৎ জলে যদি এক মেগাওয়াট উৎপাদন করতে যাই, আমার সরকারের টাকা লাগবে 20 কোটি। গ্যাসের থেকে যদি উৎপাদন করি, লাগবে 10 কোটি। The minister noted that Tripura has made significant strides in the renewable sector, recently surpassing 6 MW of solar generation under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. The state aims to exceed 10 MW by March 2026 and eventually reach a target of 150 MW within the next 2 years to ensure a self-reliant Tripura. Reported by Pranav Magatla, Chinikhara. In a historic first for the state school-level sports, the 69 National School Games Yogasana Under 17 Voice Championship officially commenced on Saturday at the Netaji Subhash Regional Coaching Center in Agartala. CM Dr. Manik Saha inaugurated the prestigious competition by lighting the ceremonial lamp. He was accompanied by Minister Tinku Roy and other senior officials. The event is being organized by the Tripura School Sports Board under the auspices of the School Games Federation of India. This competition marks a significant milestone as it is the first time Tripura is hosting a national-level yoga championship specifically at the school level. Athletes and contingents from across various states, union territories and units have arrived in the capital to compete. Notably, the team from Himachal Pradesh was among the first to arrive, with many others joining by Friday evening. The championship will run from January 3rd to January 6, 2026 at the NSRCC Weightlifting and Yoga Hall. The young athletes will showcase their skills in various disciplines, including traditional yoga, artistic yoga, and rhythmic yoga. During the inauguration, Chief Minister Dr. Manik Saha highlighted that hosting such national events reflects Tripura's growing infrastructure and commitment to the Ek Tripura, Shrestha Tripura. Encompassing a wide range of styles, different types of styles and approaches. There is no specific styles that you have to follow. In different way, styles also changes. It is recognized not only for its physical benefits like improved flexibility. Usually common people like us, what do you think, then go for your physical flexibility, physical fitness like that. But as I have already mentioned, it is yoga, not biog. It is for connection, your mind
your intellect, your body, soul, it should be connected through this yoga. Style may be different, but these are should be connected. So you have to have this flexibility, increase of the flexibility as well as strength, but for your mental advantage, such as stress reduction. You know, we are all under stress. Everybody is under stress. Somebody are for practicing or to compete for having good result in exam, or like us, we are also in stress, you know. So for that, if you do yoga, you will have less these things, stress, and enhanced well-being. You will be good in all aspects and balanced lifestyle. Higasana is not merely a competitive event. Here you have come for competition, but it is a science actually, if I say. Rather, it is a science and life rooted in our ancient Indian tradition. Dear participants, as you participate in this prestigious 69th edition, remember that Higasana is a journey of self-discipline and self-control. Very important for you, all of you. Unlike many other sports, this is not like other sports. Higasana teaches us to compete with ourselves first to improve our posture, stability and breathing and concentration. Even we have seen, it is already proved that person who does yoga every day is good in study also. So winning medals is not important, but mastering your mind, respecting your opponents and maintaining grace under pressure are the true victories in Higasana. I firmly believe that such Higasana event will play an inspiring and positive role in motivating our future generations. The National School Games is an important platform for the development of emerging sports talent across various events. The boys and girls of our state have been setting remarkable records in different events in the National School Games and Khelo India. I congratulate all of you. It is also a great pleasure to let you know that Tripura State School team bag laurels every year in yoga. Our Honorable Minister already had mentioned, from the competition of School Games Federation of India. Sports are, because you know, I was very much attached with the sports. My friend is here, Tapan Bhattacharya, he knows. We all together, we had practices, this long distance run and all. Our state is home to many talented athletes. Through such national level sporting events, new talents will continue to emerge in the field of sports. And through these sports are absolutely essential for the nation as well as for the society as well as for our state. Through sports, children develop discipline, perseverance, responsibility, duty and patriotism. Tripura School Sports Board under Youth Affairs and Sports Development organize from block to state level school sports competition among the boys and girls of under 14, 17 and 19 years. A state yoga institute at Netaji Subhash Regional Coaching Center is running with the regular yoga activities, where nearly about 200 the students, they are coming here and they get the practice of this yoga practice regularly. Moreover, Tripura Sports School, Badargarh and Panishagar are also running with the Higasana activities. Let us all remember that Higasana is India's gift to the world, and through platforms like School Games Federation of India, we are ensuring that this gift continues to shine brightly through our youth. Events like this play a crucial role in discovering new talent. I hope that this gathering of your young talents from across the country
will continue to bring glory of our nation and also to our state on the world Egashana stage. I hope that with everyone's sincere participation and sense of responsibility, this event will become a grand success. With these words, I once again welcome you all to 69th edition of School Games Federation of India Egashana Sports Events and wish the event a grand success. Above all, I must say that wish you a happy and prosperous New Year 2026. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Vande Mataram. The State School Sports Board and the Sports Department have collaborated to ensure world-class facilities for the visiting athletes, including transportation from the MBB Airport and Agartala Railway Station to their accommodations. Reported by Amit from Agartala, Chini Khora. High tension flared in the Pratapgarh area of the capital late Friday night following a violent attack on the local office of the ruling BJP. The incident, which occurred near the Pratapgarh bridge, has sparked outrage and left the local community in a state of panic. According to local reports, the unrest was triggered by a dispute during the Kali Puja Dashami celebrations. Under the cover of darkness, a group of miscreants allegedly stormed the party office under the 31-number assembly constituency, carrying out a planned assault on the premises. The attackers caused extensive damage to the office interior and symbolic assets. Key highlights of the destruction include portraits of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Manik Saha were torn and desecrated by the vandals. Furniture and office equipment were smashed and tossed aside. Several motorcycles parked outside the office complex were severely damaged by the miscreants. Actually, আমরা 31 নম্বর ওয়ার্ডের আমরা এই পার্টি অফিস থেকে আমরা গতকালকে রাত্রে রক্ষাকালী মার পূজা করছিলাম। তো আজকে এই মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান ছিল। আমরা সকল কার্যকর্তা এবং ভাই বন্ধুরা মিলে আমরা এই হাওড়া নদীতে মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জনের ভাসানে আমরা গিয়েছিলাম। ওখান থেকে আসার সময় দেখি হঠাৎ করে অতর্কিত কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতী অনেকগুলা বাইক নিয়ে ওরা এখানে এসেছে আমাদের এই পার্টি অফিসটায়। আপনারা দেখতে পারবেন এই পার্টি অফিসে এখানে এসে ভাঙচুর করেছে। আমাদের কিছু কার্যকর্তার বাইক ছিল, এখানে ভাঙচুর করেছে। একটা ছেলে আমার পার্টিরই কার্যকর্তা বসেছিল বাইরে চেয়ারের মধ্যে, ওকে মারধর করেছে। ও এখন খুব সিরিয়াস কন্ডিশন, আইজিএম হসপিটালে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে। আমরা জানি না কে বা কারা এই কাজগুলি করেছে। তো আমি সরকারের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত এবং এর উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি। দেখুন, আমি জানি যে শাসক দলের মধ্যে সেরকম কোনো গোষ্ঠীকুন্দল নেই। যারাই করেছে বহিরাগত এবং বিরোধী দলের কার্যকর্তা বা বিরোধী দলের উস্কানিমূলক পেয়েই এখানে এসেছে। কারণ বিরোধীরা চায় না সরকারের ভাবমূর্তি সকলের কাছে প্রসারিত হোক। সবাই যে সুশাসনের আন্ডারে এসেছে, সুশাসনের যে মর্যাদা সবাই পাচ্ছে, সেটা যাতে না পায় সেই বিরোধীদের কার্যকলাপ এখানে আমি পরিলক্ষিত করছি। কারণ আমাদের পার্টি অফিস এর আগেও বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, আমরা ভারত মাতার জয়গান করি। আমরা কোনোদিনও আমরা হার মানব না। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি আছে, কার্যকর্তারা সবাই একজোট আছে। যে কোনো ধরনের খারাপ কার্যকলাপ যেটাই হোক, দুষ্কৃতিকারী যাই আসুক, আমরা আমাদের সামাজিক কাজকর্ম আমরা চালিয়ে যাব।
অনেকগুলি বাইক ছিল দাদা। যখন আমরা প্রতিমা বাসন করে আমরা এখানে আসছিলাম, হঠাৎ করে দেখলাম প্রায় 20-25টা বাইক এখানে এসছে। মোস্ট প্রবাবলি 25-30 জন তো হবেই। পাংচার হয়েছে দাদা, এখানে প্রায় 10-15টা বাইক ছিল, আমার বাইকও এখানে ছিল, ভাঙচুর হয়েছে। আর একটা কার্যকর্তা খুবই ইনজুর্ড হয়েছে, সিরিয়াস ইনজুর্ড, ওকে আমরা হসপিটালে পাঠিয়েছি। ওখানে হসপিটালে ভর্তি আছে, আমরা যাবো এখনই। ওনার ট্রিটমেন্টের আন্ডারে আছে, স্যালাইন দিচ্ছে, আমরা এখন যাবো ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। Upon receiving news of the attack, a large contingent of police forces rushed to the spot to restore order. না, আমাদের কাছে খবর আছে যে এখানে জয়ন্ত ব্রিজের এখানে বিজেপির পার্টি অফিস, এখানে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং 3-4টা বাইকও ভাঙা হয়েছে। একজন ইনজিউর্ডকে আমরা হসপিটালে শিফট করেছি। হ্যাঁ, বাইকগুলি আমরা রিকভার করেছি এবং দিস ফ্যাক্ট দেখলাম আমরা যেটি ভাঙচুর করা হয়েছে। তো বিষয়টা আমরা মানে খতিয়ে দেখছি, ঠিক আছে। ব্যাপারটা একজন ইনজিউর্ড হয়েছিল, তাকে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। তন্ময় সাহা ইঞ্জুরি হয়েছে, ব্রিডিং ইঞ্জুরি আছে। তো বাকিটা যে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে, ভালো করে বাকিটা তো ডাক্তার থেকে নিলে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, ইনজিউর্ড হয়েছিল, এটা ঠিক। আর এটা ফ্যাক্ট যে পার্টিটা ভাঙচুর করেছে। এখন তারা করেছে, কীভাবে হয়েছে, হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমরা ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন আমরা দেখছি বিষয়টা। হ্যাঁ, দেখুন, আমরা ইনভেস্টিগেশন না করে আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। দেখছি অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা বিষয় নিয়ে ওদের একটা মনে হচ্ছে গ্যাপিং আছে, এরকম এই বিষয়টাকে করে আচমকা একটা গ্রুপ এসে পার্টিকে ভাঙচুর করেছে। Additional police personnel have been stationed near the Pratapgarh Bridge and surrounding areas to prevent any further escalation or retaliatory violence. Police officials confirmed that the case has been registered. Bureau Report, Chinikhora. In a disturbing incident that has sent shockwaves through the South Tripura district, the Baikora police arrested a 36-year-old man on Friday night on charges of repeated sexual assault on a minor girl. The accused has been identified as Bikas Nama, a resident of West Jolaibari. According to police sources and the victim's statement, the abuse had been occurring over a prolonged period. Medical examinations have confirmed that the minor girl is currently 2 months pregnant. Accused Bikas Nama is reportedly employed at the Jolaibari Community Health Center. He is a married man with a child of his own. Following the complaint, a team led by the OC of Baikora Police Station, Vishnu Das, conducted a raid and arrested Nawa from his residence. The police have registered a stringent case against the accused under the new criminal laws and specialized acts for child protection. Case number 1 by Baikora Press, BNS under section 65(1), 351(1) and POCSO Act. The accused was produced before the Belonia District and Sessions Court on Saturday afternoon. আজকে রাত অনুমান 10:10 নাগাদ আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আসে। কমপ্লেনে পশ্চিম জুলাইবাড়ি থেকে। এই কমপ্লেনের মধ্যে আমরা যে ইনগ্রিডিয়েন্টস পেয়েছি, একটা মাইনর মেয়ের উপর রেপ সংঘটিত হয়েছে এবং ওই মোতাবেক আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আসামিকে অ্যারেস্ট করার জন্য আমরা রেড করি, আসামিকে পাই, আসামিকে অ্যারেস্ট করি এবং বর্তমানে আমরা আসামিকে আর মাইনর ভিকটিম গার্লকে মেডিকেলের জন্য প্রেরণ করছি এবং এই বিষয়ের উপর বাইকরা পিএস একটা কেস রেজিস্টার করে, যার নাম্বার বাইকরা পিএস কেস নাম্বার 1 সেকশন 65 ক্লজ 1 /351 ক্লজ 1 of BNS and 4 of POCSO Act. আসামির নাম হচ্ছে বিকাশ নম, বাড়ি পশ্চিম জুলাইবাড়ি। The police are expected to seek further custody to investigate if any other individuals were involved in suppressing the matter or if there are additional details regarding the exploitation of the minor. Bureau Report, Chinikhora.
On Saturday, under the leadership of the Additional Superintendent of Police of Sipaijala District, officials from the Sonamora Sub-Division Police, including Sonamora Police Station OC Tapasdas, along with personnel from various forces such as the TSR and Border Security Force, totaling 500 personnel, conducted raids on multiple cannabis plantations established on Forest Department land and destroyed several lakes of cannabis plants. The Sipaijala District Police have continued their crackdown of cannabis plantations similar to other days, starting Saturday morning under the leadership of the Additional Superintendent of Police of Sipaijala District. Officials from the Sonamora Sub-Division Police, Sonamora Police Station OC Tapasdas, BSF and 81, 69, 43, 49 along with personnel from various forces including TSR and totaling 500 personnel conducted raids on multiple cannabis plantations established on forest departments, vested land in various areas like Pasania Mora, Kalamchora. Until the time of writing this report, the police raiding team has cut down and destroyed several lakes of cannabis plants, and it has been learned from police sources that the operation will continue until this evening. পাসানিয়া মোড়া আপনারা আজকে কারা কারা এই অভিযানে আছেন? এখানে বিএসএফ 81, 69, 43, 49 টিএসআর, ইভেন টিএসআর, আমাদের ডিস্ট্রিক্টের অ্যাডিশনাল এসপি। মোট কতজন ফৌজ নিয়ে আজকে? অ্যারাউন্ড 500। কোন সময় থেকে আপনার এই অভিযান চলছে এবং কতক্ষণে চলবে? এবং অ্যাপ্রক্স কত হাজার গাছ কেটেছেন আনুমানিক? এবং অনুমান তো বলা যায় না, অনেক টিলে কেটেছি। এখন অনেকেই অনেক দিকে কাটছে, এখন শেষের দিকে বলা যাবে। আমাদের রিসেন্ট এসপি সাহেব শেষের দিকে। স্যার, এই অভিযান কয়টা থেকে শুরু হয়েছে? সকাল থেকে। কতক্ষণ অবধি চলবে স্যার? চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সিনিয়র অফিসাররা আছেন, আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত। এই অভিযান কি আগামী দিন জারি থাকবে? হ্যাঁ, এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। However, it can be said that in no other year cannabis plants destruction drives have been conducted at such a scale as this time. Seeing this year's police drive to destroy cannabis plants, the cannabis cultivators are utterly astonished. Meanwhile, it has been learned from the district police that this year no cannabis plantation in Sipaijala district will be left intact, all of them which will be cut down and destroyed. Bureau Report, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।
প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Saha has called upon the citizens of Tripura to prioritize their health during the winter months while simultaneously outlining a massive infrastructure roadmap for the transformation of Agartala, speaking at the inauguration of a mega blood donation camp. The land worship ceremony for the construction of the Super ECVC building under the Tripura State Electricity Corporation Limited was held on Saturday at Bonamollipur. Power Minister Ratanlal Nath, MP Rajiv Bhattacharya, Mayor Deepak Majumdar and others participated in groundbreaking and foundation stone laying ceremony. In a historic first for the state school-level sports, the 69 National School Games Yogasana Under 17 Voice Championship officially commenced on Saturday at the Netaji Subhash Regional Coaching Center in Agartala. CM Dr. Manik Saha inaugurated the prestigious competition. High tension flared in the Pratapgarh area of the capital late Friday night following a violent attack on the local office of the ruling BJP. The incident, which occurred near the Pratapgarh bridge, has sparked outrage and left the local community in a state of panic. In a disturbing incident that has sent shockwaves through the South Tripura district, the Baikora police arrested a 36-year-old man on Friday night on charges of repetitive sexual assault on a minor girl. The accused has been identified as Bikas Nama, a resident of West Jolaibari. On Saturday, under the leadership of the Additional Superintendent of Police of Sipaijala District, officials from the Sonamora Sub-Division Police, including Sonamora Police Station OC Tapas Das, along with personnel from various forces such as the TSR and Border Security Force, totaling 500 personnel, bringing to you the news of the day. In a significant breakthrough in the brutal fatal assault of delivery boy Prabir Sil, the Tripura police successfully recovered the weapon and axe used during a crime scene on Friday in Bamotia. The exercise was conducted under the supervision of DCM Mohanpur, Amitava Acharji and senior police officials.
During the reconstruction, the primary accused and alleged mastermind Shekhar Tanti, along with co-accused Tanmoy Orang and Bikas Tanti, demonstrated the sequence of events that led to the fatal assault. Police investigation revealed that on December 24, Shekhar Tanti had procured the eggs from a nearby residence to carry out the assault. The weapon was discovered hidden at the site based on the specific information provided by the accused during the police remand. The reconstruction process was closely monitored to ensure legal compliance. Key officials present at the scene included Amitava Acharji, Deputy Collector and Magistrate Mohanpur, Savyachi Devnath, SDPO Mohanpur, Sahadev Das, OC Lefunga Police Station, Anthony Jamatia, OC Bamotia Outpost, and Nibendra Jamatia, Investigating Officer of the case. Pure Report, Chinikhora. The Pradesh Congress observed the birth anniversary of Savitribai Jyotirao Phule on Saturday at the Pradesh Congress Bhavan, present with State Congress President Ashish Kumar Saha along with other present leaders. During a brief ceremony held at the Pradesh Congress Bhavan, State Congress President Ashish Kumar Saha, along with other present leaders, paid tribute by offering floral garlands to the portrait of Savitribai Jyotirao Phule. বিশিষ্ট নারী শিক্ষাবিদে অগ্রগণী মহিলা রূপে আমরা আমাদের দেশে যাকে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেয়েছি। বর্তমান ভারতবর্ষে একজন দলিত সম্প্রদায়ের নারী রূপে যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এই মহর্ষি সাবিত্রীবাই ফুলের আজকে পূর্ণ জন্মজয়ন্তী। এই দিবসে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ওবিসি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে তার জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার লক্ষ্যে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে আমাদের সমগ্র দেশের জনগণের সঙ্গে আমরাও সামিল হয়েছি। শুধু একজন নারী শিক্ষক রূপেই নয়, ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা এবং নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে সত্যিকারের নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার যে ভূমিকা উনি পালন করেছেন, বর্তমান নারী সমাজ তাকে যেমন অনুসরণ করে তার এই পথকে পাথেয় করে অগ্রগতির যে সোপান তৈরি হয়েছে, তার প্রতিটা ধাপ আজকে নারী তারা যেমন পেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে দলিত সমাজের কথা, যে নারী ক্ষমতায়নের কথা, নারী শক্তির কথা এই দেশের বর্তমান সরকার, বিজেপি সরকার বা তার দল, তারা বারংবার এটা উচ্চারণ করেন, বাস্তবে তার প্রতিফলন এই ধরনের মহিষী নারী
যাকে নিয়ে একটা চিত্র রূপায়িত হচ্ছে, একটা সিনেমা তৈরি হয়েছে। এই সিনেমাটা আজকে দীর্ঘদিন ধরে তার সেন্সরের কথা বলে একে আটকে দেওয়া হয়েছে। তার বাস্তব চিত্র এতে প্রকাশ পায় যে যারা দলিতের কথা মুখে বললেও কার্যত অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে যে মহিষী নারীর ভূমিকা, একটা দেশের নারী শক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনবদ্য, তার চলচ্চিত্র তারা স্পন্সরশিপের নাম করে নানাভাবে একে কাটাছেঁড়া করার জন্য, তার মধ্যে দলীয় যে দিক, সেই দিকগুলিকে ইম্পোজ করার জন্য একে আটকে রাখা হয়েছে। এতে করে দেশের সরকারের মনোভাব বা শাসক দলের মনোভাব যেমন আজকে প্রকাশিত হচ্ছে, সাথে সাথে আমরা ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা দাবি জানাবো যে অতি সত্বর সাবিত্রীবাঈ ফুলেকে এই দেশের সমগ্র নারী সমাজকে তাদেরকে উৎসাহিত করতে, তাদের আরও বেশি করে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উৎসাহিত করার জন্য, অনুপ্রাণিত করার জন্য অবিলম্বে যেন এই ছবি মুক্তি দেওয়া হয় এবং তার যে জীবনশৈলী, তার যে নারী সমাজের প্রতি যে অবদান, এটাকে উন্মোচন করার জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত যেন সরকার গ্রহণ করে। পরিশেষে আমি ওনার সাবিত্রীবাঈ ফুলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব। শুধু উনিই নয়, উনি এবং ওনার যিনি স্বামী, তারা দুজন মিলেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতির জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, আমরা আজও ওনাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. Following the direct instructions of senior Congress leader LOP Rahul Gandhi, a high-level delegation from the Northeast Youth Congress Committee visited the residence of late Angel Chakma today to offer their condolences and support to the grieving family. The visit was part of a broader effort by the party leadership to stand in solidarity with the family during the period of the bereavement. A significant moment during the visit occurred when the delegation facilitated a direct interaction between the family and the national leadership. Shri Uday Bhanu Chip, President of the All India Youth Congress, joined the family via a video call. দেশের জন্য এবং এই রাজ্যের জন্য অত্যন্ত একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা সবাই জানি যে কিভাবে এঞ্জেল চাকমাকে বহির্রাজ্যে দেরাদুনে, যেখানে সে পড়তে গেছিল, সেখানে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার উদ্দেশ্য ছিল সে নর্থ ইস্ট থেকে, সে দেখতে তার চোখ ছোট, তার নাক ছোট। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কোনখানে, সে বলেছে আই এম ইন্ডিয়ান, কিন্তু তারপরেও তাকে চাইনিজ ব্যাখ্যা করে তার ওপর অজস্র টর্চার করা হয় এবং নির্মমভাবে তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এই পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বভাবে নেওয়ার পরে, যখন আমাদের নেতা শ্রী রাহুল গান্ধীজির নির্দেশে আজকে নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেসের যে কোঅর্ডিনেশন কমিটি, সেই কমিটির থেকে একটি ডেলিগেশন টিম এখানে এসছে, যেখানে 7টি রাজ্যের রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের সাথে নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেস কোঅর্ডিনেশন কমিটির কনভেনার জনি তারাজি, উনি অরুণাচল প্রদেশ থেকে এসেছেন, অরুণাচল প্রদেশের প্রেসিডেন্ট এবং আইওয়াইসি ইন্ডিয়ান ইউথ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। আমাদের সঙ্গে মেঘালয়ের যে প্রেসিডেন্ট আছেন টিম জিম, উনি এসছেন এবং ওনার সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে এবং আরও যারা বহির্রাজ্যের থেকে 7 সিস্টার্স থেকে সব প্রতিনিধিরা আসছেন, আজকে দুপুরে এসে পৌঁছাবেন। আপনারা সকলে জানেন যে আমরা এই যে যাই হয়েছে এটা নিয়ে প্রচণ্ড মর্মাহত এবং রাহুল গান্ধীজির নির্দেশে আমরা আজকে এখানে এসেছি এবং মাইকেল
ওর ভাই মাইকেলের সঙ্গে আমরা কথা বলবো কি হয়েছিল কি না। আজকে বিকেলবেলা আমরা এই প্রতিবাদে একটি মশাল মিছিল আগরতলায় সংগঠিত করছি, যেখানে আমরা একটাই স্লোগান রাখতে চাই যে আমরা নর্থ ইস্ট এবং Reported by Amit from Agartala, Chini Khora. The West Tripura District Committee of the Communist Party staged a massive protest rally in Agartala today, condemning the communal and cowardly attack on Didar Hossain, a local rickshaw puller. The protest, which saw significant participation from party workers and supporters, marched through the heart of the city before culminating in front of the West Agartala police station. The party has demanded the immediate arrest of the culprits and exemplary punishment to ensure such communal violence is not repeated in the state. সময় রঞ্জিতনগরে একজন সংখ্যালঘুভুক্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন রিক্সা শ্রমিক, তিনি কাজ শেষে রিক্সা জমা দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন নিবেদিতা ক্লাবের সামনে তাকে 4-5 জন চিহ্নিত দুষ্কৃতী আটকিয়ে তার নাম জিজ্ঞেস করে এবং তিনি তখন তার নাম বলেন। নাম বলা মাত্রই তাকে মারতে শুরু করে। তার নাম হচ্ছে দিদার হোসেন। মারতে শুরু করে, বালুর মধ্যে ফেলে তারপরে তাকে বেধড়ক পেটায়। তার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হয়। তখন পাশের কিছু লোকজন এসে তাকে যদি উদ্ধার না করত তাহলে তার প্রাণ সংশয় হতো। এইরকম সিরিয়াস উন্ডেড অবস্থায় তাকে জিবি নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি চিকিৎসিত হন। এখনও তিনি সুস্থ হননি। তারপরে তিনি তার পরিবারের পক্ষ থেকে থানাতে এফআইআর করা হয় এবং এই এফআইআরের ভিত্তিতে আমরা আজকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পশ্চিম থানাতে এসেছি আরক্ষা দপ্তরের কাছে দাবি জানাতে। প্রকৃত যারা দোষী চিহ্নিত একদম 4-5 জন নাম আছে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কাছে, আমরা জানি তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং অবিলম্বে এই গ্রেপ্তার করে তাদেরকে আইনের দরজায় নিয়ে গিয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। এইরকম অপকর্মে লিপ্ত যাতে হওয়ার মতো দুঃসাহস কেউ না দেখায়, এই দাবি নিয়েই আমরা এসেছি। আমাদের প্রতিনিধি দল এখন ভেতরে গেছে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khora. The Northeast Youth Congress Coordination Committee addressed a significant press conference today in Agartala, expressing deep outrage over the brutal fatal assault of Angel Chakma, a 24-year-old MBA student from Tripura. The committee has characterized the incident as a horrific hate crime fueled by racial profiling and has demanded immediate intervention from both the state and central governments. During the press conference, the NEYCC leaders, accompanied by members of the Tripura Pradesh Youth Congress, raised several critical points. Now listen to what they have said. तीव्र निंदा हम करते हैं श्री राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार और हमारे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के जो सचिव हैं, जो प्रेसिडेंट हैं श्री उदय भानु जी, नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी वरिष्ठ डेलीगेट्स को आज एंजल चकमा के घर भेजा है। हम लोग वहां गए, उनके मम्मी उनके डैडी के साथ हम लोगों ने बात किया और हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उदय भानु जी ने भी वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात किया है। और सबसे हैरान वाली बातें हैं कि जब हमने उनसे पूछा है कि सर एक्चुअली में क्या हुआ और जब उनके ऊपर ये आक्रमण हुआ इसके बाद का घटना क्या है, ये आज नेशनल मीडिया में कोई नहीं बोल रहा है कि एंजल जी के पिताजी ने आज रोते रोते एक बात बोला है कि देहरादून में पुलिस के तरफ से उनको कोई सहायता नहीं दिया गया था जब ये कार्रवाई, जब ये आक्रमण उनके लड़के के ऊपर हुआ। There was zero cooperation, ये उनके वर्ड्स हैं, हमारे पास वीडियो है, उनके पापा ने जो बोला उनका वीडियो है, नो कोऑपरेशन। इसके बाद जो ये भाजपा लोग दावा करते हैं
कि उनके सरकार में जहां जहां भी भाजपा की सरकार है वहीं पे हॉस्पिटल्स और हेल्थ को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। वो बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल सबसे स्वच्छ और सबसे एफिशिएंट हॉस्पिटल्स हैं। जब हमने आज एंजल जी के पिताजी को पूछा कि आप सेटिस्फाइड है डॉक्टर ने जो एफर्ट्स एंजल जी को बचाने के लिए किया है, आपको सुनते हुए ये हैरानी होगा। उन्होंने बोला कि एंजल चकमा जी का जब एडमिशन हुआ उनको खाली इतना बोला गया था कि मेजर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन भी हुआ। इसके बाद 6 दिन तक एंजल चकमा के मम्मी को डैडी को ये नहीं बोला गया कि स्टेटस क्या है पेशेंट का। जब इन्होंने पूछा कि सर हमारे बेटे का हालत क्या है, व्हाट इज द समरी, वो लोग कुछ नहीं बोले। जिस सर्जन ने एंजल चकमा का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के अगले दिन वो छुट्टी में चला गया और उनके जगह पे कोई नहीं था। पर मुझे ये बोलते हुए हैरानी हो रही है कि नेशनल मीडिया इस बात को कहीं नहीं बोल रहा है कि देहरादून में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वहाँ पे इतना बुरा हालत है। पुलिस प्रशासन ने 0 कोऑपरेशन किया विक्टिम के परिवार के साथ। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 6-7 दिन तक उनको कुछ नहीं बोला। 12वां दिन जब एंजल का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ, उनको मिडनाइट को फोन करके बुलाया गया और एंजल चकमा के पिताजी को और उनके माता को ये बोला गया कि वो बहुत सीरियस है। तब एम्स में ले जाने के लिए एंजल चकमा के पिता ने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया था और वहां का जो लोकल हॉस्पिटल था उस डॉक्टर से समरी मांगा था पेशेंट का, वो नहीं दिया गया था और बोला कि ब्रेन डेड हो चुका है, वो कोमा में जा चुका है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी आपका प्रार्थना है, भगवान को आप प्रे कीजिए अगर कुछ चमत्कार होता है तो। पर ऑपरेशन के बाद 6 दिन तक उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बच सकते थे एंजल चकमा जी। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. The Agartala District Unit of Jamiat Ulama Hind submitted a formal deputation to the Additional Superintendent of Police at the police headquarters today. The delegation expressed grave concern over the safety of minorities in the state and demanded the immediate arrest and exemplary punishment of those involved in the brutal attack on Didar Hossain, a Muslim rickshaw puller. আমাদের ডিমান্ডটা হলো আইনের ভাবে চলবো, আইনের দ্বারা যাতে আমরা উপকৃত হই। আর যেই ধরনের ঘটনা দিদার হোসেনের উপর আক্রমণত হয়েছে, দ্বিতীয় যাতে এই ঘটনা না হয়, এরকম গরিব মানুষ যাতে আর নিগৃহ না হয়, অপদস্থ না হয়, অপমানিত না হয়। আর জাতি সবচেয়ে বড় কথা হলো জাতির উপরে এটা একটা আঘাত এসেছে। মুসলমান বলেই কি এইখানে থাকা যাবে না, এইটা যে একটা চিত্র উঠে এসছে, এটা যাতে আগামী দিনে না ওঠে, আগামী দিনে সতর্ক করার জন্যই আমরা আজকের এই ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। কি মনে করেন পুলিশের উপর বা প্রশাসনের উপর কতটুকু আস্থা রয়েছে? এর আগের যে ঘটনাগুলি হয়েছে এটার প্রতিবাদ তো কিছু পাইনি, তবে আমাদের প্রশাসনের উপরে আস্থা আছে। আগামী দিনে এটা আরও কঠোরভাবে তারা পদক্ষেপ নেবে এবং আমাদেরকে একটা আশ্বস্তি করবেন। যারা এটার সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Abuni badingno chini sonrokomol jewelers ni bkhak tei tipra hasini joto rukurongno
tongthok tiring bisiki taltei Christmas ni hamdama tai khaka habya paro Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O parting no tino tung plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Fiaba dang mani chora woro zaknai purong mong. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinorok chini khora.
সংসার যতনি খাওয়া কাইটো লজ্জাকथों kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke
hamsamung phayo hamsamung phainai simia ayo kolokbo nanai নমস্কার প্রিয় বন্ধু, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি এই সময়টায় আপনার মতো অনেক বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। আসুন আমরা শুনি ঈশ্বরের বাক্য আজ আমাদেরকে কি জানাতে চায়। জীবন বাণী নম্র চিতে শ্রবণ করো, নম্র চিতে শ্রবণ করো খ্রিস্ট যিশুর জীবন খানি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে জিরোমীয় ভাবাদীর পুস্তক থেকে আলোচনা করছি। আজকে আমরা এই পুস্তকের 20 অধ্যায় থেকে 22 অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করব। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ঈশ্বরের কথা মতো জিরোমীয় ভাবাদী কুম্ভকারের কাছে থেকে একটা ঘট ক্রয় করে তোফাতে গেছিলেন এবং সেখানে সেই ঘট ভেঙে জিহুদার লোকেদেরকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে তারা সকলে বন্দি দশায় যেতে চলেছে। ইতিমধ্যে মহান রাজা যোশীয় মারা গেছেন, তারপর জিহোয়াহস এবং জিহোয়াকিম রাজত্ব করেছেন, আর সব শেষে সিদিকীয় এখন সিংহাসনে বসেছেন। সিদিকীয় জিহুদার সমস্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ রাজা। বাবিলীয় বন্দিদশা সম্বন্ধে জিরোমীয় ভাবাদী যে ভাববাণী করেছিলেন তাই রাজার সময় ঘটতে চলেছে। এবারে আমরা দেখব জিরোমীয় ভাবাদীর জীবনে এবং তার পরিচর্যা কাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার সময় তিনি অবিচল, দৃঢ় এবং আপোষহীন, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি খুবই নরম মনের মানুষ। তার বন্ধু রাজা যোশীয় মারা যাওয়ার পর 3 জন মন্দ রাজা রাজত্ব করেছে, আর কেউ জিরোমীয় ভাবাদীর কথায় বা কাজে কোনো গুরুত্ব দেয়নি, ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত করেনি। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত জিরোমীয় ভাবাদীকে কোনো শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। এবারে 20 অধ্যায়ে আমরা দেখব তার প্রতি শারীরিক অত্যাচার শুরু হচ্ছে। পাঠ করব 20 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। আপনার বাইবেল থাকলে আমার সঙ্গে আপনি বাইবেল খুলুন এবং আমার সঙ্গে আপনি পড়ুন জিরোমীয় ভাবাদীর পুস্তক তার 20 অধ্যায় প্রথম 2 পদ। জিরোমীয় যখন এই সকল ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিলেন তখন ইম্মেরের সন্তান পশহুর যাজক সদাপ্রভুর গৃহের প্রধান অধ্যক্ষ তাহা শ্রবণ করিল। পশুর জিরোমীয় ভাবাদীকে প্রহার করিয়া সদাপ্রভুর গৃহগামী বিন্যামিনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত হাঁড়িকাঠে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। লক্ষ্য করে দেখুন কার দ্বারা অত্যাচার শুরু হচ্ছে? প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুরু। আজও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করছে বিভিন্ন সংগঠিত উদারপন্থী মণ্ডলীগুলি। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা সকলের সাথে ভ্রাতৃত্বের কথা বলে এবং নিজেদেরকে উদার মনের মানুষ বলে দাবি করে, কিন্তু যখন কোনো রক্ষণশীল পরিবারের লোকজনকে যারা ঈশ্বরের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে তাদেরকে মেনে নেবার প্রশ্ন ওঠে, তখন তাদের উদার মানসিকতা উবে যায়। অনেক উন্নত দেশে সুসমাচারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধিতা শুরু হয় ওই সব সংগঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকেই। জিরোমিয়ের শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়েছিল সংগঠিত ধর্মের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে। 3 পদে লেখা আছে, দেখুন 3 পদ। পরদিবস পশুর জিরোমীয়কে হাঁড়িকাঠ হইতে মুক্ত করিয়া আনিল। তখন জিরোমীয় তাকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমার নাম পশুর রাখেন নাই, কিন্তু মাগর মিশাবিব চারিদিকেই ভয় রাখিয়াছেন। জিরোমীয় ভাবাদী পশুরকে বলছেন, তোমার জন্য ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে, আর যারা তোমার সাথে যুক্ত
তাদের সবার জন্যই ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে। মাগর মিশাবিব মানে চতুর্দিকে ভয়। জিরোমীয় ভাওবাদী দেখুন আরও বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো আমি তোমার পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে ভয়জনক করিব। তাহারা শত্রুদের খড়গাধারে পতিত হইবে ও তুমি সচক্ষে তাহা দেখিবে, এবং আমি সমস্ত জিহুদাকে বাবিল রাজের হাতে সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহাদিওকে বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে ও খড়গাঘাতে বধ করিবে। 4 পদ। দিনের পর দিন জিরোমীয় ভাওবাদী এই ভাববাণী ঘোষণা করে চলেছেন। দক্ষিণের রাজ্য বন্দি দশায় যেতে চলেছে, কোনোভাবেই তা রদ করা যাবে না। ঈশ্বর বলছেন, মসি বা শমুয়েল ভাওবাদী বেঁচে থাকলেও কোনো লাভ হতো না, খুব দেরি হয়ে গেছে। তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, যা বর্তমান রাজা সিদিকিও এবং আগের 2 রাজার সময় প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেখতে হবে জিরোমীয় ভাওবাদীর প্রতি কি ঘটেছে। তারা তার বাক্য অগ্রাহ্য করেছে এবং সব শেষে তারা তাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছে। এই সব কারণে তিনি ঈশ্বরের কাছে তার এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি চাইতে চলেছেন। স্বজাতির বিরুদ্ধে ভাববাণী প্রকাশ করতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। যা ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। তিনি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন, আর তাতে তার শক্তি কমে যাচ্ছে, তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তবুও তিনি বলছেন, দেখুন লেখা আছে 9 পদে, যদি বলি তাহার বিষয় আর উল্লেখ করিব না, তাহার নামে আর কিছু কহিব না, তবে আমার হৃদয় যেন দাহকারী অগ্নি অস্থি মধ্যে রুদ্ধ হয়, তাহা সহ্য করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি, আর তিষ্ঠিতে পারি না। জিরোমীয় ভাওবাদী বলছেন, তিনি যে ভাববাণী ঘোষণা করেছেন তাতে তার হৃদয় বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এর ফলস্বরূপ তিনি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেছেন। জনগণ তাকে ত্যাগ করেছে, আর তাই তিনি ভাবছেন তিনি ঈশ্বরের পক্ষে আর কথা বলবেন না। কিন্তু এটা ভাবার সাথে সাথেই তিনি উপলব্ধি করছেন ঈশ্বরের বাক্য তার হাড়ের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে, তাকে তা বলতেই হবে, নতুবা তিনি শান্তি পাবেন না। ঈশ্বরের হয়ে কথা বলার এই রকম গরজ থাকলে তবেই বোঝা যায় যে কোনো ব্যক্তি সত্যি ঈশ্বরের কথাই বলছেন। আপনার কি মনে হয়, আপনি যে সেবা কাজ করেন তা কি শুধু চাকরি, নাকি সেটা আপনার হৃদয়ের আহ্বান? যদি আপনি সত্যি ঈশ্বরের বাক্য ভালোবাসেন, তাহলে আপনি অবশ্যই চাইবেন তার বাক্যকে ঘোষণা করতে, আর সেটা করতে না পারলে আপনার দুঃখ হবে। যদি আপনার এই রকম উপলব্ধি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি ঈশ্বরের বাক্য বলবার জন্য সত্যি সত্যি প্রস্তুত নন। জিরোমীয় ভাওবাদীর হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছিল, আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকেরা যা করতেন, জিরোমীয় ভাওবাদী তাই করছেন। জোনা যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, ইয়োব যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, আবার এলিয় ভাওবাদী যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন। তিনি একই গান গেয়ে চলেছেন যাতে কোনো লাভ নেই। এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। তিনি বলছেন, কেন আমার জন্ম হয়েছিল? অনেকেই এই কথা বলে থাকে, এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। আসুন দেখা যাক জিরোমীয় ভাওবাদী কি বলছেন। 20 অধ্যায় 14-15 পদ। আমি যেদিন জন্মিয়াছিলাম সেই দিন শাপগ্রস্ত হোক, আমার মাতা যেদিন আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন সেই দিন আশীর্বাদবিহীন হোক। তোমার পুত্র সন্তান হইল, এই সংবাদ দিয়া যে ব্যক্তি আমার পিতাকে পরমানন্দিত করিয়াছিলেন সে শাপগ্রস্ত হোক। লক্ষ্য করুন জিরোমীয় ভাওবাদী নিজেকে কতটা ঘৃণা করছেন। তিনি বলছেন তার জন্ম না হলেই ভালো হতো। আবার 18 পদেও তিনি বলেছেন, লজ্জায় জীবন কাটাবার জন্য আমি কষ্ট ও খেদ দেখিতে কেন গর্ভ হইতে নির্গত হইলাম। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, কেন আমার জন্ম হয়েছিল। প্রথম রাজাবলী 19 অধ্যায় 4 পদে দেখবেন এলিয় ভাওবাদী একটা রতম বৃক্ষের তলায় বসে আপন মৃত্যু কামনা করেছিলেন। ইয়োবের পুস্তক 3 অধ্যায় 3 পদে ইয়োব বলেছেন, বিলুপ্ত হোক সেই দিন যেদিন আমার জন্ম হইয়াছিল, সেই রাত্রি যে রাত্রি বলিয়াছিল পুত্র সন্তান হইল। একইভাবে জোনা ভাওবাদী পুস্তকের 4 অধ্যায় 3 পদে বৃদ্ধ জোনা বলছেন, অতএব এখন হে সদাপ্রভু বিনতি করি, আমা হইতে আমার প্রাণ হরণ করো, কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভালো। আমরা অনেকেই জানি কি হয়েছিল। সব কিছু দেখে জোনার মন ভেঙে গেছিল। সেও ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু কামনা করেছিল। আমার জন্ম না হলেই ভালো ছিল। এ কথা বলার কোনো মানে হয় না, কারণ ইতিমধ্যেই আপনার জন্ম হয়েছে, আপনি এটা পাল্টাতে পারেন না। মৃত্যু কামনার মধ্যে দিয়ে আপনার বিষণ্ণতাই প্রকাশ পায়। জিরোমীয় ভাওবাদী
হতাশ, তিনি বিষণ্ণ, তবুও তিনি ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করতে চাইছেন। 21 অধ্যায় থেকে 29 অধ্যায় পর্যন্ত সিদিকীয় রাজার রাজত্বে জিরোমীয় ভাববাদী যে সমস্ত ভাববাণী করেছিলেন সেগুলোই আছে। সেখানে আমরা দেখব জেরুসালেম ধ্বংস আর জিহুদীদের বন্দী হয়ে যাওয়া। 21 এবং 22 অধ্যায়ে জিরোমীয় ভাববাদীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাববাণীগুলি লিপিবদ্ধ আছে। আসুন পাঠ করি 21 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। সিদিকীয় রাজা মলকিয়ের সন্তান পশহুরকে ও মাসের পুত্র সফনীয় যাজককে জিরোমীয়র নিকটে এই কথা বলিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, যথা, তুমি আমাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করো, কেননা বাবিল রাজ নবুখুদনেচ্ছর আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। হয়তো সদাপ্রভু আপনার সমস্ত আশ্চর্য ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করিবেন, তাহা হইলে ওই রাজা আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া যাইবেন। তৎকালে জিরোমীয়র নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল। এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন। সিদিকীয় যখন সত্যি সত্যি বিপদের সম্মুখীন হলো, তখন সে সেই লোকটার কাছেই গেল যে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করত। সে পশহুর বা তার লোকজনের কাছে যায়নি, কোনো সংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চায়নি। আপনি যখন সত্যি বিপদের মধ্যে পড়বেন, তখন ঈশ্বরের বাক্য ছাড়া আর কোনো কিছুই আপনাকে স্বস্তি দিতে পারবে না। সিদিকীয় জিরোমীয় ভাববাদীর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। জিরোমীয় ভাববাদী তাকে বলেছিলেন যে নবুখুদনেচ্ছর আসছেন, তারা যদি ঈশ্বরের প্রতি না ফেরে তাহলে সে জেরুসালেম ধ্বংস করবে এবং তাদের বন্দি করে নিয়ে যাবে। 8 পদে ঈশ্বর জিরোমীয় ভাববাদীকে বলছেন, দেখুন 21 অধ্যায় 8 পদ। আর তুমি এই লোকদিওকে বলো, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো তোমাদের সম্মুখে আমি জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ রাখিতেছি। প্রভু যিশুর মাধ্যমে পরিত্রাণ সম্বন্ধে ঠিক একই কথা ঈশ্বর আজ আমাদেরকে বলছেন। তিনি বলছেন, আমাদের পাপের শাস্তি স্বরূপ তিনি তার পুত্রকে বলি হতে দিয়েছিলেন। তিনি সেটা করেছিলেন যেন আমি আপনি ধার্মিক গণিত হতে পারি। যদি আমরা উদ্ধার পেয়েছি তাহলে আমরা তারই। যখন আমরা তার উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখি, তাকে আমাদের জীবনের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করি, তখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা তার সাথে সংযুক্ত হই, আমরা ঈশ্বরের সন্তান রূপে পরিচিত হই। ঈশ্বর বলছেন এইভাবে তিনি আমাদের সামনে জীবন ও মৃত্যু রেখেছেন, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারি। জিহুদার লোকদের বেছে নিতে হতো যে তারা শান্তিতে থাকবে নাকি বাবিলে বন্দী হয়ে যাবে অথবা যুদ্ধে হত হবে। 9 এবং 10 পদ ঈশ্বর বলছেন, আসুন দেখি লেখা আছে 9 আর 10 পদ। সে খড়গে দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মারা পড়িবে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাহিরে গিয়া তোমাদের অবরোধকারী কলদীয়দের পক্ষে দাঁড়াইবে সে বাঁচিবে এবং তাহার প্রাণ তাহার পক্ষে লুট দ্রব্যের ন্যায় হইবে। কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি অমঙ্গলের নিমিত্ত এই নগরের বিপরীতে আপন মুখ রাখিয়াছি, মঙ্গলের নিমিত্ত নয়। ইহা বাবিল রাজের হস্তগত হইবে এবং সে ইহা আগুনে পোড়াইয়া দিবে। সিদিকীয় জিরোমীয় ভাববাদীর কথায় কর্ণপাত করেনি। সে ছিল দুর্বল, ভীতু এবং সব থেকে মন্দ রাজা। ঈশ্বরের প্রতি ফিরল না। সে মনে মনে ভাবল, জিহোয়াকিম তো আমার মতনই মন্দ রাজা ছিল, কই তার সময় তো নবুখুদনেচ্ছর শহর ধ্বংস করেননি, তাহলে আমার সময় কেন হবে? আমার মনে হয় পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখিত কঠিন বিচারের ভাববাণীগুলির মধ্যে এই 22 অধ্যায়ের ভাববাণীটি অন্যতম। কইনের প্রতি ঈশ্বর যে বিচারের কথা বলেছিলেন, অথবা জিহুদার প্রতি প্রভু যিশু যে বিচারের কথা বলেছিলেন, তার থেকেও কঠিন বিচারের কথা এখানে বলা হয়েছে। এটা একটা ভয়ঙ্কর এবং উল্লেখযোগ্য ভাববাণী। কোনীয় বা জিহোয়াকিমের বিরুদ্ধে ভাববাণী শোনার আগে আসুন আমরা তার বাবা জিহোয়াকিমের বিষয়টা দেখি। সে একজন অত্যাচারী শাসনকর্তা ছিল, কিন্তু তার সময় দেশে প্রাচুর্য ছিল, ধনীরা আরো বেশি ধনী হচ্ছিল এবং গরিবেরা ক্রমশ অন্যদের পদতলে দলিত হচ্ছিল। ঈশ্বরের বাক্যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাই, তিনি দরিদ্রদের বিষয়ে সদা সচেতন। পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম দুটো ক্ষেত্রেই আমরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করি। আসুন আমরা জিহোয়াকিমের বিষয়ে ঈশ্বর কি বলছেন তা পাঠ করি। 22 অধ্যায়ের 13, 14 ও 15 পদ। ধিক তাহাকে যে অধর্ম দ্বারা আপন বাটি ও অন্যায় দ্বারা আপন উচ্চ কুঠুরি নির্মাণ করে, যে বিনা বেতনে আপন প্রতিবাসীকে খাটায় এবং তাহার শ্রমের ফল তাহাতে দেয় না, যে বলে আমি আপনার নিমিত্ত এক বৃহৎ বাটি ও প্রশস্ত উচ্চ কুঠুরি নির্মাণ করিব, এবং সে আপনার নিমিত্ত বাতায়ন দ্বার কাটে, আর এরস কাষ্ঠ দিয়া ঘর মোড়ানো হয় এবং সিন্দুর বর্ণ রঙ্গ লেপন করা যায়।
এরস কাস্টে বিষয় শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য চেষ্টা করাতে তোমার রাজত্ব কি থাকিবে? তোমার পিতা কি ভোজন পান করিত না? বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কি করিত না? তাই তাহার মঙ্গল হইল। ঈশ্বরের বাক্য বলছে তার সময় লোকেরা মন্দ উপায়ে ধনী হচ্ছিল আর দরিদ্ররা তাদের প্রাপ্য মূল্য পাচ্ছিল না। জিরোমীয় ভাবাদী এখানে জিহোয়াকিমের বাবা যোশিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সত্যি ভালো রাজা ছিলেন। 16 এবং 17 পদে তিনি আরও বলছেন, দেখুন লেখা আছে 16 ও 17 পদ, সে দুঃখী দিনহীনের বিচার করিত, তাই মঙ্গল হইল। সদাপ্রভু কহেন, আমাকে জ্ঞাত হওয়া কি তাহাই নয়? কিন্তু তোমার চক্ষু ও তোমার অন্তঃকরণ কেবল তোমারই লাভ ও নির্দোষের রক্তপাত ও উপদ্রবের ও দৌরাত্রের অনুষ্ঠান ব্যতি রেখে আর কিছুই লক্ষ্য করে না। রাজা যোশীয় দুঃখী দিনহীনদের প্রতি ন্যায় বিচার করতেন, কিন্তু জিহোয়াকিমের সময় দরিদ্ররা শোষিত হতো এবং ধনীরা আরও ধনী হতো। জিরোমীয়র মাধ্যমে ঈশ্বর এই কথাই ঘোষণা করলেন যে দরিদ্ররা নিষ্পেষিত হচ্ছে আর ধনীরা ধন সঞ্চয় করে চলেছে। নতুন নিয়মে যাকবের পত্রের 5 অধ্যায়ে প্রথম 3 পদে আমরা পাই, এখন দেখো হে ধনবানেরা, তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসিতেছে সে সকলের জন্য রোদন ও হাহাকার করো। তোমাদের ধন পচিয়া গিয়াছে ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীট ভক্ষিত হইয়াছে। তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইয়াছে, আর তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস খাইবে। তোমরা শেষকালে ধন সঞ্চয় করিয়াছ। দুটো বিষয়ের জন্য ঈশ্বর ধনবানদের দোষারোপ করছেন। 1, কিভাবে তারা সেই ধন উপার্জন করেছে, এবং 2, কিভাবে তারা সেই ধন ব্যবহার করেছে। আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করছেন যে বর্তমান যুগে সমস্ত কিছুই ধনীদের পক্ষে। বেশিরভাগ মধ্যবিত্তই সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, কিন্তু অনেক ধনী ব্যক্তি আছে যারা লক্ষ লক্ষ অথবা কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স বাকি রাখে, আবার অনেক সময় তাদের ট্যাক্স মুকুব হয়ে যায়। আমি জানি না এর পিছনে কি কারণ আছে। ওই ধনী ব্যক্তিরা ঈশ্বরের কাজের জন্য, তার বাক্যের জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করে না। যখন দরিদ্রদের শোষণ করে ধনীরা ধনী হয়, ঈশ্বর তা লক্ষ্য করেন। আবার তারা যখন নিজেদের জন্য বড় বড় অট্টালিকা তৈরি করে, তাও ঈশ্বর লক্ষ্য করেন। আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, যখন এত মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে, তখন আমাদের অট্টালিকায় বাস করা মানায় না। আমি জানি না খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিলাসবহুল ঘরবাড়ি, গেস্ট হাউস ইত্যাদি প্রয়োজন আছে কিনা। আমাদের উচিত দরিদ্রদের সাহায্য করা, কিন্তু আমার বলতে অসুবিধা নেই যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মীয় সংগঠনগুলি ধনীদেরই বেশি পরিষেবা দিয়ে থাকে। অনেকে বলে থাকেন তাদের মণ্ডলীতে অনেক ধনী ব্যক্তি আছে, তাদের মতামতই বেশি করে গ্রাহ্য হয়, কিন্তু তাদের সেই ধন ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দেবার কাজে কতটা ব্যবহার করা হয়। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রেখে যেতে চাই না, কারণ আমাকে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তার হিসাব দিতে হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন তার দেওয়া অর্থ দিয়ে আমি কি করেছি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা ভোগ করব না, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই অর্থ দিয়ে তার গৌরব করার জন্য। 16 পদে তিনি বলছেন, দিন দুঃখীর বিচার করাই ঈশ্বরকে জানা। তিনি আরও বলছেন, যোশীও তাকে জানতেন এবং এটাও জানতেন যে দুঃখী ও দিনহীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তিনি বলছেন দিনহীনদের প্রতি তার দৃষ্টি আছে। আপনি কি জানেন কাদের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্যের কাছে পৌঁছানো সব থেকে কঠিন? এরা হলো সেই অতি ধনী ব্যক্তি এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তি। ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে চান, যেন উভয়ে ঈশ্বরের বাক্য শোনে আর উদ্ধার পায়। তিনি চান যেন ধনীরা উপরে ওঠে আর দরিদ্রদেরকে টেনে তোলে। তিনি উভয়ের জন্যই চিন্তা করেন। বর্তমানে বেশিরভাগ দেশেরই মূল সমস্যা হলো ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আর ঈশ্বর বলছেন তিনি এই অসামঞ্জস্যের, এই অন্যায়ের বিচার করবেন। এবারে আমরা কোনীয়র কঠিন এবং বিভীষিকাময় বিচার নিয়ে আলোচনা করব। আসুন পাঠ করি 24 এবং 25 পদ। লেখা আছে, সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য জিহোয়াকিমের পুত্র জিহুদারাজ কোনীয় আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত মোহরের তুল্য হইলেও আমি তোমাকে তথা হইতে ফেলিয়া দিব। আর যাহারা তোমার প্রাণের অন্বেষণ করে তাহাদের হস্তে ও যাহাদের হইতে তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ তাহাদের হস্তে, অর্থাৎ বাবিল রাজ নবুখুদ্নেছরের হস্তে ও কলুদীয়দের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। কোনীয় হলো জিহোয়াকিন, যে জিকোনীয় নামেও পরিচিত। এখন প্রশ্ন হলো ঈশ্বর তাকে কেন কোনীয় বললেন? কারণ জি শব্দটা জিহোবা অর্থে ব্যবহৃত হতো।
ঈশ্বরের নাম জেহোবা, তাই ঈশ্বর বলতে চাইছেন আমার নামের সাথে ওই লোকটার নাম না থাকুক। তিনি আরও বলছেন সে যদি ঈশ্বরের হাতের মূল্যবান আংটির মতনও হতো তবুও তিনি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। 28 থেকে 30 পদে লেখা আছে, দেখুন 28 থেকে 30 পদ। এই কনিও কি তুচ্ছ ভগ্নপাত্র? এ কি অপ্রীতিজনক পাত্র? এ ব্যক্তি ও ইহার বংশ কেন বহিষ্কৃত হইয়াছে? তাহাদের অজ্ঞাত দেশে কেন নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? হে দেশ, 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 ঈশ্বরের বাক্য শুনো। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই ব্যক্তির বিষয়ে লেখো, এ নিঃসন্তান, এ পুরুষ জীবনকালে কৃতকার্য হইবে না, কারণ ইহার বংশের কোনো ব্যক্তি কৃতকার্য হইবে না। দাউদের সিংহাসনে উপবেশন ও জিহুদার উপরে কর্তৃত্ব করিবে না। ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে বলছেন যে দাউদের সিংহাসনে কনিয়ের কোনো বংশধর বসবে না। তার মানে এই নয় যে দাউদের সিংহাসন খালি থাকবে। 33 অধ্যায় 17 পদে ঈশ্বর বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইসরায়েল কুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে দাউদের সম্পর্কীয় পুরুষের অভাব হইবে না। অর্থাৎ দাউদের সিংহাসনে কেউ না কেউ বসবে, তবে সে কনিয়ের বংশের হবে না। আমরা জানি প্রভু যিশুর পিতা যোসেফ কনিয়ের বংশধর, কিন্তু তিনি প্রভু যিশুর জন্মদাতা পিতা ছিলেন না। প্রভু যিশুর জন্ম হয়েছিল কুমারী মরিয়মের গর্ভে। অনেকে মনে করেন মরিয়ম দাউদ বংশের কন্যা, কিন্তু সলোমনের বংশের নয়, দাউদের অন্য পুত্র নাথনের বংশ মরিয়মের জন্ম। নাথনের বংশের প্রতি এইরকম কোনো অভিশাপ ছিল না। তাই ঈশ্বর পৃথিবীকে বলছেন, তোমরা শোনো তিনি কিভাবে কাজ করেন, তিনি কিভাবে তার পরিকল্পনা পূর্ণ করেন, তার উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকবে না। তিনি যে কোনো মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার তিনি তার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করতে পারেন। রাজা দাউদের বংশে মসিহের আগমন হবে, তার এই প্রতিজ্ঞা তিনি এইভাবেই পূর্ণ করেছিলেন। আসুন আমরা দেখি আজকে আমরা কি দেখলাম। দেশ যখন অনাচারে ভরে গেছিল, যখন দরিদ্ররা শোষিত নিপীড়িত হচ্ছিল, সেই সময় ঈশ্বরের বিচার নেমে এসেছিল। আজও কি আমরা এই একই পরিস্থিতির মধ্যে নেই? এই রকম অবস্থায় ঈশ্বর আমাদের বলছেন ন্যায় বিচার করতে। কি জানি হয়তো আমাদের জন্যও তার সেই বিচার অপেক্ষা করছে। তাই আসুন আমরা সকলে সাবধান হই, দিন দুঃখীর প্রতি ন্যায় বিচার করি, সৎ পথে উপার্জন করি, সৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করি, যেন ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য বিশেষভাবে আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে এবং আপনি এই বিষয়ে আপনার হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে সম্মত হয়েছেন। ঈশ্বর আপনাকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করুন। আসুন প্রার্থনায় যাই। স্বর্গীয় পিতা, তোমার ধন্যবাদ স্তুতি করি। তোমার জীবন্ত বাক্য আজও আমাদেরকে সেই পথ দেখায় যে পথে তুমি চাও আমরা চলি, যেন তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকিত মহিমান্বিত হয়। তোমার সেই প্রত্যেক সন্তানকে, আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে, তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার চরণে সমর্পণ করি। ও পিতা, তুমি কৃপা করো যেন প্রকৃতই সেই প্রত্যেককে হৃদয়ে আত্মায় দেহে প্রভুগো তোমাতে সমর্পিত হয় এবং পিতাগো তোমার উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করে, যেন সেই প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে দিয়ে তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকিত মহিমান্বিত হয়। তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ ও গ্রহণ করো। আমেন। বন্ধুরা, আজকের বাক্য নিশ্চয় আপনার জীবনে এক নতুন আনন্দ যোগ করেছে। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে যেমন পাখিরা আনন্দে কলতান শুরু করে, আমার মনে হয় ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করলে আমাদেরও প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে। আপনার আনন্দের কথা আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন টিভি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আমরাও আপনার সাথে প্রভুতে আনন্দ করব। এখন শুনে নি আজকের দিনের প্রশ্ন। প্রিয় বন্ধু, আসুন আমরা আজকের প্রশ্ন উত্তরে আসি। গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর অপশন ডি, ঘট। আজকের প্রশ্ন, মাগর মিশাবিব কথার অর্থ কি? এ চিরসুখী, বি চিরদুঃখী, সি চারিদিকে ভয়, ডি সদাহাস্য। প্রিয় বন্ধু, এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি সহকারে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ 9433497235 এই নম্বরে SMS বা লিখে পাঠাবেন।
তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন, খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন, খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। আমাদের প্রভু যে মহান, তার প্রেমে সপি মনোপ্রাণ। আমাদের প্রভু যে মহান, তার প্রেমে সপি মনোপ্রাণ। অনন্ত জীবন কথা, অনন্ত জীবন কথা প্রচারিব দেশ বিদেশে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন, খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। তোমাদের দুটি চোখে ভাই উজ্জ্বল যে আভাসে পাই। তোমাদের দুটি চোখে ভাই উজ্জ্বল যে আভাসে পাই। ঈশ্বর করেছেন দান, ঈশ্বর করেছেন দান, তার কর্মের উদ্দেশ্যে আনন্দে ভরে ওঠে মন। তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন, খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন, আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। যদি আপনার এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল করুন, তাহলে আপনি পরের বারের বিজয়ী হতে পারেন।
सबजों nâng
একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। Saboni nang Agartala, Sabona nang Bishramganj, Saboni nang Kanchanpur, O party muno dino tung plaza, Hasteni Thankrung Tongkhor. Fiaba Dangmani Sora Rozak Night Purong Mong, Kok Shanai Holong, Zero Kok Nai Hasteni Hapong Hatan, Joy Night Tung Dinoro, Chili Khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। তুলুমকা যতন বিশি থাঙ্গো বিশি ফায় হাইকেনো চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায়। Abuni badingno sini son lokomol jewelers ni bakhaktei tipra hasni joto rukurongno tongthok tiring bisikitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe paro. Tongthok tiring hambai. প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। चिनी लांगमानि जत जरानो बेलाय खेनो नांगौमानि चिनी मकल जों न जरानो तंथंना बागै चुबाव
하이파노증 신이 먹걸로 나이걸로 걸어오이 탕고 무이도 나르디 90% vision loss ching jora jora o check up thaisang ma baino mathage mam Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagai shalbubrung no tong Borok ni modern equipments the skilled shak hamnai nei rok jefruphano tongbu norok ni bagai Ashwini Netralaya ni bakhakte অসমতায় নির্যাতন খাকা হামিয়া ফেলে হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায় কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে হ্যাঁ এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025 শুভ উদ্বোধনী অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় এতেই শেষ নয় প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি ধর্মনগর কালীবাড়ি রোড পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স সবার সাদর আমন্ত্রণ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ तो फिर शॉप स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अगरतला उदयपुर एंड धर्मानगर
Khulungka ang Sunita Morashik Nuruk Sotono Lam Shugo Sinita Bushok Zorani Kok Borokok Tumawo. Pulano Fadi na Leano Tini ni Kok Tuma Bokragrok. Joshua AMC 39 Nongwat ni Luasi Sakumbat Kaisa Kapla Donation Camp. Pandawanare Okarangui Manjaka Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha. AMC ni Mayor Emleti Pumozundano Kobe de Kubanatong Rock. Partial Hassan Jungkra Montratan Lalani Yakri Kaizaka Tripura State Electricity Corporation Limited ni Super ECBC Building Construction ni Babet Foundation Student Manjaka Empirazo Bota Charge AMC ni Mayor Emleti Pumozundano Kosong. Bishikatalne Hora Bengaluru ne Habel Amsi or bike accident on take up potential Amsi Korosa Prasha, Binimong Ellis Tripra, Binimang Kapino Nogo Horani Babisha Parisha Kangu Feka Tripra People Foundation Director, Dennis Deborma Volunteer Shalem Ram Kolte Bisha Deborma. Tripura Sports School Board ni Luaji Sakumbai Joshua Razakaragulu ni NSRCC was in Zaka 69 National School Games. Manjaka Hasini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Montreal Korina COVID Kubanataro. Partial Horror Pieces of Timang Rockfai, Protapur Amsen, BJP Party Officer Tomani, Hakotor Montreal Bokrok, the Hasri Montreal Okrani, Poster Siri, Kalangmari Logi Logi, Koroksa, Borok, Putok, Kaisaka, the Mal Kongo, Shodashuk, Kaisaman, Kokuma, Awai Batum, Kokuma, Manikino, Continent Head, Hanshaw, Police. Hai umur kasu ya koroksa shik dinner on Premani Party Mongol Bikas Nama Mongoi. Koroksa borokna arrest kaika by Korat Hanani Police. Party Mumbai Korat Hanani Chulagare Amsayo. Pisa Koktumani Pisili Charshal Shipajala District Additional SPT Sunamani SDP Shochi Mohan Debormani Idil Mumbai. Kolamsura Thana Police Bahini, BSF Day, BSR Samanoni Hansa Side of Mumbai Kolamsura Thana Talbidan Amseni Jotoi, 90 Lake City Funkan Hika Police. Tabukokuma Shokoroboi. Joshua AMC 39 Nongwat ni Luasi Sakumbai Kaisa Kapla Donation Camp. Pandawanare Okarangui Manjaka Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha, AMC ni Mayor Emleti Pumozundano Kobe de Kubanatong Rock. Ashlo AMC 39 Nongwat ni Luaji Zakmbai Singh Zakha Mega Blood Donation Camp. Satikthar Musinge Ashal ni Blood Donation Camp no Singh Shawirkha Montrokra Professor Dr. Manik Shaha. Abni Aglono Pandakok Sanani Thange Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Shaka. They shall not Shaltamni Bishangono Raza Koragulino Naito Kenugui Manai, Joto Lukorok. Taman Hinka Raza Koragulini Joto Tayano Kobar Drens Namzak Tonka Natatoke, Ashamong Homong Paika Hanke, Raza Koragulino Tebo Natok Nugui Manai, Joto Lukorok. Abni Logi Logino Raza Koraguliwo Ring Road Snamzak Night. The Gurkha Bostri Amsia Zotanish like Kuzo building Snamzak Tongo Tabok. A building is Shamu Homong Paike, Government Zoto Department Office Arushajak Nahnai. Abni Logio Raza Koragulino traffic free Kleinani Bagi de Kasha Flyover Snamzak Nahani Shaka, Hastini Montreal Professor Dr. Manik Shaha. শহরটা আপনারা কদিন বাদে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিরকম সুন্দর হচ্ছে এখানে এয়ারপোর্ট থেকে নামার পর যে ফোর লেন যে রাস্তা হয়েছে
আমার বহু বন্ধু বান্ধব যারা 10-15 বছর পরে এসে বা যারা নতুন আছে, আমরা ভাবতেই পারি না যে ত্রিপুরা এত সুন্দর, আগরতলা এত সুন্দর হয়। আমি প্রায়শ এই রেল লাইন দিয়ে যাই, আমি বললাম এটা কি অবস্থা, রেল লাইনে ঢুকতে অ্যাপ্রোচ রোডই ভালো না, বলে বইয়ে তারপরে সেটাকে এখন অনেকটা বেটার টু সাম এক্সটেন্ট সেটাকে হয়েছে। তো এই যে মানে বলা এবং করা, এতে করে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার যে সম্মান এবং আমাদের যে নাগরিক পরিষেবা সেটা কিন্তু সম্ভব হবে। আজকে যেভাবে ড্রেনগুলো হচ্ছে চারিদিকে আগরতলা শহরে, প্রথম অনেকের অসুবিধা হচ্ছে, আমি বলছি না অসুবিধা হবে, নিজের বাড়ি করবো যখন কাজ আমরা শুরু করি সবসময় কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সমস্যা হয়, আর এই কি কাজ, এই নোংরা ধুলো বালি ইত্যাদি, কিন্তু যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখবেন আগরতলা কত সুন্দর হয়। আমাদের এখানে সার্কুলার রোড একটা হচ্ছে, রিং রোড, ওয়েস্টার্ন বাইপাস আর ইস্টার্ন বাইপাস। আমাদের এখানে মাল্টি লেভেল কার পার্কিং যেটা মোটর স্ট্যান্ডে হচ্ছে, প্লাস এখানে হোটেলও হবে। তো ওখানে মিলে আপনার গাড়ি রাখার সুবিধা, এত সুন্দর একটা বিল্ডিং হচ্ছে। এবং আমাদের এখানে ত্রিপুরার সবচেয়ে উঁচু যে বিল্ডিং হচ্ছে গোর্খাবস্তি, প্রায় 16+B+G, সেটা পেন্ডুলাম সিস্টেমে ক্যালিফোর্নিয়ার যে আমাকে যা বলা হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার যে টেকনোলজি সেটাকে ব্যবহার করে, অর্থাৎ সেখানে রিক্টার স্কেলে যদি এখানে 8.5 অবধি সেটা উইথস্ট্যান্ড করতে পারে। তো ওই যখন ওই বিল্ডিংটা হবে, প্রায় অনেকটা উঠে গেছে, সেটা যখন উঠে যাবে তখন কিন্তু আপনারা দেখবেন যে সমস্ত যে আমাদের যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে, মানে ডাইরেক্টরেট, সবকটা কিন্তু একই ছাদের তলায় চলে আসবে এবং খুবই সুন্দর বিল্ডিং হচ্ছে। পুষ্পবন্ত প্যালেস 5 স্টার হোটেল একটা হচ্ছে, আগে পুরোনো যে আমাদের ইয়ে ছিল, এই গভর্নর হাউস ছিল, সেখানে হচ্ছে, সেখানেও প্রায় 100 সেখানে আমরা মৌ করেছি টাটা গ্রুপের সাথে। সেটা যখন হবে, সেই হোটেলগুলো হওয়ার পরে একটা কম্পিটিশন আসবে, বাইরের থেকে বিদেশ থেকে চার্টার প্লেন নিয়ে এই হোটেলে আসবে এবং সে ওখানে যখন থাকবে, ওরা কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন যেসব টুরিস্ট স্পটগুলো আছে সেখানে যাবে। 200 মতো যারা ডাইরেক্টলি এখানে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে, আর ইনডাইরেক্টলি বহু লোকে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। আমাদের এখানে যে এখন একটা উড়াল পুলের কথা হচ্ছে এখানে, তো উড়াল পুলটা নিয়ে একটু আমাদের চিন্তা ভাবনা করছে কোন দিক দিয়ে হলে হবে। অনেকের কাছ থেকে আমরা সাজেশন চেয়েছি, টেন্ডারও হয়েছে, তারপরেও যাতে মানে সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয়, কারণ উড়াল পুলের যেটা হয়েছে এটা নিয়ে প্রচুর আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনাদের। তা আমরা চাইছি যাতে মানে সমস্যা কম হয়, অথচ কাজটা যাতে হয়, যাতে করে আগরতলা শহরের মধ্যে যানজটটা কমানো যায়। আমাদের এখানে অলরেডি টুডার মাধ্যমে এত অল্প পয়সায় নতুন নতুন বিল্ডিং হচ্ছে এখানে। Abhaikan Arshani Pandau Kok Sanani Thange Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shah Shaka. Abhaikan Arshani Pandau Kok Sanani Thange Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shah Dev Shaka. Jora Roklai Tong Fano Shamu Humo Rokle Tongoi Tonglai. Abhaikinu Shamu Kaham Klaiga Hanke. Lukorongni Kawa Muito Tonglai Hene. Ashalo Shak Musungi Thui Ruma Rokna Ti Kok Sanani Thange Dev Shaka. Thui Rumani Hai Kotor Shamu De Mungsha Gore. Tabuni Jorawa Kidney Donate Liver Donate Klaizawi Tongo Fiaba Thuini Substitute Gore. Thuini Zarpat Mungsha Gore. Thui runai rok shak shakno saimanya borongni thui sabni aro thangoi tong. Aboni bagino shak musungi thiromani samung homo jotoni shlai kaham samung. সাধারণত আমরা 4টা গ্রুপ আমরা মনে করি যে 4টা গ্রুপ আছে, কিন্তু আসলে 8টা গ্রুপ। কারণ রেসাস মাঙ্কি রেসাস যে নেগেটিভ যে গ্রুপ আছে, পজিটিভ চার আর নেগেটিভ চার, অর্থাৎ 8 ধরনের ব্লাড আছে। আমি এখানে জিজ্ঞেস করছিলাম কার কি ব্লাড গ্রুপ, কেউ বলছিল পজিটিভ এবং প্রথমবার দিয়েছে। এরকমও লোক আছে যে প্রায় 80-90 বার এবং 100 বার ব্লাড দিয়েছে। রামনগরের একটা প্রোগ্রামে আমি গিয়েছিলাম, একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোক বলছিলেন 100-এর উপরে উনি রক্ত দিয়েছেন। তো রক্ত দিলে কিন্তু শরীর আমরা জানি যে সবসময় ভালো, এবং রক্ত দেওয়ার সুবাদে এটা কিন্তু একটা মেসেজও যায় সমাজের কাছে যে যারা রক্ত মানে অলরেডি শারীরিকভাবে সক্ষম, তাদের মধ্যে কিন্তু ইন্সপাইরেশন হয়। যারা আজকে এখানে এসেছেন অনেকে সুন্দর বলল যে আজকে প্রথমবার, অর্থাৎ কোনো না কোনো জায়গার থেকে তার মধ্যে সেই ইন্সপাইরেশনটা এসছে।
এবং সেইভাবেই সবাইকে দেওয়া উচিত। আমাদের ব্লাড ব্যাংক আছে প্রায় 14টার মতো, 12টা প্রাইভেট আর 12টা গভর্নমেন্ট আর 2টো প্রাইভেট। তো সেখানে যাতে কোনো অবস্থায় ইমব্যালেন্স না হয়, ব্লাডের কালেকশন রাখতে হয়, কারণ কোন সময় অস্ত্রোপচারের সময় লাগবে, কোনো ক্যান্সার পেশেন্টের লাগবে, কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের সময় লাগবে, কখনো এনিমিক পেশেন্টের লাগবে। তো এইসব জায়গার মধ্যে আমাদের রক্ত যদি ব্লাড ব্যাংকে থাকে, আবার বেশি ব্লাডও রাখা যাবে না, কারণ তারও একটা লিমিটেশন আছে। এত দিনের মধ্যে ব্লাড সেলগুলো মরে যায় বা ব্লাড প্লাজমাগুলো থাকে না। তো এই যে ব্যালেন্স রাখার যে এর জন্য মনিটরিং সিস্টেম আমাদের আছে, আমাদের রক্ত সঞ্চালন যে বিভাগ আছে, কমিটি আছে, তারা এগুলো রেখে রাখে। এটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন রক্ত আমাদের, আমরা জানি যে রক্ত আমাদের শরীরে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা যখন লাংসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করি, আমরা সবাই জানি, কিন্তু রিপিটেশন মাঝে মাঝে এগুলো যদি আমরা কথাবার্তা বলি, তাহলে এটাতে মানে কি প্রয়োজন সেই সম্পর্কে একটা ধারণা আমাদের চলে আসে। আসলে পানাও মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিসানো কারেব মানজাখা এমসিনি মেয়র এমলেটিপা মজুমদানো খবই দেখুবনা দং রক yakte khaksa faising hinke pandani paithago koktuma thumne rogni sumungo firok mornani thangai hasini montrokra professor dr manisha shaka hasini government school rogo ruzagoimano winter vacation fiaba meteorological department report noti rejanai go simong বক্তব্যের মধ্যে আমি বলেছি বিষয়টা আমার গোচরে এসেছে। আমি আবহাওয়া দপ্তরের কাছে জানতে চেয়েছি আগামী দিন কিরকম আবহাওয়ার যে তার টেম্পারেচার কিরকম থাকবে, এটা জানার পরেই আমরা ডিসিশন নেব। কারণ স্কুল বন্ধ করাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পড়াশোনাটা তো কন্টিনিউ করতে হবে, খালি দেওয়ার জন্য দেওয়া না। তো আমি অলরেডি কালকে ফাইলও এসেছিল আমার কাছে, আমি বললাম তোমরা একটু খবর নিয়ে নাও আগামী কদিন, বা এমনিতে কানে শুনি যে এরকম টেম্পারেচার নাকি সাংঘাতিক কমে যাবে, হলে নিশ্চয়ই আমরা দেব, না দেওয়ার তো কোনো কারণ নেই। তো আমি এক্সাক্ট সাইন্টিফিক্যালি আমার কাছে খবরটা আসুক, নিশ্চয়ই আমরা করব। রাজাকর আগুলনি মোহাম্মদ নিকথম চিনি খরাং ফয়সলা হাসিনি जोंफोरां মন্ত্রী রতনলালনি yakde kaijaka Tripura State Electricity Corporation Limited ni Super ECBC building construction ni bagai foundation stone manjaka empiraji botacharji AMC ni mayor emlete pumojumthara akosong Janshalabono Malipurni जोंफोरां tangno complex bisingo hasini जोंफोरां মন্ত্রী রতনলালনি yakde kaijaka Tripura State Electricity Corporation Limited ni Super ECBC building construction ni bagai foundation stone abahaikino ashlok khlaijaka Super ECBC building construction ni bagai bhumi puja Pandaw মন্ত্রী রতনলালন কারেব মানজাখা এমপিরাজি বতাচার্জি এএমসি নি মেয়র এমলেটিপা মজুমদার পান্ডাw কক সনান থেঙ্গা হাসিনি जोंफोरां মন্ত্রী রতনলাল শাকা সোলারনি পাওয়ার আবো পাই থাঙ্গিয়া তাবুক जोंफोरांनि बागै गेसनि शाखावसि बासाजाक त्रिपुरा स्टेट कायसा जरावो पाइ थांनाय गेस आबुनि बागै सोलार पावारनो सामुंग थेफानानि बागै गत साकथारमंग हारजागै दंगु हनै তাহলে যে সোলার জীবনে শেষ হবে না। আমাদের একমাত্র ভরসা কি এখন এট প্রেজেন্ট? এখন একমাত্র ভরসা আমাদের কিন্তু এই সোলার, এই গ্যাস। তাহলে গ্যাস তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। কয়লা খনিজ পদার্থ, গ্যাস খনিজ পদার্থ, এটা একদিন না একদিন শেষ হবে। সোনা খনিজ পদার্থ একদিন না একদিন শেষ হবে। গ্যাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওএনজিসি দিতে পারছে না, পালাডানাকেও দিতে পারছে না, রামচন্দ্রকেও দিতে পারছে না, রুকিয়াকেও দিতে পারছে না, নিচে নেই গ্যাস। দেখুন কত আগে প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করছে গ্যাস একদিন শেষ হয়ে যাবে, তাহলে সোলারের দিকে গুরুত্ব দাও। প্রধানমন্ত্রী চিন্তাধারা এগুলি করছে। এবং আপনারা জানেন যখন আমরা যেমন আমরা আরেকটা সুবিধা আছে, যখন বাড়িতে উৎপাদন করবেন আমার ট্রান্সপোর্টেশন লস লাগবে না। ট্রান্সপোর্টেশন লস দিতে হয়, আপনাকে যে সার্ভিস দিচ্ছি, ধরুন আমি মিজোরাম থেকে দুর্গাপূজার সময় আমরা মিজোরাম থেকে আনি, আবার বড়দিনের সময় 25 ডিসেম্বর তারা আমাদের থেকে নেয়। এই যে আনতে যায় ট্রান্সপোর্টেশন লস হয়, লস কে দেয়? আপনারা। তাহলে আমি যদি আমার বিদ্যুৎ উৎপাদন করি আমার লস টসের দরকার নেই, এগুলি ভাবতে হবে। তো আমি আজকে আমাদের রাজ্য যেরকমভাবে এগোচ্ছে, বিশেষ করে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমরা নতুন নতুন টেকনোলজি, আমরা জানেন যে এর মধ্যে আমরা 132 কেভি সাবস্টেশন
টেকনিক্যাল ওয়ার্ড, তবু বলে দিই এত বছরে কটা করেছিল 132 কেবি সাবস্টেশন 12টা, এখন কটা 21টা, 7 বছর মধ্যে চলে এসছে এই জায়গায়। আরও 2টার কাজ চলছে। 132 কেবি লাইন কত কিলোমিটার ছিল আগে? 485 কিলোমিটার, এখন কত? 986 কিলোমিটার, আরও 102 কিলোমিটার কাজ চলছে। 33 কেবি সাবস্টেশন 44টা ছিল আগে সরকারের আমলে, এখন কয়টা? 75টা হয়ে গেছে, আরও 18টা কাজ চলছে। 33 কেবি লাইন 896 কিলোমিটার ছিল, এখন 1436 কিলোমিটার করেছি এবং 212 কিলোমিটার আরও চলছে। আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল মাত্র 95 কিলোমিটার ছিল, এখন 408 কিলোমিটার হয়েছে। আমাদের প্ল্যান সারা আগরতলা কর্পোরেশন এলাকাকে, সারা আগরতলা, যে কোথায় আপনারা বলছেন যে কারেন্ট চলে যায়, যাবেই তো, ট্রিপিং হবে। তুফান আমাদের রাজ্যে কাছেই হলো বেঙ্গল, যত সাইক্লোন আসে তখন এই যে বাড়ি খায় তখন কারেন্ট চলে যায়, ট্রিপিং, এটার নাম লোডশেডিং না, চলে যাবে। এই জন্য আমরা অনেকটা চেষ্টা করছি এখন কভার কন্ডাক্টর দিতে, কিন্তু আমরা করছি আগরতলা শহরটাকে পুরা কর্পোরেশন এলাকা। আমাদের অলরেডি কালকে মিটিংও হয়েছে এবং আমাদের টেন্ডারের কাজে চলে যাচ্ছে। আমরা এর মধ্যে কাজ শুরু করে দেব। জানুয়ারি মাসে আমরা টেন্ডার করছি, ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফার্স্ট উইকের মধ্যে টেন্ডার হয়ে যাবে অলরেডি সারা রাজ্যে। আবার এরকম ভাববেন না এখন যে কোড়াকুড়ি হচ্ছে, আবার জানি কোড়াকুড়ি হবনি। কি করা হবে? একটা গর্ত হবে এক জায়গায়, একটা গর্ত হবে এক জায়গায়। এই গর্তটা লাইন ধরে গর্ত নয়, একটা জায়গা দেবে, এখান থেকে পাইপলাইন চলে যাবে ভিতরে, ও আরেকটা জায়গায়। সুতরাং কোড়াকুড়ির চিন্তাও নেই। সুতরাং আমরা আগরতলা শহরকে টোটাল আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড করে ফেলছি। এরপর আমাদের পরিকল্পনা আছে উদয়পুর, এরপর আমাদের পরিকল্পনা ধর্মনগর অ্যান্ড খুমলুং, এটাকে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডের আওতায় আনতে চাইছি। এবং আপনারা জানেন কভার্ড কন্ডাক্টর ছিল না, কতটুক ছিল আগে সরকারের আমলে? 1 ফুটাও না। এখন কত? 1236। ওই যেটা বলছি ঝড় তুফানে চলে গেলে যে কারেন্ট চলে যায়। আর একটা এবি কেবল আগে কত কিলোমিটার ছিল? 1200 কিলোমিটার, এখন কত? 10,172 কিলোমিটার। কেন? চুরি বন্ধ করার জন্য। ও যে হুকলাইন লাগায়, এই জন্য এবি কেবল আমরা লাগাচ্ছি। এরকমভাবে নিউ টেকনোলজি, ওই যে বলছি প্রথমেই বলছিলাম, ডারউইন বলেছে লাইফ লাইন মেনটেন্যান্স মানে কি? মানে যখন কারেন্ট চলে যাবে তখন লাইনটা আমরা কেটে দিই, অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন আমাদের প্ল্যান আর লাইন কাটতে হবে না, এই লাইন চালু অবস্থায় আমরা মেনটেন্যান্স করব। এটা আমরা অলরেডি ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে। ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার, এটা আমাদের হুক লাইন ধরার জন্য আর অন্যান্য কাজের জন্য এটা আমরা অলরেডি ওয়ার্ক অর্ডার শুরু করি। Father Hasini Jungfrang to boy nogo bagsak mani bagai aboni molaza kisa kobang aboni bagai consumer shobainani nango kobang rang puisha fiaba shakbai thangni nogo no tongmani sulal power no samu thebake kobang rang puisha shobainani nanglak lukorok khini shaka Hasini Jungfrang montri Ratonlal Nat Raza khoragul ni shimo mitni kok tum chini khorang Bishikatalne hora Bangalore ne hebel amsio bike accident ongoi theka potisari amsini khorojati prasha binimung Alice Tripura binimang kathino nogor hornani bagai sakthari sakangai phaika Tripura People Foundation ni director Dinesh Deborma volunteer Salim Rang Kholte Bishode Burma 2026 bishini puila salno gersini sakangno bishikatalni ICO go Bangalore ne hebel amsayo bike accident ongoi theka korbuk potisari amsini khorojati prasha binimung Alice Tripura bini umar bishini chitham Bike accident ongoi thine Alice Tripura ni khoroksa bihikte busabu tongo Alice Tripura Bangalore ni kaisa hotel housekeeping ni samung khlayo 31 January ni horo bishikatal ni tongthongmabo bike ke berenani ongkhormani Alice Tripura beremani yagla aisung ni 3:30 am tamani jorawo saijung no sakbai thangni bike ke lahar party mungo klaikha Alice party muni yaglo Ramaya Memorial Hospital langsa khapono fiaba 1 January salmari ni horo chokha bini langma Binimang Kothino Nogor Horani Bagai Shaktari Shakangai Phaika Tripura People Foundation ni Director Dinesh Deborma volunteer Salim Rang Kholte Bishode Burma Khulumka dakhuk bukuk song khulumka joto Tripura sar khak hamaya song ma saphiro ki 1st January 2026 no kaisa Tripura city yuvak by youngsters late Alice Tripura just 23 years old mini langma chone na rangkha new year ni dino bike accident gai buibi thuta jega buibi but bus health no speed breaker bahari
uncontrollable ngai control ni baire ngai bo kaisa drozer gari utha ta bini bungkhang party bai thangai unfortunately bini langma chorana nangkha 1st January ni harigo incident kha fungasiri siri around 3 সময় রকম kha new year ni party ro pai aboni pore hospital bo onek fight lemania gulo bini lama choi thane nangkha sarik ni 6টা 7টা সময় kha khamom tiro khana ni bagai je fungasiri siri ba mas bo bosor puilani dino je 1st January o 2026 on amti ke bini lama choi thanga bini uklogo bo khibik langkha bini sajla kaisa the bini big and bini family members bini buta bini thimani ba bini accident mani khana mani logi na Chennai ni phai sopai ka Bangalore hastego and bini mang kthini rohna ni bagai chung Tripura People Foundation te jesi mansa chung chuba laikha te bini hotel ni malik ro ba je jaga bo samung khlayo a jaga ni bo borok onek phai chubai kha boron hospital ni bill borok clear khlaika and donate ro bhai ka chini Tripura sarok bo bane khabai hambai mariwa ang jotto Tripura sarok no je donate ro je donate khlai ro bini mang kthini chung Tripura jara boi rohorna ni bagai puzok laya khu haipano tabuk hambai to mari nai je donate khaina to khabai na hambai khabai na donate khaiga but khorcho to kaise basically thang kaise mang kathi rona ni bagai chini volunteer Salim Rangkhol and Bishwa de Burma Brok sakthari no miani simik khlaika ang nije bo thangka hospital lo thangka jo formalities clear khaina na mane brok khlai phaika tini ngake brok so Salim song khlai jang cargo team no ya fari rekha bini mang kathi khana 4 तारीख January 2026 12:30 সময় 12:30 PM আগরতলা এয়ারপোর্ট সগে নাই the YTF team ni members but leaders Senate upon the Burma Korbuk area ni bo phai lam soknai along with Rocky Mura Singh and Tripura People Foundation is a coalition of volunteers to manu tabok sau phaine to sun guarantee me but phaine to asagno ang koina mo chungo joto Tripura sa joto luku rokno je phatar haste tongai ro please huskai tongli huskai gari rok chalo huskai bike rok chalo je omo high situation omo high condition yang nani tei tini chung bumsu ko jorte cost ngai thang sana thang gai tini ojini bini mang ka thibe chung 100 number dead bodies kawi thanga chesu kami chung samuya sakha Tripura People Foundation etei tini 100 number dead bodies hoite jekre sung hamjagya sung sanamu sungya haipano obo number asake bari oi thanga asu jorte sogika abo chung nijena dukho nanglaja so khaklayo je age buska tongnai Tripura sarok kebo phano omo haike tongla khne omo haike bike rok chalogla omo haike accident ngai huskai tokona ang khaklayo sak hamyang age sak nainjani chaitok di phadaphat jesu jorati na doctor thangna so chaitok di tobo hunke phadar hasteo tongtutui langma chona de dok taman subdi especially suicide case rok taklai khuri to abor ka cover khailia tobo tabok ke okok no sawo je belaina hambai mariwa ang je chubana rakno chotto Tripura sarkar ang hambai mariwa je na rakno chubaisi na chuba mumbai si chungtini late Elis Tripurani mangkathi rahana ni bagai successful kha rangpuju yakho khaklayo tebo je manero donate claimant ka belai kaham jodi mai anga to chonglama manai thuknai hambai bari hote oisa joto Tripura sa chunga logeri tomani bagai omna na sung thancha o thancha ni marina chung logeri to hangai chung tamno khlaime athong awa orna example nugjago so Tripura sa thancha Tripura sa ayug lokthong and Tripura People Foundation etei chung khuluma tachibaya pharo hambai Elis Tripura ni mang ko te kokti shalti porni 12:30 PM zorawo Indigo flight by ke hasto phai shopai nai party munoti belai nokha khamlai jak tabuk pini nong ni joto porok na khobai khamini joto lokorok bureau report chini khorang Tripura Sports School Board ni luwa jisa kumbai charshalo raja khoraglo ni NSRTC watching zakha 69 National School Games manjaka hasini mantri okra Professor Dr. Manik Shah mantri tin koronyo khobai te kubana thongrok Obono pula school level yogasana competition singzakha bus under 17 otiye Charshalo hasini muntrokra Professor Dr. Manik Shani yagrome raja koragulani NSRCC wa singzakha opanda abni yaglono ashani pandarate kokshanani thange hasini muntrokra Professor Dr. Manik Shaka yogazini shakni bagoi belaina kokmani abni bishingte concentration kaham ongnai shurung mongrokni samung humungo belai kheno nangkomani henai Abai hinina shlote batal vidar koglam shaka hasini montrokra Professor Dr. Manik Shah encompassing a wide range of styles, different types of styles and approaches. There is no specific styles that you have to follow. In different way, styles also changes. It is recognized not only for its physical benefits like improved flexibility,
Usually common people like us, what do you think, then go for your physical flexibility, physical fitness like that. But as I have already mentioned, it is yoga, not yoga. It is for connection. Your mind, your intellect, your body, soul, it should be connected through this yoga. Style may be different, but these are should be connected. So you have to have this flexibility, increase of the flexibility as well as strength, but for your mind, mental advantage such as stress reduction. You know, we are all under stress. Everybody is under stress. Somebody are for practicing or to compete for having good result in exam, or like us, we are also in stress, you know. So for that, if you do yoga, you will have less these things, stress, and enhanced well-being. You will be good in all aspects and balanced lifestyle. Higasana is not merely a competitive event. Here you have come for competition, but it is a science actually, if I say, rather it is a science and life rooted in our ancient Indian tradition. Dear participants, as you participate in this prestigious 69th edition, remember that Higasana is a journey of self-discipline and self-control. Very important for you, all of you. Unlike many other sports, this is not like other sports. Higasana teaches us to compete with ourselves first to improve our posture, stability and breathing and concentration. Even we have seen, it is already proved that person who does yoga every day is good in study also. So winning medals is not important, but mastering your mind, respecting your opponents and maintaining grace under pressure are the true victories in Higasana. I firmly believe that such Higasana event will play an inspiring and positive role in motivating our future generations. The National School Games is an important platform for the development of emerging sports talent across various events. The boys and girls of our state have been setting remarkable records in different events in the National School Games and Khelo India. I congratulate all of you. It is also a great pleasure to let you know that Tripura State School team bag laurels every year in yoga. Our Honorable Minister already had mentioned, from the competition of School Games Federation of India. Sports are, because you know, I was very much attached with the sports. My friend is here, Tapan Bhattacharya, he knows. We all together, we had practices, this long distance run and all. Our state is home to many talented athletes. Through such national level sporting events, new talents will continue to emerge in the field of sports. And so these sports are absolutely essential for the nation as well as for the society as well as for our state. Through sports, children develop discipline, perseverance, responsibility, duty and patriotism. Tripura School Sports Board under Youth Affairs and Sports Development organize from block to state level school sports competition among the boys and girls of under 14, 17 and 19 years. A state yoga institute at Netaji Subhash Regional Coaching Center is running with the regular yoga activities, where nearly about 200 the students, they are coming here and they get the practice of this yoga practice regularly. Moreover, Tripura Sports School, Badargarh and Panishagar are also running with the Higasana activities. Let us all remember that Higasana is India's gift to the world, and through platforms like School Games Federation of India, we are ensuring that this gift
continues to shine brightly through our youth. Events like this play a crucial role in discovering new talent. I hope that this gathering of your young talents from across the country will continue to bring glory of our nation and also to our state on the world Igashana stage. I hope that with everyone's sincere participation and sense of responsibility, this event will become a grand success. With these words, I once again welcome you all to 69th edition of School Games Federation of India, Igashana Sports Events, and wish the event a grand success. Above all, I must say that wish you a happy and prosperous New Year 2026. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Vande Mataram. Abai national pandara de kok sanani thage modri tin kore shaka chini hasdeni kwang players strong national level ni yoga competition no participate khai ka hanai আমরা আমাদের রাজ্যে অনুষ্ঠান করেছি এর মধ্যে আমরা জুডো করেছি ন্যাশনাল আমরা ইতিমধ্যে আজকে আমরা বয়সদের জাতীয় স্তরে 69তম যোগা আমরা এই কম্পিটিশনের আয়োজন করছি এই ধরনের আমরা অনেকগুলো ক্রীড়া কিন্তু আমরা আয়োজন করছি আমাদের রাজ্যে আর এটা সম্ভব হচ্ছে আপনারা যারা আমাদের স্পোর্টস দপ্তরে যারা আছেন আপনাদের সকলের প্রয়াস এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আমাদেরকে মার্গদর্শন দিচ্ছেন ঠিক সেভাবে আমরা করছি তাই আমরা সফলভাবে আমরা বলতে পারি এই অনুষ্ঠানগুলো আমরা করছি আমাদের রাজ্যে আপনারা যারা এসছেন গোটা দেশ থেকে যারা ছাত্ররা এই যোগাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদেরকে আমি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদের রাজ্যে ছোট হলেও আমাদের রাজ্যে খেলাধুলার পরিকাঠামোগতভাবে আমরা যথেষ্ট অন্যান্য ছোট রাজ্যের তুলনায় যদি বলি খারাপ নয় আমরা ভালো দিকে রয়েছি এবং আমাদের এখানে একটা ক্রীড়া প্রেমী মনোভাব মানুষের মধ্যে রয়েছে যারা খেলাধুলাকে ভালোবাসে এবং প্রতিভাবান যথেষ্ট অনেক খেলোয়াড়রা রয়েছে যারা জাতীয় স্তরে অনেক মেডেল অর্জন করেছে সুনাম অর্জন করেছে আমরা আশা করব আমাদের এই যে যোগা যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে তারা ইতিমধ্যে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন যোগা কম্পিটিশনে ভালো সুনাম অর্জন করেছে এবারেও এই আয়োজনে আমাদের রাজ্যের যারা পার্টিসিপেন্ট তারাও ভালো করবে এবং বাইরের থেকে যারা এসছে তারাও ভালো করবে এখানে আমরা জানি ওয়েস্ট বেঙ্গল বা বেশ কয়েকটা রাজ্য রয়েছে ত্রিপুরা ওয়েস্ট বেঙ্গল উড়িষ্যা এরকম কয়েকটা রাজ্য রয়েছে যেখানে যোগাতে খুব ভালো করছে তো আমরা আশাবাদী তাদের কাছে তারা তাদের পারফরমেন্স দিয়ে এখানে যারা বিচারকরা আছে সেই বিচারকে তারা দেখবেন জাজমেন্ট যারা এসছেন বাইরের থেকে এবং আমাদের যোগাসনার যারা রয়েছেন তারা সেগুলো দেখবেন আমরা আশা করছি ভালোভাবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আর আপনারা সকলে সহযোগিতা করবেন আপনার সকলকে ধন্যবাদ এবং মঞ্চে যারা রয়েছে তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করলাম নমস্কার Ashalni Pandau hasini montrokra Professor Dr. Manisha Nokare Manjaka Montri Tinkurino Kobite Kubanadong Rock Abakra Manjaka Dalbedel Rununi Ringstronite Ringstronai Jokshang Razakoragul Nishimo Mitni Kok Tumchini Korang Farshal Hora Kisasuk Temrang Rock Fire Protapur Amseni BJP Party Officer Tongmani Hakotor Montri Bokrok de Hasri Montri Okrani Poster Siri Kalangmani Logi Logi Koroksa Borok Botok Klaizaka Te Mal Kumbo Shobai Shukro Klaizangmani Koktuma Abai Batum Nikokuma Manikino Patimut Head Hang Showika Police Party Munote Amsini Krok Sadong Shaka Kali Motai Shomi Rui Kifuli Family Yagulo Nugiman Kapratapur BJP Party Office Viskango Kisaso Tamara Roni Bottle Rock Bike Malkumai Fire Party Office Bishongo Habit Montrokrate Montreal Bokroni Booster Chiri Tomani Logi Party Officer Tonglai Kroksa Borogno
পরক খাইগাতে বাইক মাল খুঁড়ক সবাই শুক্রক খাইগা হানে অ্যাকচুয়ালি আমরা 31 নম্বর ওয়ার্ডের আমরা এই পার্টি অফিস থেকে আমরা গতকালকে রাত্রে রক্ষাকালী মার পূজা করছিলাম। তো আজকে এই মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান ছিল। আমরা সকল কার্যকর্তা এবং ভাই বন্ধুরা মিলে আমরা এই হাওড়া নদীতে মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জনের ভাসানে আমরা গিয়েছিলাম। ওখান থেকে আসার সময় দেখি হঠাৎ করে অতর্কিত কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতী অনেকগুলা বাইক নিয়ে ওরা এখানে এসেছে আমাদের এই পার্টি অফিসটায়। আপনারা দেখতে পারবেন এই পার্টি অফিসে এখানে এসে ভাঙচুর করেছে। আমাদের কিছু কার্যকর্তার বাইক ছিল, এখানে ভাঙচুর করেছে। একটা ছেলে আমার পার্টিরই কার্যকর্তা বসেছিল বাইরে চেয়ারের মধ্যে, ওকে মারধর করেছে। ও এখন খুব সিরিয়াস কন্ডিশন, IGM হসপিটালে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে। আমরা জানি না কে বা কারা এই কাজগুলি করেছে। তো আমি সরকারের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত এবং এর উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি। দেখুন, আমি জানি যে শাসক দলের মধ্যে সেরকম কোনো গোষ্ঠীকুন্দল নেই। যারাই করেছে বহিরাগত এবং বিরোধী দলের কার্যকর্তা বা বিরোধী দলের উস্কানিমূলক পেয়েই এখানে এসেছে। কারণ বিরোধীরা চায় না সরকারের ভাবমূর্তি সকলের কাছে প্রসারিত হোক। সবাই যে সুশাসনের আন্ডারে এসেছে, সুশাসনের যে মর্যাদা সবাই পাচ্ছে, সেটা যাতে না পায় সেই বিরোধীদের কার্যকলাপ এখানে আমি পরিলক্ষিত করছি। কারণ আমাদের পার্টি অফিস এর আগেও বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, আমরা ভারত মাতার জয়গান করি। আমরা কোনোদিনও আমরা হার মানব না। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি আছে, কার্যকর্তারা সবাই একজোট আছে। যে কোনো ধরনের খারাপ কার্যকলাপ যেটাই হোক, দুষ্কৃতিকারী যাই আসুক, আমরা আমাদের সামাজিক কাজকর্ম আমরা চালিয়ে যাব। অনেকগুলি বাইক ছিল দাদা। যখন আমরা প্রতিমা ভাষণ করে আমরা এখানে আসছিলাম, হঠাৎ করে দেখলাম প্রায় 20-25টা বাইক এখানে এসছে। মোস্ট প্রবাবলি 25-30 জন তো হবেই। ভাঙচুর হয়েছে দাদা, এখানে প্রায় 10-15টা বাইক ছিল। আমার বাইকও এখানে ছিল, ভাঙচুর হয়েছে। আর একটা কার্যকর্তা খুবই ইনজুর্ড হয়েছে, সিরিয়াস ইনজুর্ড, ওকে আমরা হসপিটালে পাঠিয়েছি। ওখানে হসপিটালে ভর্তি আছে, আমরা যাবো এখনই। ওনার ট্রিটমেন্টের আন্ডারে আছে, স্যালাইন দিচ্ছে। আমরা এখন যাবো ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে খুঁজতে পারি। Yang te khaksa faising party mungna te koktuma man kino party mung he thang shogoi kha police abni agla party mungna te chete goi ne te mungong khorjak police party mungo krung sak tongnai rokna dak tino arrest khlaijak na hini shaka police না আমাদের কাছে খবর আছে যে এখানে জয়ন্ত ব্রিজের এখানে বিজেপির পার্টি অফিস, এখানে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং 3-4টা বাইকও ভাঙা হয়েছে। একজন ইনজিউর্ডকে আমরা হসপিটালে শিফট করেছি। হ্যাঁ, বাইকগুলি আমরা রিকভার করেছি এবং রেসপেক্ট দেখলাম আমরা যেটি ভাঙচুর করা হয়েছে। তো বিষয়টা আমরা মানে খতিয়ে দেখছি। ঠিক আছে, ব্যাপারটা একজন ইনজিউর্ড হয়েছিল, তাকে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। তন্ময় সাহা ইঞ্জুরি হয়েছে, ব্রিডিং ইঞ্জুরি আছে। তো বাকিটা যে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে, ভালো করে বাকিটা তো ডাক্তার থেকে নিলে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, ইনজিউর্ড হয়েছিল, এটা ঠিক। আর এটা ফ্যাক্ট যে পার্টিটা ভাঙচুর করেছে। এখন কারা করেছে, কীভাবে হয়েছে, হ্যাঁ ব্যাপারটা আমরা ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন আমরা দেখছি বিষয়টা। দেখুন, আমরা ইনভেস্টিগেশন না করে আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। দেখছি অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা বিষয় নিয়ে একটা মনে হচ্ছে গ্যাপিং আছে, এরকম এই বিষয়টাকে ইয়ে করে আচমকা একটা গ্রুপ এসে পার্টি অফিসকে ভাঙচুর করেছে। abai party mungno ke amsani lukrani bising nuksa ka fla 그리고 지금 거랑 হাইনহাই উমর কাশুয়া খরকসা শিকরিনর অমফ্রেমানি পার্টি মুঙ্গো বিকাশ নম মুঙ্গই খরকসা বরকনা এরেস্ট খাইকা বাইখরা থানানি পুলিশ পার্টি মুং বাইখরা থানানি জুলাইবারে আমসায়
Asalni party munotui bai khura tharani usi Bishnu Chandra Das Shaka Fashal Hora Khoroksa Amor Kashi Shiklino Rompremani Kokshulsa Mungo Vikas Nomuni Mungo bai khura thanabo khlaisakmani FIR Abni aglono party munoti yichaidu nitu mungo onkori Vikas Nomuna arrest khlaika police Abni aglo Romfrena Vikas Nomoti Romfrezakna Amor Kashi Shiklino khlairozaka medical test Aba hekino kutungma shalrome Shiklino Romfrego Family Kokshulsa Mukashaka Vikas Nomuni Mungoi আজকে রাত অনুমান 10:10 নাগাদ আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আসে কমপ্লেনে পশ্চিম জুলাইবাড়ি থেকে এই কমপ্লেনের মধ্যে আমরা যে ইনগ্রেডিয়েন্টস পেয়েছি একটা মাইনর মেয়ের উপর রেপ সংঘটিত হয়েছে এবং ওই মোতাবেক আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আসামিকে অ্যারেস্ট করার জন্য আমরা রেড করি আসামিকে পাই আসামিকে অ্যারেস্ট করি এবং বর্তমানে আমরা আসামি কে আর মাইনর ভিকটিম গার্লকে মেডিকেলের জন্য প্রেরণ করছি এবং এই বিষয়ের উপর বাইকরা পিএস একটা কেস রেজিস্টার করে যার নাম্বার বাইকরা পিএস কেস নাম্বার 1 সেকশন 65 ক্লজ 1 /351 ক্লজ 1 অফ বিএনএস এন্ড 4 অফ পক্সো অ্যাক্ট আসামির নাম হচ্ছে বিকাশ নম বাড়ি পশ্চিম জুলাইবাড়ি Yang khaksa facing hinke arrest khlaisakna Vikas Nomona Chashalo Bilonia Dorpanagudi Shaka Police Party munoti chaitugunitu mungong khorsak tabuk police Bureau Report Chinik Khorang Huisa Koktomani Pisungdi Chashalo Shipaizola District Additional SP Sunamrani SDP Shosi Mohandev Bormani Tuidul Mumbai Kolamsara Thana Police Bahini BSF Day TSR Samaruni Thansa Site of Mumbai Kolamsara Thanani Talbidal Amseni Jotoi 90 lakh Sidebu Fangtan Faika Police Abai Henina Shaka Shipaizola SP Haino hai shidi bu fangtan phemani thangai kahamanwari marga Sunamra Thanani Police Asani Shamuhumati Chipaizolani SB Shaka Tarshalo Kolamsara Thanani Police Bahini Sunamra Thanani Police BSF Desert Bahini ni Thansa Tuidal Mumbai Pasania Morano Khoboi Tebu Juda Juda Amsaini Bolong Bishingo Tomani 61 acre 19 lakh shidi bu fangtan phezaka hanai পাসানিয়া মোরা আপনারা আজকে কারা কারা এই অভিযানে আছেন এখানে বিএসএফ 81 69 43 49 টিএসআর ইভেন টিএসআর আমাদের ডিস্ট্রিক্টের অ্যাডিশনাল এসপি মোট কতজন ফৌজ নিয়ে আজকে অ্যারাউন্ড 500 কোন সময় থেকে আপনারা এই অভিযান চলছে এবং কতক্ষণে চলবে এবং অ্যাপ্রক্স কত হাজার গাছ কেটেছেন আনুমানিক এবং অনুমান তো বলা যায় না অনেক টিলে কেটেছি এখন অনেকে অনেক দিকে কাটছে এখন শেষের দিকে বলা যাবে আমাদের রিসেন্ট এসপি সাহেব শেষের দিকে স্যার এই অভিযান কয়টা থেকে শুরু হয়েছে সকাল থেকে কতক্ষণ অবধি চলবে স্যার চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সিনিয়র অফিসাররা আছেন আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত এই অভিযান কি আগামী দিন জারি থাকবে হ্যাঁ এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস Abai ke shide bu fangtan phezangmuni nugai bagani naw faro police na nugai kapkha borokni bagan naw tatan phadi henai Sunamra Shimi Musramni Koktum Chinik Khorang Tabo Kisha Lenglamani Zora Tebo Hasta Hayute Hakotoni Koktumat Tuboi Faitong What Lenglamani Yagulo
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলামানি ইয়াগলো হাইনো হাইলাম সগো সিনিকক বরকক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক্টমা বখরক রক Joshua AMC 39 nong ward ni luaji sa kumbat khaija khapla donation camp Pandawanare Okarangoi Manjaka Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha AMC ni Mayor Emle Devo Mojumdar Khobe de Kubana Rok Fasla Hasini Jungfrang Montrokra Lalani Yakwe Khaija Tripura State Electricity Corporation Limited ni Super ECBC Building Construction ni Robert Foundation Student Manjaka Empirazo Potesar je AMC ni Mayor Emle Devo Mojumdar Akosong Bishikatalne hora Bengaluru ne Habel Amsio bike accident ongoi theka Potesar Amsi ni Khorosati Prasha Binimung Elis Tripura Binimang Kapino Nogor Hodani Babu Shakari Shakangi Feka Tripura People Foundation ni Director Dennis Deborma Volunteer Shalim Rang Kholte Bishade Borma Tripura Sports School Board ni luaji sa kumbai Joshua Razakharagulo ni NSRCC wasing zakha 69 National School Games Manjaka Hasini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Mantri ko ni khobe ke ko bana tharo Partial horror pieces of Thamang Rock Fire Pratapur Amsen BJP Party Officer Tomani Hakator Montri Bokrok de Hasri Montri Okrani Poster Siri Kalangmari Logi Logi Koroksa Borok Putok Kaisaka de Mal Kongo Shobai Shukrok Kaisamani Kokuma Abai Batum ne Kokuma Manikino Pantimet Head Hanshow Sapole
Hainhai umur kasui khoroksa shikrinor ompremani party mongol bikas namo mongoi khoroksa borokna arrest khlaika baikora thanani police party mong baikora thanani chulagare amsayo Bisa Koktomani Pisindi Chashal Shipajala District Additional SPT Sunamrani SDP Shwachi Mohan Dev Burmani Idul Mumbai Kolamsura Thana Police Bahini BSF Day DSR Samanoni Thansa Site of Mumbai Kolamsura Thana Dalbidal Amsani Jotoi 90 lakh City Bufan Kanthika Police Tabu Koktoma Shukraboi Chashal Sandazura Birgras Village Committee work Laizaka Hati Kuthum Panda Apandani Bising Dalvidal Bodoliagari for family 14 Botar Storm Kat the Pramata Bodoni Bana Bodoli Bana Yafare Bruno Lamzak Shogin Harka Panda Mansan Narwairo Apandani Bising the Amsini Suya Nukuni Borokna Bagzaka Kombol Apanda Manzaka White West District President Jitendra De Burma XEM Chondro De Rupinino Kobo de Kubanadong Rock Abanagashani Pandan de Kok Shaka Koroksadong Tine Birgudas Bari Village Committee ni Bishibo Kasharo Street Corner Program Ka Yaka Bazar Soba or Bazar Soba Manzak Peka Chini Senior Moose Leader Yaka Sini PTA XEM Sini Promo Search of the Pili Tabakinoro Chini District ni TW ni Vice President Tomo Tai or Village ni Chairman of Tomo Tinoro Like an Ankukmani, but the like of Zagawa Zora Communication Pano, the Sangmo Zora Fano, you know Zagabubagani, the Ansani Koragno Tevisha, in Orovo, Pan Yakabaje, Bono, Logini, Voto Mohini, Jotu Lokorotini, Ansa Kainoro Tini, Ike, Beleke Kaham, Beleke Dino Zagawa Paine, Beleke Kasranka, Tai Abni Logi, Dino Zagawa, Mrs. Kainai, Sini Bubagrani. One super and Tevisha Hanulani Bagay, Tini, or Bigudas Bishini, BCP Yakare, Tini, the Pramota Yakabuagranize, Olao, Tini was a one of Hanan Bagay by Star family, Choto Butan. I did not go, BCP Yakare, since the Pramoto, since the Pramotan. And Tini Obuno, the like a person Zaravo, Population Musico, listen. Baksa Barok Hoito one Sugi Mano, the Chini Bubagrani, the Tanchano, Kabama Borok Hoito one Sugi Tomono, the Oripori, Klayanabagi Pan on the site of Imano, Piabang, Dino Kongsana, Sabukubi, Sabotatal, Kahamko one Sugi, Sabudopani, Samukaito, Sabot Dopani, Mito, Kahamko one Sugi, Buskan Salon of Tevisha, one Subaidi. Abahikano ang tini koinai tini o meeting ba panda ni bisinti kene sang tini mo sudu chikon sa panda sang agami dino hoite tebo kotor khe sini wan sumung tamo te agami dino tebo isa sang 2026 sini 2028 abo chini tiprasani bobishot salajano bokhe thangi tamo abon boge amchaini te joto tipani jonogon no khancha baksa thamani boge joto rang jarmo Bureau Report Chini Khorang Chashlo Durmonago Shamsundur Ko Jewelers ni showroom Kaisha Pandani Bising the Shubha Bibaho offers Lucky Draw Manani Mung announce Klaizaka
Ashalni pandana tiye Shamsundur ko jewelers ni khorok sa dong shaka November talo haswa tongmani borok ni jodo showroom mono rozak mani shubha bibaha offers a offers ni lagi draw manai ni muk shaklai jaka hinei abai kina omung shaklai ni bagai manjaka North Hangkong ni DM Chandni Chandran আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে বক্তব্যটি ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বর্ণময় উদযাপন হলো শুভ বিবাহ এবং বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যকে শামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স তার প্রত্যেক কোটি শাখা শোরুমে উদযাপন করে চলেছে। এই উদযাপনের উদ্দেশ্যই হলো ভারতের যে কালচার, ভারতের যে ঐতিহ্য, ভারতের যে বর্ণময়তা তাকে সেলিব্রেট করা। এই বছরও আমরা আমাদের প্রত্যেক কোটি শাখা শোরুমে শুভ বিবাহ উৎসব সেলিব্রেট করেছি, যা নভেম্বর মাসের 18 তারিখ থেকে ডিসেম্বরের 31 তারিখ অবধি ত্রিপুরার ধর্মনগর, আগরতলা এবং উদয়পুর শাখা শোরুম এবং আমাদের কলকাতায় যে 3টে শাখা শোরুম রয়েছে বেহালা, বারাসাত এবং গড়িয়াহাটে প্রত্যেক কোটি শাখা শোরুমে একসাথে রয়েছে। এই সময় বিয়ের গয়নার প্রচুর সম্ভার আমাদের প্রত্যেক কোটি শাখা শোরুম ছিল। হালকা থেকে ভারী বিয়ের গয়না, হীরের গয়না এবং নানা ধরনের গয়না, আর ছিল বিয়ের নানা ধরনের উপহার। প্রত্যেক কেনাকাটাই ছিল নিশ্চিত উপহার। সোনার গয়নার মেকিং চার্জে আমরা নিয়েছিলাম ফ্ল্যাট 20% ছাড়, হীরের গয়নাতে ছিল ফ্ল্যাট 65% ছাড়, আর তার সাথে ছিল লাকি ড্র এবং মেগা লাকি ড্র। আমরা লাকি ড্রতে এভরি 15 ডেজে আমরা ভারতবর্ষের সিমলা, জয়পুর এবং গোয়া বেড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছিলাম 3 বিজেতাকে এবং তার সঙ্গীকে 4 দিন 3 রাত্রের জন্য। আর আজকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অনারেবল শ্রীমতী চন্দ্রন উপস্থিত ছিলেন, তা তিনি বেছে নিলেন আমাদের মেগা লাকি ড্র উইনারকে। আমি আপনাদের সামনে এই মেগা লাকি ড্র উইনারের নামটা আবারও পড়ছি, ম্যাডাম অ্যানাউন্স করে গেছেন। তিনি শ্রীমতী অস্মিতা সাহা, শিববাড়ি রোড, ধর্মনগরের বাসিন্দা। তার কুপন সিরিয়াল নাম্বার হলো A1288। আমি রিপিট করছি, A1288। অস্মিতা ম্যাডাম, অস্মিতা সাহাকে অনেক অনেক অভিনন্দন। তিনি থাইল্যান্ডের ফুকেতে 4 দিন 3 রাত্রের জন্য বেড়াতে যেতে পারবেন তিনি এবং তার একজন সঙ্গী। তার বেড়ানো, তার হোটেলের ব্যবস্থা সমস্ত কিছু সংস্থা করবে, কিন্তু আবারও বলছি পাসপোর্ট বা ভিসার দায়িত্ব সংস্থা নিচ্ছে না, সেটা ওনার থাকতে হবে। অনেক অনেক অভিনন্দন আমাদের সমস্ত ক্রেতা বন্ধুদের, রাজ্যবাসীকে। তারা যদি পাশে না থাকতো এই অনুষ্ঠানটা এত সুন্দর করে করতে পারতাম না। আর একই সঙ্গে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমতী চন্দ্রনকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবো। তার ব্যস্ততার মধ্য থেকেও তিনি সময় বের করেছেন এবং সময় বের করে আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের সবাইকে উৎসাহ দিয়েছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সবশেষে সবাইকে ইংরেজি শুভ নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবো এবং এই অ্যাসুরেন্স দেব যে শামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স প্রতিনিয়ত যেরকম নতুন নতুন গয়নার সম্ভার, নতুন নতুন সার্ভিসেস আমরা রাখি, এটা আগামী দিনেও থাকবে। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন। আমি রূপক শাহ, ডাইরেক্টর শামসুন্দর কোম্পানি। अपनी यागुलों लगे ड्रॉ माने में मुख शाकलाई था DM चंद्रन। मुझे लेने के लिए इनवाइट किया था, तो शामसुंदर ज्वेलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो पिक किया है, जो विनर है अस्मिता साहा, तो शिवबारी रोड धर्मनगर से, तो उनको थाईलैंड जाने का एक मौका मिलेगा। हम लोग तो नहीं गया हूँ, बहुत सुंदर है सुना है। आई होप शी विल एंजॉय। एंड उनको जो साल का फर्स्ट वीक में जो लक मिला है वो पूरा साल मिलते रहे, वही होप रहेगा। और आप सबको भी विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप सबके लिए, शामसुंदर ज्वेलर्स के लिए और हमारा प्रेस मीडिया के लिए सब अच्छे रहे। थैंक यू मैडम। तो विवाह उत्सव का मेगा लकी ड्रॉ मुझे लेने के लिए इनवाइट किया था, तो शामसुंदर ज्वेलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो पिक किया है, जो विनर है अस्मिता साहा, तो शिवबारी रोड धर्मनगर से, तो उनको थाईलैंड जाने का एक मौका मिलेगा।
हम लोग तो नहीं गया हूँ, बहुत सुंदर है सुना है। आई होप शी विल एंजॉय एंड उनको जो साल का फर्स्ट वीक में जो लक मिला है वो पूरा साल मिलते रहे, वही होप रहेगा। और आप सबको भी विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप सबके लिए, श्याम सुंदर ज्वेलर्स के लिए और हमारा प्रेस मीडिया के लिए सब अच्छे रहे। थैंक यू। Abai kena hasil ni jodoh lokorok no bisik kata ni kakak hamil farka Sam Sundar Jewellers ni adong rok. Bureau report sini korang. Charshla Mohanpur DCM ni mansang mungko pamotia amsini food delivery boy. Probir shil batharsang mani party mungno tiye reconstruction clay funuk zakha party mungko pronip shil no batharmani ruwa nai to goi tiklai ka police. Party munguti koktumani bisingte Salman ka food delivery boy Probir shil no batharmani party mungko arrest clay zakmani yagolo. Police Rimanoti Shawe Kok Shongpring Samani Agolo. Party Muni Mastermind Shekhar Tati Mung Shaiman Kha. Party Munati Tep Shaiman Kha 24 December Shalmari Shekhar Tati. Hungsa Nokni Ruwa to boy family Henei. Paithoga Arwa by Probir Shil no boy Batharka Hanei. Chashalo Bhaike Batharka Abnati. Reconstruction Clay Funokmani Yablo no Manka. Batharmani Arwa. Reconstruction Clay Funokmani Zarawa Manzaka. Mohanpur DCM Amitabh Chatterjee. SDPO Shabir Sachidevnath, Lefonka Thani Ushi Shahadev Das, Pamotia Outpost ni Ushi Anthony Zomatia, Nipendra Zomatia no Kobote Kuban Police Bahini Rock. Abai kena party mungko shaba korong saktong party mungko jaitu wini tu mungko khorsak police. Bureau report sini khorang. Tripura Pradesh Congress ni luaji zakma bai Charshlo Savitri bai Jyotirao Phule ni asemani shal palai zakha. Manjaka Pradesh Congress ni Asok Fang Ashish Kumar Shah no khoboi te kubun adong juksong. Ashley Pandau Pulano Savitri by Jyotirao Phule Mangflio Khomboge Boramia Farlai Kha Pandau Mansane Jota Adungte Adungjok Shong Abni Aglo Savitri by Jyotirao Phule Laibu Manoti Kok Shaka Pradesh Congress ni Asok Fang Ashish Kumar Shah বিশিষ্ট নারী শিক্ষাবিদে অগ্রগণী মহিলা রূপে আমরা আমাদের দেশে যাকে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেয়েছি। বর্তমান ভারতবর্ষে একজন দলিত সম্প্রদায়ের নারী রূপে যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এই মহর্ষি সাবিত্রীবাই ফুলের আজকে পূর্ণ জন্মজয়ন্তী। এই দিবসে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ওবিসি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে তার জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার লক্ষ্যে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে আমাদের সমগ্র দেশের জনগণের সঙ্গে আমরাও সামিল হয়েছি। শুধু একজন নারী শিক্ষক রূপেই নয়, ভারতবর্ষের প্রথম
মহিলা শিক্ষিকা এবং নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে সত্যিকারের নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার যে ভূমিকা উনি পালন করেছেন, বর্তমান নারী সমাজ তাকে যেমন অনুসরণ করে তার এই পথকে পাথেয় করে অগ্রগতির যে সোপান তৈরি হয়েছে, তার প্রতিটা ধাপ আজকে নারী তারা যেমন পেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে দলিত সমাজের কথা, যে নারী ক্ষমতায়নের কথা, নারী শক্তির কথা এই দেশের বর্তমান সরকার, বিজেপি সরকার বা তার দল, তারা বারংবার এটা উচ্চারণ করেন, বাস্তবে তার প্রতিফলন এই ধরনের মহিষী নারী যাকে নিয়ে একটা চিত্র রূপায়িত হচ্ছে, একটা সিনেমা তৈরি হয়েছে। এই সিনেমাটা আজকে দীর্ঘদিন ধরে তার সেন্সরের কথা বলে একে আটকে দেওয়া হয়েছে। তার বাস্তব চিত্র এতে প্রকাশ পায় যে যারা দলিতের কথা মুখে বললেও কার্যত অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে যে মহিষী নারীর ভূমিকা, একটা দেশের নারী শক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনবদ্য, তার চলচ্চিত্র তারা স্পন্সরশিপের নাম করে নানাভাবে একে কাটাছেঁড়া করার জন্য, তার মধ্যে দলীয় যে দিক, সেই দিকগুলিকে ইম্পোজ করার জন্য একে আটকে রাখা হয়েছে। এতে করে দেশের সরকারের মনোভাব বা শাসক দলের মনোভাব এটা যেমন আজকে প্রকাশিত হচ্ছে, সাথে সাথে আমরা ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা দাবি জানাবো যে অতি সত্বর সাবিত্রীবাঈ ফুলেকে এই দেশের সমগ্র নারী সমাজকে, তাদেরকে উৎসাহিত করতে, তাদের আরও বেশি করে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উৎসাহিত করার জন্য, অনুপ্রাণিত করার জন্য অবিলম্বে যেন এই ছবি মুক্তি দেওয়া হয় এবং তার যে জীবনশৈলী, তার যে নারী সমাজের প্রতি যে অবদান, এটাকে উন্মোচন করার জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত যেন সরকার গ্রহণ করে। পরিশেষে আমি ওনার সাবিত্রীবাঈ ফুলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব। শুধু উনিই নয়, উনি এবং ওনার যিনি স্বামী, তারা দুজন মিলেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতির জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, আমরা আজও ওনাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। চারশোলর রাহুল গান্ধীनि दागि मुंबाइ नर्थ इस्ट युवा कांग्रेस कमिटि कायसा बदल थै थांजाक एन्जेल चाकमानि नगद थाङै बिनि नंनि बरगै मालायखा आसलो इंडियन यूथ युवा कांग्रेसनि आसुफां उदय भानु शिव भिडिअ कलनि बिसिंतै थै थांजाक एन्जेल चाकमानि बुफाबाय कक साखाते खाखामजोंमानि ककबु साखा आसलो मानजाखा नर्थ इस्ट युवा कांग्रेसनि आदं रक्ते हास्रि युवा कांग्रेसनि अजामारक आबनि आगलो कक्टमा थुमदेरनि बिस्कांगो कक सानानि थाङै यूथ प्रदेश कांग्रेसनि आसुफां नीलकमल शाह साखा দেশের জন্য এবং এই রাজ্যের জন্য অত্যন্ত একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা সবাই জানি যে কিভাবে এঞ্জেল চাকমাকে বহির্রাজ্যে দেরাদুনে, যেখানে সে পড়তে গেছিল, সেখানে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার উদ্দেশ্য ছিল সে নর্থ ইস্ট থেকে, সে দেখতে, তার চোখ ছোট, তার নাক ছোট। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে তুমি কোনখানে, সে বলেছে আই এম ইন্ডিয়ান, কিন্তু তারপরেও তাকে চাইনিজ ব্যাখ্যা করে তার ওপর অজস্র টর্চার করা হয় এবং নির্মমভাবে তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। আমরা
ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এই পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বভাবে নেওয়ার পরে যখন আমাদের নেতা শ্রী রাহুল গান্ধীজির নির্দেশে আজকে নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেসের যে কোঅর্ডিনেশন কমিটি, সেই কমিটির থেকে একটি ডেলিগেশন টিম এখানে এসছে, যেখানে 7টি রাজ্যের রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের সাথে নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেস কোঅর্ডিনেশন কমিটির কনভেনার জনি তারাজি, উনি অরুণাচল প্রদেশ থেকে এসেছেন, অরুণাচল প্রদেশের প্রেসিডেন্ট, এবং আইওয়াইসি ইন্ডিয়ান ইউথ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। আমাদের সঙ্গে মেঘালয়ের যে প্রেসিডেন্ট আছেন টিম জিম, উনি এসছেন, এবং ওনার সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে, এবং আরও যারা বহিরাজ্যের থেকে 7 সিস্টার্স থেকে সব প্রতিনিধিরা আসছেন, আজকে দুপুরে এসে পৌঁছাবেন। আপনারা সকলে জানেন যে আমরা এই যে যাই হয়েছে এটা নিয়ে প্রচণ্ড মর্মাহত, এবং রাহুল গান্ধীজির নির্দেশে আমরা আজকে এখানে এসেছি, এবং মাইকেল, ওর ভাই মাইকেলের সঙ্গে আমরা কথা বলবো কি হয়েছিল কি না। আজকে বিকেলবেলা আমরা এই প্রতিবাদে একটি মশাল মিছিল আগরতলায় সংগঠিত করছি, যেখানে আমরা একটাই স্লোগান রাখতে চাই যে আমরা নর্থ ইস্ট এবং দিদার হুসেন মুঙ্গি খরকसा रिक्शा ड्राइवर बटक ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंगो कोरोंजाक तंगनाय रकना एरेस्ट ख्लाइनानि सानमुंथि सावै CPIM वेस्ट्रिब्रा कमिटिनि आदं रकाशा खादुमान रेलि ख्लाइगा आसल CPIM वेस्ट्रिब्रा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि लुवाजि जाकमबाय राजा खरागुलिवा ख्लाइजाकमानि खादुमान रेलि आबनि आगोलाव कायसा बदर थांगो वेस्ट আগরতলা थानानि उर्सिबाय थांगै गगलाम सालायखा সময় রঞ্জিতনগরে একজন সংখ্যালঘুভুক্ত ইসলাম মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন রিক্সা শ্রমিক, তিনি কাজ শেষে রিক্সা জমা দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন নিবেদিতা ক্লাবের সামনে তাকে 4-5 জন চিহ্নিত দুষ্কৃতী আটকিয়ে তার নাম জিজ্ঞেস করে, এবং তিনি তখন তার নাম বলেন। নাম বলা মাত্রই তাকে মারতে শুরু করে। তার নাম হচ্ছে দিদার হোসেন। মারতে শুরু করে, বালুর মধ্যে ফেলে তারপরে তাকে বেধড়ক পেটায়, তার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হয়। তখন পাশের কিছু লোকজন এসে তাকে যদি উদ্ধার না করত, তাহলে তার প্রাণ সংশয় হতো। এইরকম সিরিয়াস উন্ডেড অবস্থায় তাকে জিবি নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সেখানে তিনি চিকিৎসিত হন। এখনও তিনি সুস্থ হননি। তারপরে তিনি তার পরিবারের পক্ষ থেকে থানাতে FIR করা হয়, এবং এই FIR-এর ভিত্তিতে আমরা আজকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পশ্চিম থানাতে এসেছি, আরক্ষা দপ্তরের কাছে দাবি জানাতে। প্রকৃত যারা দোষী চিহ্নিত একদম 4-5 জন নাম আছে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কাছে, আমরা জানি, তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে, এবং অবিলম্বে এই গ্রেপ্তার করে তাদেরকে আইনের দরজায় নিয়ে গিয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। এইরকম অপকর্মে লিপ্ত যাতে হওয়ার মতো দুঃসাহস কেউ না দেখায়, এই দাবি নিয়েই আমরা এসেছি। আমাদের প্রতিনিধি দল এখন ভেতরে গেছে। চারশোলো খোয়াই পুরান বাজার আমসেও খরকসা বাংলাদেশিনো খবৈ খরংনি ইন্ডিয়া হানি দালালনা এরেস্ট খ্লাইगा খোয়াই থানাनि পুলিশ ককটিশালো বরকনা হাঙ্ক দরবারনো গতি সানাই পুলিশ পাটিমুতে খোয়াই থানা নসি কৃষ্ণধন সরকার শাখা বরনি থানি কাইসা কক্তমা সকাইমানি খোয়াই পুরান বাজার আমসায় খরকসা বাংলাদেশিন নুখা হनै আওয়াই পাটিমুনি কক্ত মানখা হনকেন কাইনি টিম পাটিমুতে চাইতগু নাইতমু অংখরমানি আবন ইয়াগুলো খোয়াই পুরান বাজার আমসায় থাঙ্গি সয়কান কেন খরকসা বাংলাদেশিন আয়ং উয়াং ই তংমানি নুগুই মানখা হनै আবন ইয়াগুলো ন এরেস খ্লাইমানি বন আবন ইয়াগুলো তে খরক नै ইন্ডিয়া হানি দালাল ন রমাই মানখা হनै পাইথগো খোয়াই থানানি পুলিশ খরকসা বাংলাদেশিতে ইন্ডিয়া হানি খরকনি দালাল ন এরেস খ্লাই তুখা খোয়াই থানাও পাটিমুঙ্গ এরেস খ্লাইজানাই বাংলাদেশিনি মুং ফিরোজ কবির। এখান থেকে 1 ঘন্টা আগে আমাদের কাছে একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে খবর আসে যে একজন বাংলাদেশি ও বাংলাদেশে পার হবে। অ্যাকর্ডিংলি আমাদের 2টা টিম বের হয়, এসআই মনোজিৎ দেববর্মার নেতৃত্বে এবং আরেকদিকে এসআই মদন সরকারের নেতৃত্বে। তো
তো আমরা যথারীতি একটা লোককে যখন সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি যখন করছিল পুরান বাজার সাইড এরিয়াতে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা ডিটেইন করার পরে যখন জিজ্ঞেস করি, সে বলছে যে আমি বাংলাদেশি। তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ফিরোজ কবির, বাবার নাম মোহাম্মদ ইমরান আলী, টিকরামপুর রাজশাহী বিভাগের, আর জেলা হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ। তো ওকে বারবার ফোন করা হচ্ছিল, সঙ্গে যে দুইজন লোক ওকে পার করার জন্য, বাচ্চাবাড়ি হয়ে পার করার জন্য ট্রাই করছিল। এই দুজন লোকের বারবার ফোন আসছিল, আমরা ওই ফোন ট্র্যাক করে দুইটা ছেলেকে আমরা ইন্ডিয়ান টাউটকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, যার নাম হচ্ছে শৈলেন্দ্র বর্মা এবং অজিত বর্মা, যাদের বাড়ি হচ্ছে বনবাজার আসারাম বাড়ি, আন্ডার চাম্পাওয়ার পিএস। আমরা একটা ইমাইগ্রেশনের ফরেনার্স অ্যাক্ট 2025 এই অ্যাক্টের আওতায় আমরা একটা এফআইআর নেব এবং ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করব। kokti shaloborono hangkor darbar nogor tishanai police abahai party munotei chaito ganai tu mongkhol jak tabu police khwai nishimi biplobni kokthom chini khorang Tinini koktuma ashok zara tino teba hasra hayute hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni chini khorang Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo abuni bagino chini sonrokomol jewelers ni bokhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo tongthok tiring hambai Saboni nang Agartala, Sabona nang Bisramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party muno tui na tung plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Fiaba dang mani chora oro zaknai purang mong. Kok shanai holong chiro khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tung dinorok chini khora. Welcome to ICFA University.
Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Grand Lychee Drink. Refresh your feelings. Chocolatey Choco Bean. স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Saha has called upon the citizens of Tripura to prioritize their health during the winter months while simultaneously outlining a massive infrastructure roadmap for the transformation of Agartala, speaking at the inauguration of a mega blood donation camp. The land worship ceremony for the construction of the Super ECVC building under the Tripura State Electricity Corporation Limited was held on Saturday at Bonamalipur. Power Minister Ratnalal Nath, MP Rajiv Bhattacharya, Mayor Deepak Majumdar and others participated in groundbreaking and foundation stone laying ceremony. In a historic first for the state school-level sports, the 69 National School Games Yogasana Under 17 Voice Championship officially commenced on Saturday at the Netaji Subhash Regional Coaching Center in Agartala. CM Dr. Manik Saha inaugurated the prestigious competition. High tension flared in the Pratapgarh area of the capital late Friday night following a violent attack on the local office of the ruling BJP. The incident, which occurred near the Pratapgarh bridge, has sparked outrage and left the local community in a state of panic. In a disturbing incident that has sent shockwaves through the South Tripura district, the Baikora police arrested a 36-year-old man on Friday night on charges of repeated sexual assault on a minor girl. The accused has been identified as Bikas Nama, a resident of West Jolaibari. On Saturday, under the leadership of the Additional Superintendent of Police of Sipai Jala District, officials from the Sonamora Sub-Division Police, including Sonamora Police Station OC Tapasdas, along with personnel from various forces such as the TSR and Border Security Force, totaling 500 personnel, bringing to you the news of the day. Chief Minister Dr. Manik Saha has called upon the citizens of Tripura to prioritize their health during the winter months while simultaneously outlining a massive infrastructure roadmap for the transformation of Agartala, speaking at the inauguration of a mega blood donation camp organized by Ward Number 39 of the AMC. The Chief Minister combined medical advice with a visionary outlook for the capital city deployment. As a doctor himself, the Chief Minister shared crucial tips to navigate the winter season. Dr. Saha explained that extreme cold can increase blood thickness, which may lead to cardiovascular issues or heart complications. During his address, the Chief Minister highlighted several ongoing and upcoming projects aimed at making Agartala a modern smart city. Construction of a ring road around Agartala to ease transit, a new flyover to be constructed to mitigate the city's growing traffic congestion, transformation of the Pushpa Banta Palace into a 5-star hotel, implementation of a covered drains across the city and the restoration of local ponds for public use. Very soon, the beauty of Agartala will be visible to everyone. Once the drainage and road projects are complete, the city's aesthetics will be improved significantly, the CM stated. শহরটা আপনারা কদিন বাদে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিরকম সুন্দর হচ্ছে এখানে। এয়ারপোর্ট থেকে নামার পর যে ফোর লেন যে রাস্তা হয়েছে
আমার বহু বন্ধু বান্ধব যারা 10-15 বছর পরে এসে বা যারা নতুন আছে, আমরা ভাবতেই পারি না যে ত্রিপুরা এত সুন্দর, আগরতলা এত সুন্দর হয়। আমি প্রায়শ এই রেল লাইন দিয়ে যাই, আমি বললাম এটা কিরকম অবস্থা, রেল লাইনে ঢুকতে অ্যাপ্রোচ করি ভালো না, বলে বইয়ে তারপরে সেটাকে এখন অনেকটা বেটার টু সাম এক্সটেন্ট সেটাকে হয়েছে। তো এই যে মানে বলা এবং করা, এতে করে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার যে সম্মান এবং আমাদের যে নাগরিক পরিষেবা সেটা কিন্তু সম্ভব হবে। আজকে যেভাবে ড্রেনগুলো হচ্ছে চারিদিকে আগরতলা শহরে, প্রথম অনেকের অসুবিধা হচ্ছে, আমি বলছি না অসুবিধা হবে, নিজের বাড়ি করবো যখন কাজ আমরা শুরু করি সবসময় কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সমস্যা হয়, আর এই কাজ, এই নোংরা ধুলো বালি ইত্যাদি, কিন্তু যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখবেন আগরতলা কত সুন্দর লাগে। আমাদের এখানে সার্কুলার রোড একটা হচ্ছে, রিং রোড, ওয়েস্টার্ন বাইপাস আর ইস্টার্ন বাইপাস। আমাদের এখানে মাল্টি লেভেল কার পার্কিং যেটা মোটর স্ট্যান্ডে হচ্ছে, প্লাস এখানে হোটেলও হবে। তো ওখানে আমাদের আপনার গাড়ি রাখার সুবিধা, এত সুন্দর একটা বিল্ডিং হচ্ছে। এবং আমাদের এখানে ত্রিপুরার সবচেয়ে উঁচু যে বিল্ডিং হচ্ছে গোর্খাবস্তি, প্রায় 16+B+G, সেটা পেন্ডুলাম সিস্টেমে ক্যালিফোর্নিয়ার যে আমাকে যা বলা হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার যে টেকনোলজি সেটাকে ব্যবহার করে, অর্থাৎ সেখানে রিক্টার সেলে যদি এখানে 8.5 অবধি সেটা উইথস্ট্যান্ড করতে পারে। তো ওই যখন ওই বিল্ডিংটা হবে, প্রায় অনেকটা উঠে গেছে, সেটা যখন উঠে যাবে তখন কিন্তু আপনারা দেখবেন যে সমস্ত যে আমাদের যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে, মানে ডাইরেক্টরেট, সবকটা কিন্তু একই ছাদের তলায় চলে আসবে এবং খুবই সুন্দর বিল্ডিং হচ্ছে। পুষ্পবন্ত প্যালেস 5 স্টার হোটেল একটা হচ্ছে, আগে পুরোনো যে আমাদের ইয়ে ছিল, এই গভর্নর হাউস ছিল, সেখানে হচ্ছে। সেখানেও প্রায় 100 সেখানে আমরা মৌ করেছি টাটা গ্রুপের সাথে। সেটা যখন হবে, সেই হোটেলগুলো হওয়ার পরে একটা কম্পিটিশন আসবে, বাইরের থেকে বিদেশ থেকে চার্টার প্লেন নিয়ে এই হোটেলে আসবে এবং সে ওখানে যখন থাকবে, ওরা কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন যেসব টুরিস্ট স্পটগুলো আছে সেখানে যাবে। 200 মতো যারা ডাইরেক্টলি এখানে কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে, আর ইনডাইরেক্টলি বহু লোকে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। আমাদের এখানে যে এখন একটা উড়াল পুলের কথা হচ্ছে এখানে, তো উড়াল পুলটা নিয়ে একটু আমাদের চিন্তা ভাবনা করছে কোন দিক দিয়ে হলে হবে। অনেকের কাছ থেকে আমরা সাজেশন চেয়েছি, টেন্ডারও হয়েছে, তারপরেও যাতে মানে সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয়, কারণ উড়াল পুলের যেটা হয়েছে এটা নিয়ে প্রচুর আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনাদের। তা আমরা চাইছি যাতে মানে সমস্যা কম হয়, অথচ কাজটা যাতে হয়, যাতে করে আগরতলা শহরের মধ্যে যানজটটা কমানো যায়। আমাদের এখানে অলরেডি টুডার মাধ্যমে এত অল্প পয়সায় নতুন নতুন বিল্ডিং হচ্ছে এখানে। Reiterating the importance of social service, Dr. Saha praised the donors, calling blood donation the greatest gift a human can offer. সাধারণত আমরা 4টা গ্রুপ আমরা মনে করি যে 4টা গ্রুপ আছে, কিন্তু আসলে 8টা গ্রুপ। কারণ রেসাস মাঙ্কি রেসাস যে নেগেটিভ যে গ্রুপ আছে, পজিটিভ 4 আর নেগেটিভ 4, অর্থাৎ 8 ধরনের ব্লাড আছে। আমি এখানে জিজ্ঞেস করছিলাম কার কি ব্লাড গ্রুপ, কেউ বলছিল পজিটিভ এবং প্রথমবার দিয়েছে। এরকমও লোক আছে যে প্রায় 80-90 বার এবং 100 বার ব্লাড দিয়েছে। রামনগরের একটা প্রোগ্রামে আমি গিয়েছিলাম, একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোক বলছিলেন 100-এর উপরে উনি রক্ত দিয়েছেন। তো রক্ত দিলে কিন্তু শরীর আমরা জানি যে সবসময় ভালো, এবং রক্ত দেওয়ার সুবাদে এটা কিন্তু একটা মেসেজও যায় সমাজের কাছে যে যারা রক্ত মানে অলরেডি শারীরিকভাবে সক্ষম, তাদের মধ্যে কিন্তু ইন্সপাইরেশন হয়। যারা আজকে এখানে এসেছেন, অনেকে শুনলে বললো যে আজকে প্রথমবার, অর্থাৎ কোনো না কোনো জায়গার থেকে তার মধ্যে সেই ইন্সপাইরেশনটা এসছে এবং সেইভাবেই সবাইকে দেওয়া উচিত। আমাদের ব্লাড ব্যাংক আছে প্রায় 14টার মতো, 12টা প্রাইভেট আর 12টা গভর্নমেন্ট আর 2টো প্রাইভেট। তো সেখানে যাতে কোনো অবস্থায় ইমব্যালেন্স না হয়, ব্লাডের কালেকশন রাখতে হয়। কারণ কোন সময় অস্ত্রোপচারের সময় লাগবে, কোনো ক্যান্সার পেশেন্টের লাগবে, কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের সময় লাগবে, কখনো এনিমিক পেশেন্টের লাগবে। তো এইসব জায়গার মধ্যে
আমাদের রক্ত যদি ব্লাড ব্যাংকে থাকে, আবার বেশি ব্লাডও রাখা যাবে না, কারণ তারও একটা লিমিটেশন আছে। এত দিনের মধ্যে ব্লাড সেলগুলো মরে যায় বা ব্লাড প্লাজমাগুলো থাকে না। তো এই যে ব্যালেন্স রাখার যে একজন মনিটরিং সিস্টেম আমাদের আছে, আমাদের রক্ত সঞ্চালন যে বিভাগ আছে, কমিটি আছে, তারা এগুলো দেখে রাখে। এটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন রক্ত আমাদের, আমরা জানি যে রক্ত আমাদের শরীরে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা যখন লাংসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করি, আমরা সবাই জানি, কিন্তু রিপিটেশন মাঝে মাঝে এগুলো যদি আমরা কথাবার্তা বলি তাহলে এটাতে মানে কি প্রয়োজন সেই সম্পর্কে একটা ধারণা আমাদের চলে আসে। The mega blood donation camp was officially inaugurated with the lighting of the traditional lamp. Joining the Chief Minister at the event were Deepak Majumdar, Mayor of AMC and MLA, and various other prominent social leaders and ward representatives. On the other side, Chief Minister, while interacting with the media, further stated that the state government schools may be soon announce holidays due to the extreme cold and severe temperature down in the state. However, the decision will be taken only after the study report of Meteorological Department. বক্তব্যের মধ্যে আমি বলেছি বিষয়টা আমার গোচরে এসছে। আমি আবহাওয়া দপ্তরের কাছে জানতে চেয়েছি আগামী দিন কিরকম আবহাওয়ার যে তার টেম্পারেচার কীরকম থাকবে, এটা জানার পরেই আমরা ডিসিশন নেব। কারণ স্কুল বন্ধ করাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পড়াশোনাটা তো কন্টিনিউ করতে হবে, খালি দেওয়ার জন্য দেওয়া না। তো আমি অলরেডি কালকে ফাইলও এসেছিল আমার কাছে, আমি বললাম তোমরা একটু খবর নিয়ে নাও, আগামী কদিন বা এমনিতে কানে শুনি যে এরকম টেম্পারেচার নাকি সাংঘাতিক কমে যাবে, হলে নিশ্চয়ই আমরা দেব, না দেওয়ার তো কোনো কারণ নেই। তো আমি এক্সাক্ট সাইন্টিফিক্যালি আমার কাছে খবরটা আসুক, নিশ্চয়ই আমরা করব। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The land worship ceremony for the construction of the Super ECVC building under the Tripura State Electricity Corporation Limited was held on Saturday at Banamalipur. Power Minister Ratan Lal Nath, MP Rajiv Bhattacharya, Mayor Deepak Majumdar and others participated in groundbreaking and foundation stone laying ceremony. In a major step towards sustainable urban development and energy self-reliance, the TSECL held a groundbreaking and foundation stone laying ceremony for the state's first super energy conservation building code building on Saturday. The ceremony took place at the Electricity Corporation office complex in the Banamalipur area of the capital. The event was graced by Power Minister Ratan Lal Nath, Member of Parliament Rajiv Bhattacharya, and Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Majumdar, alongside other senior officials and dignitaries. The day began with the traditional land worship ceremony to seek blessings from the construction. Following the rituals, the guests unveiled the foundation plaque marking the official start of the construction phase for this ₹11.78 crore project. Addressing the gathering, Power Minister Ratan Lal Nath delivered a clear message regarding the future of Tripura's energy landscape. উনি উল্টো পয়সা পাচ্ছেন, মানে যতটুক দরকার একটু বাড়িয়ে দিলে আপনি উল্টো পয়সা পাবেন। তাহলে আমরা এটাও বাদ দিলাম, যদি 2 লক্ষ পরিবার যদি, আমি 5 লক্ষ বলছি একটু আগে, 2 লক্ষ পরিবার যদি সোলার প্লেট লাগাই, প্রতিদিন 400 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমাদের উৎপাদন হবে। এখন আমাদের কিন্তু 400 মেগাওয়াট উৎপাদন হয় না। তাহলে ভাবুন আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তাহলে কি, তাহলে আমাদের জিডিপি বাড়বে, মাথাপিছু ইনকাম বাড়বে, পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়বে, আমরা সুইজারল্যান্ডের সাথে কম্পিট করতে পারবো। একটা রাজ্যের উন্নয়ন আপনি কিভাবে উন্নয়ন বলবেন? শার্ট প্যান্ট দেখে না, উন্নয়ন দেখবেন যে সে রাজ্যের পার ক্যাপিটা ইনকাম কত, মাথাপিছু আয় কত। যেমন আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার আসার আগে রাজ্যের মাথাপিছু আয় কত ছিল? বছরে 1,04,000 টাকা। এবার আমাদের 7 বছরে আমাদের সরকার, আগে বিপ্লব দেব, বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহর নেতৃত্বে যে সরকার, সেই সরকার আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম আগে ছিল 1,04,000 টাকা, এখন হচ্ছে 1,98,000 টাকা। তাহলে আমাদের সরকারের ডেভেলপমেন্টের ফলো করুন। এবার আমাদের টার্গেট কি? 2030-এ রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু আয় 3,70,000 করতে চাই। এই টার্গেট নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং আমাদের প্ল্যানিং ধীরে ধীরে অর্থাৎ
আমাদের মাথা পিছু আয় বাড়াতে হবে, পার ক্যাপিটা ঘরে ঘরে রোজগার করতে হবে। খুব সুন্দর একটা কথা কালকে দেখেছি, এত সুন্দর কথা বলছে, কল্পনা যদি থাকে আপনি আয় করতে পারবেন। ইনোভেটিভ চিন্তাধারা থাকতে দেখবেন, যারা শুধু মোবাইল খারাপ কাজে ইউজ না করে, একটা মোবাইল যারা এক্সপার্ট মোবাইল চালাতে পারে, তারা ইচ্ছা করলে ঘরে বসে 40 থেকে 50,000 টাকা রোজগার করতে পারেন, কোনো রকম প্রবলেম নেই। কিন্তু আমি যদি খারাপ জিনিসটাই দেখবো, তাহলে মোবাইলের যে পারপাস, সে পারপাস নষ্ট হবে। তো আমাদের সরকারের এই যে আমরা বলছি, আমাদের সরকার যেমন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে 7 বছরে 1,08,000 লাখপতি দিদি হয়েছে, কল্পনা করতে পারেন? 1,08,000। আমাদের সরকার এই 7 বছরে 4,94,000 ঘর দিয়েছে, 4,94,000। আর সারা 30 বছরে ঘর এসছে 78,000 মাত্র আগে, 4,94,000। এই জন্যই তো ভারতীয় জনতা পার্টি, বিজেপি, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্য বিজেপি তাদের শ্রদ্ধা জানাই। আজকে তারা না থাকলে 4,94,000 ঘর আসতো না। আজকে আমাদের গ্রামের দিকে আগে কটা বাড়িতে পানীয় জলের লাইন ছিল? 24,502টা বাড়িতে। এখন লাইন দিয়েছে 6,22,000। আমরা বলি না সর্বত্র আমরা দিয়েছি, কিন্তু 6,22,000-এ লাইন পড়ছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে কত কিলোমিটার ছিল? 199 কিলোমিটার। এখন কত? 923 কিলোমিটার। আগরতলায় বসে, বনমালীপুর বসে গল্প শুনলেও হবে না, বাস্তবটা দেখতে হবে কোথায় কি দাঁড়িয়েছে। আজকে জানতো দেখি জম্পু হিল, আপনি কাঞ্চনপুর থেকে যখন যাবেন, এই 8 ঘন্টার জার্নির মধ্যে ঘুম চলে আসবে। জাতীয় সড়ক ওখানে পৌঁছেছে। আজকে এই যে জিনিস, এগুলি আমাদের ভাবতে হবে। PMGSY বলুন, রোড PWD বলুন, সব জায়গায় আমাদের আজকে এরকম করেছে আমরা। এবং আমাদের আজকে আমাদের রাজ্যে সরকারি অফিসে আমরা প্ল্যান করছি, আমরা যতগুলি বিল্ডিং আছে ত্রিপুরা রাজ্যে, সরকারি বিল্ডিং, টপ বিল্ডিং, বড় বড় বিল্ডিং যতগুলি আছে, এগুলি 2,000 বিল্ডিং আছে। এই 2,000 বিল্ডিং আমরা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি। অলরেডি বোধহয় 200-300 হয়েও গেছে। অর্থাৎ যতটি সরকারি বিল্ডিং আছে আমরা সবাই বসিয়ে দিচ্ছি, সোলার বসিয়ে দিচ্ছি, যাতে, এবং এই সবগুলি যদি 2,000 হবে, আশা করি আগামী বছরের মধ্যে টোটাল শেষ হয়ে যাবে। তখন সেখানে শুধুমাত্র 2,000 বিল্ডিংয়ে আমরা 80 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবো সরকারি বিল্ডিং থেকে। এবং আমি বলছি আপনাদেরকে, এই যে আমরা PM সূর্যঘর কত লোক লাগিয়েছে? মাত্র 15,000, কিন্তু কত মেগাওয়াট হয়ে গেছে? 6 মেগাওয়াট। আমার 1 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যদি আমি উৎপাদন করি, যদি আমি জল থেকে উৎপাদন করতে যাই, কত টাকা লাগবে? 20 কোটি টাকা লাগবে। আমি যদি হাইড্রো জলের মাধ্যমে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করি, তাহলে আমার লাগবে 20 কোটি। আজকে কিন্তু আমার 15,000 মানুষ আমাকে কিন্তু 6 মেগাওয়াট উৎপাদন করছে, তারা নিজেরা রোজগার করছে। আমরা যে স্লোগান যে বলছে প্রধানমন্ত্রী, ঘরে ঘরে রোজগার, ইচ্ছা করলে তো আমি রোজগার করতে পারি। আমি আমার জাগাবো, আমরা পয়সা নেই, ব্যাংক আছে, ব্যাংক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে। কেন আপনি চিন্তা করবেন? ব্যাংক পাশে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এবং কি ইন্টারেস্ট? কৃষকরা যে ইন্টারেস্ট, সবচেয়ে লোয়েস্ট ইন্টারেস্ট, সেটা সরকার আজকে, তাহলে প্রধানমন্ত্রী সব কিছু করে দিচ্ছে, কেন আমি বিদ্যুৎ চুরি করব? আজকে এই কথাগুলি ভাবতে হবে। তো আমরা আমার বক্তব্য, যেখানে আজকে আপনারা জানেন হাইড্রোতে, অর্থাৎ জলে যদি 1 মেগাওয়াট উৎপাদন করতে যাই, আমার সরকারের টাকা লাগবে 20 কোটি। গ্যাসের থেকে যদি উৎপাদন করি, লাগবে 10 কোটি। The minister noted that Tripura has made significant strides in the renewable sector, recently surpassing 6 MW of solar generation under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. The state aims to exceed 10 MW by March 2026 and eventually reach a target of 150 MW within the next 2 years to ensure a self-reliant Tripura. Reported by Pranav Magatla, Chinikhara.
In a historic first for the state school level sports, the 69 National School Games Yogasana Under 17 Voice Championship officially commenced on Saturday at the Netaji Subhash Regional Coaching Center in Agartala. CM Dr. Manik Saha inaugurated the prestigious competition by lighting the ceremonial lamp. He was accompanied by Minister Tinku Roy and other senior officials. The event is being organized by the Tripura School Sports Board under the auspices of the School Games Federation of India. This competition marks a significant milestone as it is the first time Tripura is hosting a national level yoga championship specifically at the school level. Athletes and contingents from across various states, union territories and units have arrived in the capital to compete. Notably, the team from Himachal Pradesh was among the first to arrive, with many others joining by Friday evening. The championship will run from January 3rd to January 6, 2026 at the NSRCC Weightlifting and Yoga Hall. The young athletes will showcase their skills in various disciplines, including traditional yoga, artistic yoga, and rhythmic yoga. During the inauguration, Chief Minister Dr. Manik Saha highlighted that hosting such national events reflects Tripura's growing infrastructure and commitment to the Ek Tripura, Shrestha Tripura. Encompassing a wide range of styles, different types of styles and approaches. There is no specific styles that you have to follow. In different way, styles also changes. It is recognized not only for its physical benefits like improved flexibility. Usually common people like us, what do you think, then go for your physical flexibility, physical fitness like that. But as I have already mentioned, it is yoga, not biog. It is for connection. Your mind, your intellect, your body, soul, it should be connected through this yoga. Style may be different, but these should be connected. So you have to have this flexibility, increase of the flexibility as well as strength, but for your mind, mental advantage such as stress reduction. You know, we are all under stress. Everybody is under stress. Somebody are for practicing or to compete, for having good result in exam, or like us, we are also in stress, you know. So for that, if you do yoga, you will have less stress and enhanced well-being. You will be good in all aspects and balanced lifestyle. Yogasana is not merely a competitive event. Here you have come for competition, but it is a science actually, if I say, rather it is a science and life rooted in our ancient Indian tradition. Dear participants, as you participate in this prestigious 69th edition, remember that Yogasana is a journey of self-discipline and self-control. Very important for you, all of you. Unlike many other sports, it is not like other sports. Yogasana teaches us to compete with ourselves first to improve our posture, stability and breathing and concentration. Even we have seen, it is already proved that person who does yoga every day is good in study also. So winning medals is not important, but mastering your mind, respecting your opponents and maintaining grace under pressure are the true victories in Yogasana. I firmly believe that such Yogasana event will play an inspiring and positive role in motivating our future generations. The National School Games is an important platform for the development of emerging sports talent across various events. The boys and girls of our state have been setting remarkable records in different events in the National School Games and Khelo India. I congratulate all of you. It is also a great pleasure to let you know that Tripura State School team bag laurels every year in yoga. Our Honorable Minister already had mentioned, from the competition of School Games Federation of India.
Sports are, because I was very much attached with the sports. My friend is here, Tapan Bhattacharya, he knows. We all together we had practices, this long distance run and all. Our state is home to many talented athletes. Through such national level sporting events, new talents will continue to emerge in the field of sports. And through these sports are absolutely essential for the nation as well as for the society as well as for our state. Through sports, children develop discipline, perseverance, responsibility, duty and patriotism. Tripura School Sports Board under Youth Affairs and Sports Development organize from block to state level school sports competition among the boys and girls of under 14, 17 and 19 years. A state Yoga Institute at Netaji Subhash Regional Coaching Center is running with the regular yoga activities where nearly about 200 the students they are coming here and they get the practice of this yoga practice regularly. Moreover, Tripura Sports School, Badargarh and Panishagar are also running with the Yogasana activities. Let us all remember that Yogasana is India's gift to the world, and through platforms like School Games Federation of India, we are ensuring that this gift continues to shine brightly through our youth. Events like this play a crucial role in discovering new talent. I hope that this gathering of your young talents from across the country will continue to bring glory of our nation and also to our state on the world Yogasana stage. I hope that with everyone's sincere participation and sense of responsibility, this event will become a grand success. With these words, I once again welcome you all to 69th edition of School Games Federation of India Yogasana sports events and wish the event a grand success. Above all, I must say that wish you a happy and prosperous New Year 2026. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. Vande Mataram. The State School Sports Board and the Sports Department have collaborated to ensure world-class facilities for the visiting athletes, including transportation from the MBB Airport and Agartala Railway Station to their accommodations. Reported by Amit from Agartala, Chini Khora. High tension flared in the Pratapgarh area of the capital late Friday night following a violent attack on the local office of the ruling BJP. The incident, which occurred near the Pratapgarh bridge, has sparked outrage and left the local community in a state of panic. According to local reports, the unrest was triggered by a dispute during the Kali Puja Dashami celebrations. Under the cover of darkness, a group of miscreants allegedly stormed the party office under the 31 number assembly constituency, carrying out a planned assault on the premises. The attackers caused extensive damage to the office interior and symbolic assets. Key highlights of the destruction include portraits of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Manik Saha were torn and desecrated by the vandals. Furniture and office equipment were smashed and tossed aside. Several motorcycles parked outside the office complex were severely damaged by the miscreants. Actually, আমরা 31 নম্বর ওয়ার্ডের আমরা এই পার্টি অফিস থেকে আমরা গতকালকে রাত্রে রক্ষাকালী মার পূজা করছিলাম। তো আজকে এটার
আজকে এই মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান ছিল। আমরা সকল কার্যকর্তা এবং ভাই বন্ধুরা মিলে আমরা এই হাওড়া নদীতে মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জনের ভাসানে আমরা গিয়েছিলাম। ওখান থেকে আসার সময় দেখি হঠাৎ করে অতর্কিত কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতী অনেকগুলা বাইক নিয়ে ওরা এখানে এসেছে আমাদের এই পার্টি অফিসটায়। আপনারা দেখতে পারবেন এই পার্টি অফিসে এখানে এসে ভাঙচুর করেছে। আমাদের কিছু কার্যকর্তার বাইক ছিল, এখানে ভাঙচুর করেছে। একটা ছেলে আমার পার্টিরই কার্যকর্তা বসেছিল বাইরে চেয়ারের মধ্যে, ওকে মারধর করেছে। ও এখন খুব সিরিয়াস কন্ডিশন, IGM হসপিটালে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে। আমরা জানি না কে বা কারা এই কাজগুলি করেছে। তো আমি সরকারের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত এবং এর উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি। দেখুন, আমি জানি যে শাসক দলের মধ্যে সেরকম কোনো গোষ্ঠীকুন্দল নেই। যারাই করেছে বহিরাগত এবং বিরোধী দলের কার্যকর্তা বা বিরোধী দলের উস্কানিমূলক পেয়েই এখানে এসেছে। কারণ বিরোধীরা চায় না সরকারের ভাবমূর্তি সকলের কাছে প্রসারিত হোক। সবাই যে সুশাসনের আন্ডারে এসেছে, সুশাসনের যে মর্যাদা সবাই পাচ্ছে, সেটা যাতে না পায় সেই বিরোধীদের কার্যকলাপ এখানে আমি পরিলক্ষিত করছি। কারণ আমাদের পার্টি অফিস এর আগেও বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, আমরা ভারত মাতার জয়গান করি। আমরা কখনোই কোনোদিনও আমরা হার মানব না। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি আছে, কার্যকর্তারা সবাই একজোট আছে। যে কোনো ধরনের খারাপ কার্যকলাপ যেটাই হোক, দুষ্কৃতিকারী যাই আসুক, আমরা আমাদের সামাজিক কাজকর্ম আমরা চালিয়ে যাব। অনেকগুলি বাইক ছিল দাদা। যখন আমরা প্রতিমা ভাষণ করে আমরা এখানে আসছিলাম, হঠাৎ করে দেখলাম প্রায় 20-25টা বাইক এখানে এসছে। মোস্ট প্রবাবলি 25-30 জন তো হবেই। ভাঙচুর হয়েছে দাদা, এখানে প্রায় 10-15টা বাইক ছিল। আমার বাইকও এখানে ছিল, ভাঙচুর হয়েছে। আর একটা কার্যকর্তা খুবই ইনজুর্ড হয়েছে, সিরিয়াস ইনজুর্ড, ওকে আমরা হসপিটালে পাঠিয়েছি। ওখানে হসপিটালে ভর্তি আছে, আমরা যাবো এখনই। ওনার ট্রিটমেন্টের আন্ডারে আছে, স্যালাইন দিচ্ছে। আমরা এখন যাবো ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে যাব। Upon receiving news of the attack, a large contingent of police forces rushed to the spot to restore order. না, আমাদের কাছে খবর আসে যে এখানে জয়ন্ত ব্রিজের এখানে ডিস্ট্রিক্টের পার্টি অফিস, এখানে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং 3-4টা বাইকও ভাঙা হয়েছে। একজন ইনজিউর্ডকে আমরা হসপিটালে শিফট করেছি। হ্যাঁ, বাইকগুলি আমরা রিকভার করেছি এবং রেসপেক্ট দেখলাম আমরা এটি ভাঙচুর করা হয়েছে। তো বিষয়টা আমরা মানে খতিয়ে দেখছি। ঠিক আছে, একজন ইনজিউর্ড হয়েছিল, তাকে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। তন্ময় সাহা ইঞ্জুরি আছে, তো বাকিটা যে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে, ভালো করে বাকিটা তো ডাক্তার থেকে নিলে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, ইনজিউর্ড হয়েছিল, এটা ঠিক। আর একটা ফ্যাক্ট যে পার্টিটা ভাঙচুর করেছে, এখন তারা করেছে কীভাবে হয়েছে, হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমরা ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন আমরা দেখছি বিষয়টা। দেখুন, আমরা ইনভেস্টিগেশন না করে আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। থ্যাংক ইউ। দেখছি অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা বিষয় নিয়ে মধ্যে একটা মনে হচ্ছে গ্যাপিং আছে, এরকম এই বিষয়টাকে ইয়ে করে আচমকা একটা গ্রুপ এসে পার্টি অফিসকে ভাঙচুর করেছে। Additional police personnel have been stationed near the Pratapgarh Bridge and surrounding areas to prevent any further escalation or retaliatory violence. Police officials confirmed that the case has been registered. Bureau Report, Chinikhora. In a disturbing incident that has sent shockwaves through the South Tripura district, the Baikhora police arrested a 36-year-old man on Friday night on charges of repeated sexual assault on a minor girl. The accused has been identified as Bikas Nama, a resident of West Jolaibari.
According to police sources and the victim's statement, the abuse had been occurring over a prolonged period. Medical examinations have confirmed that the minor girl is currently 2 months pregnant. Accused Vikas Nama is reportedly employed at the Jolaibari Community Health Center. He is a married man with a child of his own. Following the complaint, a team led by the OC of Baikora Police Station, Vishnu Das, conducted a raid and arrested Nawa from his residence. The police have registered a stringent case against the accused under the new criminal laws and specialized acts for child protection. Case number 1 by Khora Press, BNS under section 65(1), 351(1) and POCSO Act. The accused was produced before the Belonia District and Sessions Court on Saturday afternoon. আজকে রাত অনুমান 10:10 নাগাদ আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আসে। কমপ্লেনে পশ্চিম জুলাইবাড়ি থেকে। এই কমপ্লেনের মধ্যে আমরা যে ইনগ্রিডিয়েন্টস পেয়েছি, একটা মাইনর মেয়ের উপর রেপ সংঘটিত হয়েছে এবং ওই মোতাবেক আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আসামিকে অ্যারেস্ট করার জন্য আমরা রেড করি, আসামিকে পাই, আসামিকে অ্যারেস্ট করি এবং বর্তমানে আমরা আসামিকে আর মাইনর ভিকটিম গার্লকে মেডিকেলের জন্য প্রেরণ করছি এবং এই বিষয়ের উপর বাইকরা পিএস একটা কেস রেজিস্টার করে, যার নাম্বার বাইকরা পিএস কেস নাম্বার 1 সেকশন 65 ক্লজ 1 / 351 ক্লজ 1 অফ BNS and 4 of POCSO Act. আসামির নাম হচ্ছে বিকাশ নম, বাড়ি পশ্চিম জুলাইবাড়ি। The police are expected to seek further custody to investigate if any other individuals were involved in suppressing the matter or if there are additional details regarding the exploitation of the minor. Pure Report, Chinikhora. On Saturday, under the leadership of the Additional Superintendent of Police of Sipaijala District, officials from the Sonamora Sub-Division Police, including Sonamora Police Station OC Tapas Das, along with personnel from various forces such as the TSR and Border Security Force, totaling 500 personnel, conducted raids on multiple cannabis plantations established on Forest Department land and destroyed several lakes of cannabis plants. The Sipaijala District Police have continued their crackdown of cannabis plantations similar to other days, starting Saturday morning under the leadership of the Additional Superintendent of Police of Sipaijala District. Officials from the Sonamora Sub-Division Police, Sonamora Police Station OC Tapas Das, BSF and 81, 69, 43, 49 along with personnel from various forces including TSR and totaling 500 personnel conducted raids on multiple cannabis plantations established on forest departments, vested land in various areas like Pasania, Mora, Kalamchora. Until the time of writing this report, the police raiding team has cut down and destroyed several lakes of cannabis plants, and it has been learned from police sources that the operation will continue until this evening. পাসানিয়া মোরা। আপনারা আজকে কারা কারা এই অভিযানে আছেন? এখানে BSF 81, 69, 43, 49, TSR, ইভেন TSR, আমাদের ডিস্ট্রিক্টের অ্যাডিশনাল এসপি। মোট কতজন ফৌজ নিয়ে আজকে? অ্যারাউন্ড 500। কোন সময় থেকে আপনার এই অভিযান চলছে এবং কতখানি চলবে? এবং অ্যাপ্রক্স কত হাজার গাছ কেটেছেন আনুমানিক? এবং অনুমান তো বলা যায় না, অনেক টিলে কেটেছি। এখন অনেকে অনেক দিকে কাটছে, এখন শেষের দিকে বলা যাবে। আমাদের রিসেন্ট এসপি সাহেব শেষের দিকে। স্যার, এই অভিযান কয়টা থেকে শুরু হয়েছে? সকাল থেকে। কতক্ষণ অবধি চলবে স্যার? চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সিনিয়র অফিসাররা আছেন, আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত। এই অভিযান কি আগামী দিন জারি থাকবে? হ্যাঁ, এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। However, it can be said that in no other year cannabis plants destruction drives have been conducted at such a scale as this time. Seeing this year's police drive to destroy cannabis plants, the cannabis cultivators are utterly astonished.
Meanwhile, it has been learned from the district police that this year no cannabis plantation in Sipaijala district will be left intact, all of them which will be cut down and destroyed. Bureau report, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Saha has called upon the citizens of Tripura to prioritize their health during the winter months while simultaneously outlining a massive infrastructure roadmap for the transformation of Agartala, speaking at the inauguration of a mega blood donation camp. The land worship ceremony for the construction of the Super ECVC building under the Tripura State Electricity Corporation Limited was held on Saturday at Bonamalipur. Power Minister Ratnalal Nath, MP Rajiv Bhattacharya, Mayor Deepak Majumdar and others participated in groundbreaking and foundation stone laying ceremony. In a historic first for the state school-level sports, the 69 National School Games Yogasana Under 17 Voice Championship officially commenced on Saturday at the Netaji Subhash Regional Coaching Center in Agartala. CM Dr. Manik Saha inaugurated the prestigious competition.
High tension flared in the Pratapgarh area of the capital late Friday night following a violent attack on a local office of the ruling BJP. The incident, which occurred near the Pratapgarh bridge, has sparked outrage and left the local community in a state of panic. In a disturbing incident that has sent shockwaves through the South Tripura district, the Baikora police arrested a 36-year-old man on Friday night on charges of repeated sexual assault on a minor girl. The accused has been identified as Bikas Nama, a resident of West Jolaibari. On Saturday, under the leadership of the Additional Superintendent of Police of Sipaijala District, officials from the Sonamora Sub-Division Police, including Sonamora Police Station OC Tapas Das, along with personnel from various forces such as the TSR and Border Security Force, totaling 500 personnel, bringing to you the news of the day. In a significant breakthrough in the brutal fatal assault of delivery boy Prabir Sil, the Tripura police successfully recovered the weapon and axe used during a crime scene on Friday in Bamotia. The exercise was conducted under the supervision of DCM Mohanpur, Amitava Acharji, and senior police officials. During the reconstruction, the primary accused and alleged mastermind Shekhar Tanti, along with co-accused Tanmoy Orang and Bikas Tanti, demonstrated the sequence of events that led to the fatal assault. Police investigation revealed that on December 24, Shekhar Tanti had procured the axe from a nearby residence to carry out the assault. The weapon was discovered hidden at the site based on the specific information provided by the accused during their police remand. The reconstruction process was closely monitored to ensure legal compliance. Key officials present at the scene included Amitava Acharji, Deputy Collector and Magistrate Mohanpur, Savyachi Debnath, SDPO Mohanpur, Sahadev Das, OC Lefunga Police Station, Anthony Jamatia, OC Bamotia Outpost, and Nibendra Jamatia, Investigating Officer of the case. Pure Report, Chinikhora. The Pradesh Congress observed the birth anniversary of Savitribai Jyotira Phule on Saturday at the Pradesh Congress Bhavan, present with State Congress President Ashish Kumar Saha along with other present leaders. During a brief ceremony held at the Pradesh Congress Bhavan, State Congress President Ashish Kumar Saha, along with other present leaders, paid tribute by offering floral garlands to the portrait of Savitribai Jyotira Phule. বিশিষ্ট নারী শিক্ষাবিদে অগ্রগণী মহিলা রূপে আমরা আমাদের দেশে যাকে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেয়েছি। বর্তমান ভারতবর্ষে একজন দলিত সম্প্রদায়ের নারী রূপে যিনি
শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই মহর্ষি সাবিত্রীবাই ফুলের আজকে পূর্ণ জন্মজয়ন্তী। এই দিবসে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ওবিসি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে তার জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার লক্ষ্যে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে আমাদের সমগ্র দেশের জনগণের সঙ্গে আমরাও সামিল হয়েছি। শুধু একজন নারী শিক্ষক রূপেই নয়, ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা এবং নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে সত্যিকারের নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার যে ভূমিকা উনি পালন করেছেন, বর্তমান নারী সমাজ তাকে যেমন অনুসরণ করে তার এই পথকে পাথেয় করে অগ্রগতির যে সোপান তৈরি হয়েছে, তার প্রতিটা ধাপ আজকে নারী তারা যেমন পেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে দলিত সমাজের কথা, যে নারী ক্ষমতায়নের কথা, নারী শক্তির কথা এই দেশের বর্তমান সরকার, বিজেপি সরকার বা তার দল, তারা বারংবার এটা উচ্চারণ করেন, বাস্তবে তার প্রতিফলন এই ধরনের মহিষী নারী যাকে নিয়ে একটা চিত্র রূপায়িত হচ্ছে, একটা সিনেমা তৈরি হয়েছে। এই সিনেমাটা আজকে দীর্ঘদিন ধরে তার সেন্সরের কথা বলে একে আটকে দেওয়া হয়েছে। তার বাস্তব চিত্র এতে প্রকাশ পায় যে যারা দলিতের কথা মুখে বললেও কার্যত অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে যে মহিষী নারীর ভূমিকা, একটা দেশের নারী শক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনবদ্য, তার চলচ্চিত্র তারা স্পন্সরশিপের নাম করে নানাভাবে একে কাটাছেঁড়া করার জন্য, তার মধ্যে দলীয় যে দিক, সেই দিকগুলিকে ইম্পোজ করার জন্য একে আটকে রাখা হয়েছে। এতে করে দেশের সরকারের মনোভাব বা শাসক দলের মনোভাব যেমন আজকে প্রকাশিত হচ্ছে, সাথে সাথে আমরা ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা দাবি জানাবো যে অতি সত্বর সাবিত্রীবাই ফুলেকে এই দেশের সমগ্র নারী সমাজকে, তাদেরকে উৎসাহিত করতে, তাদের আরও বেশি করে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উৎসাহিত করার জন্য, অনুপ্রাণিত করার জন্য অবিলম্বে যেন এই ছবি মুক্তি দেওয়া হয় এবং তার যে জীবনশৈলী, তার যে নারী সমাজের প্রতি যে অবদান, এটাকে উন্মোচন করার জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত যেন সরকার গ্রহণ করে। পরিশেষে আমি ওনার সাবিত্রীবাই ফুলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব। শুধু উনিই নয়, উনি এবং ওনার যিনি স্বামী, তারা দুজন মিলেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতির জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, আমরা আজও ওনাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। Reported by Amit from Agatla, Chinikhora. Following the direct instructions of senior Congress leader LOP Rahul Gandhi, a high-level delegation from the Northeast Youth Congress Committee visited the residence of late Angel Chakma today to offer their condolences and support to the grieving family. The visit was part of a broader effort by the party leadership to stand in solidarity with the family during the period of the bereavement. A significant moment during the visit occurred when the delegation facilitated
a direct interaction between the family and the national leadership. Shri Uday Bhanu Chip, President of the All India Youth Congress, joined the family via a video call. দেশের জন্য এবং এই রাজ্যের জন্য অত্যন্ত একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা সবাই জানি যে কিভাবে এঞ্জেল চাকমাকে বহির্রাজ্যে দেরাদুনে যেখানে সে পড়তে গেছিল সেখানে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার উদ্দেশ্য ছিল সে নর্থ ইস্ট থেকে, সে দেখতে তার চোখ ছোট, তার নাক ছোট। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কোনখানে, সে বলেছে আই এম ইন্ডিয়ান, কিন্তু তারপরেও তাকে চাইনিজ ব্যাখ্যা করে তার ওপর অজস্র টর্চার করা হয় এবং নির্মমভাবে তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এই পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বভাবে নেওয়ার পরে যখন আমাদের নেতা শ্রী রাহুল গান্ধীজির নির্দেশে আজকে নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেসের যে কোঅর্ডিনেশন কমিটি, সেই কমিটির থেকে একটি ডেলিগেশন টিম এখানে এসছে, যেখানে 7টি রাজ্যের রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের সাথে নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেস কোঅর্ডিনেশন কমিটির কনভেনার জনি তারাজি, উনি অরুণাচল প্রদেশ থেকে এসেছেন, অরুণাচল প্রদেশের প্রেসিডেন্ট এবং আইওয়াইসি ইন্ডিয়ান ইউথ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। আমাদের সঙ্গে মেঘালয়ের যে প্রেসিডেন্ট আছেন টিম জিম, উনি এসছেন এবং ওনার সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে এবং আরও যারা বহির্রাজ্যের থেকে 7 সিস্টার্স থেকে সব প্রতিনিধিরা আসছেন, আজকে দুপুরে এসে পৌঁছাবেন। আপনারা সকলে জানেন যে আমরা এই যে যাই হয়েছে এটা নিয়ে প্রচণ্ড মর্মাহত এবং রাহুল গান্ধীজির নির্দেশে আমরা আজকে এখানে এসেছি এবং মাইকেল, ওর ভাই মাইকেলের সঙ্গে আমরা কথা বলবো কি হয়েছিল কি না। আজকে বিকেলবেলা আমরা এই প্রতিবাদে একটি মশাল মিছিল আগরতলায় সংগঠিত করছি, যেখানে আমরা একটাই স্লোগান রাখতে চাই যে আমরা নর্থ ইস্ট এবং Reported by Amit from Agartala, Chini Khora. The West Tripura District Committee of the Communist Party staged a massive protest rally in Agartala today, condemning the communal and cowardly attack on Didar Hossain, a local rickshaw puller. The protest, which saw significant participation from party workers and supporters, marched through the heart of the city before culminating in front of the West Agartala police station. The party has demanded the immediate arrest of the culprits and exemplary punishment to ensure such communal violence is not repeated in the state. সময় রঞ্জিতনগরে একজন সংখ্যালঘুভুক্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন রিক্সা শ্রমিক, তিনি কাজ শেষে রিক্সা জমা দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন নিবেদিতা ক্লাবের সামনে তাকে 4-5 জন চিহ্নিত দুষ্কৃতী আটকিয়ে তার নাম জিজ্ঞেস করে এবং তিনি তখন তার নাম বলেন। নাম বলা মাত্রই তাকে মারতে শুরু করে। তার নাম হচ্ছে দিদার হোসেন। মারতে শুরু করে, বালুর মধ্যে ফেলে তারপরে তাকে বেধড়ক পেটায়, তার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হয়। তখন পাশের কিছু লোকজন এসে তাকে যদি উদ্ধার না করত তাহলে তার প্রাণ সংশয় হতো। এইরকম সিরিয়াস উন্ডেড অবস্থায় তাকে জিবি নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি চিকিৎসিত হন। এখনও তিনি সুস্থ হননি। তারপরে তিনি তার পরিবারের পক্ষ থেকে থানাতে এফআইআর করা হয় এবং এই এফআইআরের ভিত্তিতে আমরা আজকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পশ্চিম থানাতে এসেছি আরক্ষা দপ্তরের কাছে দাবি জানাতে। প্রকৃত যারা দোষী চিহ্নিত একদম 4-5 জন নাম আছে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কাছে, আমরা জানি তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং অবিলম্বে এই গ্রেপ্তার করে তাদেরকে আইনের দরজায় নিয়ে গিয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। এইরকম অপকর্মে লিপ্ত যাতে হওয়ার মতো দুঃসাহস কেউ না দেখায়, এই দাবি নিয়েই আমরা এসেছি। আমাদের প্রতিনিধি দল এখন ভেতরে গেছে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khora.
The Northeast Youth Congress Coordination Committee addressed a significant press conference today in Agartala, expressing deep outrage over the brutal fatal assault of Angel Chakma, a 24-year-old MBA student from Tripura. The committee has characterized the incident as a horrific hate crime fueled by racial profiling and has demanded immediate intervention from both the state and central governments. During the press conference, the NEYCC leaders, accompanied by members of the Tripura Pradesh Youth Congress, raised several critical points. Now listen to what they have said. तीव्र निंदा हम करते हैं श्री राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार और हमारे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के जो सचिव हैं, जो प्रेसिडेंट हैं श्री उदय भानु जी, नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी वरिष्ठ डेलीगेट्स को आज एंजल चकमा के घर भेजा है। हम लोग वहां गए, उनके मम्मी उनके डैडी के साथ हम लोगों ने बात किया और हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उदय भानु जी ने भी वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात किया है। और सबसे हैरान वाली बात है कि जब हमने उनसे पूछा है कि सर एक्चुअली में क्या हुआ और जब उनके ऊपर ये आक्रमण हुआ इसके बाद का घटना क्या है, ये आज नेशनल मीडिया में कोई नहीं बोल रहा है कि एंजल जी के पिताजी ने आज रोते रोते एक बात बोला है कि देहरादून में पुलिस के तरफ से उनको कोई सहायता नहीं दिया गया था जब ये कार्रवाई, जब ये आक्रमण उनके लड़के के ऊपर हुआ। There was zero cooperation, ये उनके वर्ड्स हैं, हमारे पास वीडियो है, उनके पापा ने जो बोला उनका वीडियो है, नो कोऑपरेशन। इसके बाद जो ये भाजपा लोग दावा करते हैं कि उनके सरकार में जहां जहां भी भाजपा की सरकार है वहीं पे हॉस्पिटल्स और हेल्थ को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल सबसे स्वच्छ और सबसे एफिशिएंट हॉस्पिटल्स हैं। जब हमने आज एंजल जी के पिताजी को पूछा कि आप सेटिस्फाइड है डॉक्टर ने जो एफर्ट्स एंजल जी को बचाने के लिए किया है, आपको सुनते हुए ये हैरानी होगा, उन्होंने बोला कि एंजल चकमा जी का जब एडमिशन हुआ उनको खाली इतना बोला गया था कि मेजर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन भी हुआ। इसके बाद 6 दिन तक एंजल चकमा के मम्मी को, डैडी को ये नहीं बोला गया कि स्टेटस क्या है पेशेंट का। जब इन्होंने पूछा कि सर हमारे बेटे का हालत क्या है, व्हाट इज द समरी, वो लोग कुछ नहीं बोला। जिस सर्जन ने एंजल चकमा का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के अगले दिन वो छुट्टी में चला गया और उनके जगह पे कोई नहीं था। पर मुझे ये बोलते हुए हैरानी हो रही है कि नेशनल मीडिया इस बात को कहीं नहीं बोल रहा है कि देहरादून में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वहाँ पे इतना बुरा हालत है। पुलिस प्रशासन ने जीरो कोऑपरेशन किया विक्टिम के परिवार के साथ। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 6-7 दिन तक उनको कुछ नहीं बोला। 12वां दिन जब एंजल का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ, उनको मिडनाइट को फोन करके बुलाया गया और एंजल चकमा के पिताजी को और उनके माता को ये बोला गया कि वो बहुत सीरियस है। तब एम्स में ले जाने के लिए एंजल चकमा के पिता ने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया था और वहां का जो लोकल हॉस्पिटल था उस डॉक्टर से समरी मांगा था पेशेंट का, वो नहीं दिया गया था और बोला कि ब्रेन डेड हो चुका है, वो कोमा में जा चुका है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
अभी आपका प्रार्थना है, भगवान को आप प्रे कीजिए अगर कुछ चमत्कार होता है तो। पर ऑपरेशन के बाद 6 दिन तक उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बच सकते थे एंजल चकमा जी। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. The Agartala District Unit of Jamiat Ulama Hind submitted a formal deputation to the Additional Superintendent of Police at the police headquarters today. The delegation expressed grave concern over the safety of minorities in the state and demanded the immediate arrest and exemplary punishment of those involved in the brutal attack on Didar Hossain, a Muslim rickshaw puller. আমাদের ডিমান্ডটা হলো আইনের ভাবে চলবো, আইনের দ্বারা যাতে আমরা উপকৃত হই, আর যেই ধরনের ঘটনা দিদার হোসেনের উপর আক্রমণত হয়েছে দ্বিতীয় যাতে এই ঘটনা না হয়, এরকম গরিব মানুষ যাতে আর নিগৃহ না হয়, অপদস্থ না হয়, অপমানিত না হয়। আর জাতি সবচেয়ে বড় কথা হলো জাতির উপরে এটা একটা আঘাত এসেছে। মুসলমান বলেই কি এইখানে থাকা যাবে না, এইটা যে একটা চিত্র উঠে এসছে, এটা যাতে আগামী দিনে না ওঠে, আগামী দিনে সতর্ক করার জন্যই আমরা আজকের এই ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। কি মনে করেন পুলিশের উপর বা প্রশাসনের উপর কতটুকু আস্থা রয়েছে? এর আগের যে ঘটনাগুলি হয়েছে এটার প্রতিবাদ তো কিছু পাইনি, তবে আমাদের প্রশাসনের উপরে আস্থা আছে। আগামী দিনে এটা আরও কঠোরভাবে তারা পদক্ষেপ নেবে এবং আমাদেরকে একটা আশ্বস্তি করবেন। যারা এটার সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. Tulung ka joto no bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matring bo phayo abuni bading no chini sonlo komol juiles ni bakhaktei tipra hasini joto rukurong no tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe paro tongthok tiring hambai Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here
to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pating mo din tong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Fiaba dang mani chara wo rozak nai phurong mo. Kok shanai holong chero khok nai hasteni hapong khatan. Choiwe nai tong din norok chini khora.
tani khawa kai to lobjak thung kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolok bo
নাই নমস্কার প্রিয় বন্ধু, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি এই সময়টায় আপনার মতো অনেক বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। আসুন আমরা শুনি ঈশ্বরের বাক্য আজ আমাদেরকে কি জানাতে চায়। জীবন বাণী নম্র চিতে শ্রবণ করো, নম্র চিতে শ্রবণ করো খ্রিস্ট যিশুর জীবন খানি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে জিরোমীয় ভাবাদীর পুস্তক থেকে আলোচনা করছি। আজকে আমরা এই পুস্তকের 20 অধ্যায় থেকে 22 অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করব। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ঈশ্বরের কথা মতো জিরোমীয় ভাবাদী কুম্ভকারের কাছে থেকে একটা ঘট ক্রয় করে তোফাতে গেছিলেন এবং সেখানে সেই ঘট ভেঙে জিহুদার লোকেদেরকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে তারা সকলে বন্দি দশায় যেতে চলেছে। ইতিমধ্যে মহান রাজা যোশীয় মারা গেছেন, তারপর জিহোয়াহস এবং জিহোয়াকিম রাজত্ব করেছেন, আর সব শেষে সিদিকীয় এখন সিংহাসনে বসেছেন। সিদিকীয় জিহুদার সমস্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ রাজা। বাবিলীয় বন্দিদশা সম্বন্ধে জিরোমীয় ভাবাদী যে ভাববাণী করেছিলেন তাই রাজার সময় ঘটতে চলেছে। এবারে আমরা দেখব জিরোমীয় ভাবাদীর জীবনে এবং তার পরিচর্যা কাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার সময় তিনি অবিচল, দৃঢ় এবং আপোষহীন, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি খুবই নরম মনের মানুষ। তার বন্ধু রাজা যোশীয় মারা যাওয়ার পর 3 জন মন্দ রাজা রাজত্ব করেছে, আর কেউ জিরোমীয় ভাবাদীর কথায় বা কাজে কোনো গুরুত্ব দেয়নি, ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত করেনি। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত জিরোমীয় ভাবাদীকে কোনো শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। এবারে 20 অধ্যায়ে আমরা দেখব তার প্রতি শারীরিক অত্যাচার শুরু হচ্ছে। পাঠ করব 20 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। আপনার বাইবেল থাকলে আমার সঙ্গে আপনি বাইবেল খুলুন এবং আমার সঙ্গে আপনি পড়ুন জিরোমীয় ভাবাদীর পুস্তক তার 20 অধ্যায় প্রথম 2 পদ। জিরোমীয় যখন এই সকল ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিলেন, তখন ইম্মেরের সন্তান পশহুর যাজক সদাপ্রভুর গৃহের প্রধান অধ্যক্ষ তাহা শ্রবণ করিল। পশুর জিরোমীয় ভাবাদীকে প্রহার করিয়া সদাপ্রভুর গৃহগামী বিন্যামিনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত হাঁড়িকাঠে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। লক্ষ্য করে দেখুন কার দ্বারা অত্যাচার শুরু হচ্ছে? প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুরু। আজও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করছে বিভিন্ন সংগঠিত উদারপন্থী মণ্ডলীগুলি। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা সকলের সাথে ভ্রাতৃত্বের কথা বলে এবং নিজেদেরকে উদার মনের মানুষ বলে দাবি করে, কিন্তু যখন কোনো রক্ষণশীল পরিবারের লোকজনকে যারা ঈশ্বরের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে তাদেরকে মেনে নেবার প্রশ্ন ওঠে, তখন তাদের উদার মানসিকতা উবে যায়। অনেক উন্নত দেশে সুসমাচারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধিতা শুরু হয় ওই সব সংগঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকেই। জিরোমিয়ের শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়েছিল সংগঠিত ধর্মের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে। 3 পদে লেখা আছে, দেখুন 3 পদ। পরদিবস পশুর জিরোমীয়কে হাঁড়িকাঠ হইতে মুক্ত করিয়া আনিল। তখন জিরোমীয় তাকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমার নাম পশুর রাখেন নাই, কিন্তু মাগর মিশাবিব চারিদিকেই ভয় রাখিয়াছেন। জিরোমীয় ভাবাদী পশুরকে বলছেন, তোমার জন্য ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে, আর যারা তোমার সাথে যুক্ত তাদের সবার জন্যই ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে। মাগর মিশাবিব মানে
চতুর্দিকে ভয়। জিরোমীয় ভাববাদী দেখুন আরও বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো আমি তোমার পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে ভয়জনক করিব। তাহারা শত্রুদের খড়গাধারে পতিত হইবে ও তুমি সচক্ষে তাহা দেখিবে, এবং আমি সমস্ত জিহুদাকে বাবিল রাজের হাতে সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহাদিওকে বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে ও খড়গাঘাতে বধ করিবে। 4 পদ। দিনের পর দিন জিরোমীয় ভাববাদী এই ভাববাণী ঘোষণা করে চলেছেন। দক্ষিণের রাজ্য বন্দি দশায় যেতে চলেছে, কোনোভাবেই তা রদ করা যাবে না। ঈশ্বর বলছেন, মসি বা শমুয়েল ভাববাদী বেঁচে থাকলেও কোনো লাভ হতো না, খুব দেরি হয়ে গেছে। তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, যা বর্তমান রাজা সিদিকিও এবং আগের 2 রাজার সময় প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেখতে হবে জিরোমীয় ভাববাদীর প্রতি কি ঘটেছে। তারা তার বাক্য অগ্রাহ্য করেছে এবং সব শেষে তারা তাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছে। এই সব কারণে তিনি ঈশ্বরের কাছে তার এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি চাইতে চলেছেন। স্বজাতির বিরুদ্ধে ভাববাণী প্রকাশ করতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। যা ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। তিনি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন, আর তাতে তার শক্তি কমে যাচ্ছে, তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তবুও তিনি বলছেন, দেখুন লেখা আছে 9 পদে, যদি বলি তাহার বিষয় আর উল্লেখ করিব না, তাহার নামে আর কিছু কহিব না, তবে আমার হৃদয় যেন দাহকারী অগ্নি অস্থি মধ্যে রুদ্ধ হয়, তাহা সহ্য করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি, আর তিষ্ঠিতে পারি না। জিরোমীয় ভাববাদী বলছেন, তিনি যে ভাববাণী ঘোষণা করেছেন তাতে তার হৃদয় বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এর ফলস্বরূপ তিনি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেছেন। জনগণ তাকে ত্যাগ করেছে, আর তাই তিনি ভাবছেন তিনি ঈশ্বরের পক্ষে আর কথা বলবেন না। কিন্তু এটা ভাবার সাথে সাথেই তিনি উপলব্ধি করছেন ঈশ্বরের বাক্য তার হাড়ের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে, তাকে তা বলতেই হবে, নতুবা তিনি শান্তি পাবেন না। ঈশ্বরের হয়ে কথা বলার এই রকম গরজ থাকলে তবেই বোঝা যায় যে কোনো ব্যক্তি সত্যি ঈশ্বরের কথাই বলছেন। আপনার কি মনে হয়, আপনি যে সেবা কাজ করেন তা কি শুধু চাকরি, নাকি সেটা আপনার হৃদয়ের আহ্বান? যদি আপনি সত্যি ঈশ্বরের বাক্য ভালোবাসেন, তাহলে আপনি অবশ্যই চাইবেন তার বাক্যকে ঘোষণা করতে, আর সেটা করতে না পারলে আপনার দুঃখ হবে। যদি আপনার এই রকম উপলব্ধি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি ঈশ্বরের বাক্য বলবার জন্য সত্যি সত্যি প্রস্তুত নন। জিরোমীয় ভাববাদীর হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছিল, আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকেরা যা করতেন, জিরোমীয় ভাববাদী তাই করছেন। জোনা যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, ইয়োব যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, আবার এলিয় ভাববাদী যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন। তিনি একই গান গেয়ে চলেছেন যাতে কোনো লাভ নেই। এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। তিনি বলছেন, কেন আমার জন্ম হয়েছিল? অনেকেই এই কথা বলে থাকে, এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। আসুন দেখা যাক জিরোমীয় ভাববাদী কি বলছেন। 20 অধ্যায় 14-15 পদ। আমি যেদিন জন্মিয়াছিলাম সেই দিন শাপগ্রস্ত হোক, আমার মাতা যেদিন আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন সেই দিন আশীর্বাদবিহীন হোক। তোমার পুত্র সন্তান হইল, এই সংবাদ দিয়া যে ব্যক্তি আমার পিতাকে পরমানন্দিত করিয়াছিলেন সে শাপগ্রস্ত হোক। লক্ষ্য করুন জিরোমীয় ভাববাদী নিজেকে কতটা ঘৃণা করছেন। তিনি বলছেন তার জন্ম না হলেই ভালো হতো। আবার 18 পদেও তিনি বলেছেন, লজ্জায় জীবন কাটাবার জন্য আমি কষ্ট ও খেদ দেখিতে কেন গর্ভ হইতে নির্গত হইলাম। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, কেন আমার জন্ম হয়েছিল। প্রথম রাজাবলী 19 অধ্যায় 4 পদে দেখবেন এলিয় ভাববাদী একটা রতম বৃক্ষের তলায় বসে আপন মৃত্যু কামনা করেছিলেন। ইয়োবের পুস্তক 3 অধ্যায় 3 পদে ইয়োব বলেছেন, বিলুপ্ত হোক সেই দিন যেদিন আমার জন্ম হইয়াছিল, সেই রাত্রি যে রাত্রি বলিয়াছিল পুত্র সন্তান হইল। একইভাবে জোনা ভাববাদী পুস্তকের 4 অধ্যায় 3 পদে বৃদ্ধ জোনা বলছেন, অতএব এখন হে সদাপ্রভু বিনতি করি, আমা হইতে আমার প্রাণ হরণ করো, কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভালো। আমরা অনেকেই জানি কি হয়েছিল। সব কিছু দেখে জোনার মন ভেঙে গেছিল। সেও ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু কামনা করেছিল। আমার জন্ম না হলেই ভালো ছিল। কথা বলার কোনো মানে হয় না, কারণ ইতিমধ্যেই আপনার জন্ম হয়েছে, আপনি এটা পাল্টাতে পারেন না। মৃত্যু কামনার মধ্যে দিয়ে আপনার বিষণ্ণতাই প্রকাশ পায়। জিরোমীয় ভাববাদী হতাশ।
তিনি বিষণ্ণ, তবুও তিনি ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করতে চাইছেন। 21 অধ্যায় থেকে 29 অধ্যায় পর্যন্ত সিদিকীয় রাজার রাজত্বে জিরোমীয় ভাববাদী যে সমস্ত ভাববাণী করেছিলেন সেগুলোই আছে। সেখানে আমরা দেখব জেরুসালেম ধ্বংস আর জিহুদীদের বন্দী হয়ে যাওয়া। 21 এবং 22 অধ্যায়ে জিরোমীয় ভাববাদীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাববাণীগুলি লিপিবদ্ধ আছে। আসুন পাঠ করি 21 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। সিদিকীয় রাজা মলকিয়ের সন্তান পশুরকে ও মাসের পুত্র সফনীয় যাজককে জিরোমীয় নিকটে এই কথা বলিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, যথা, তুমি আমাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করো, কেননা বাবিল রাজ নবুখুদনেচ্ছর আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। হয়তো সদাপ্রভু আপনার সমস্ত আশ্চর্য ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করিবেন, তাহা হইলে ওই রাজা আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া যাইবেন। তৎকালে জিরোমীয়র নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল। এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন। সিদিকীয় যখন সত্যি সত্যি বিপদের সম্মুখীন হলো, তখন সে সেই লোকটার কাছেই গেল যে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করত। সে পশুর বা তার লোকজনের কাছে যায়নি, কোনো সংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চায়নি। আপনি যখন সত্যি বিপদের মধ্যে পড়বেন, তখন ঈশ্বরের বাক্য ছাড়া আর কোনো কিছুই আপনাকে স্বস্তি দিতে পারবে না। সিদিকীয় জিরোমীয় ভাববাদীর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। জিরোমীয় ভাববাদী তাকে বলেছিলেন যে নবুখুদনেচ্ছর আসছেন, তারা যদি ঈশ্বরের প্রতি না ফেরে তাহলে সে জেরুসালেম ধ্বংস করবে এবং তাদের বন্দি করে নিয়ে যাবে। 8 পদে ঈশ্বর জিরোমীয় ভাববাদীকে বলছেন, দেখুন 21 অধ্যায় 8 পদ। আর তুমি এই লোকদিওকে বলো, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো তোমাদের সম্মুখে আমি জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ রাখিতেছি। প্রভু যিশুর মাধ্যমে পরিত্রাণ সম্বন্ধে ঠিক একই কথা ঈশ্বর আজ আমাদেরকে বলছেন। তিনি বলছেন, আমাদের পাপের শাস্তি স্বরূপ তিনি তার পুত্রকে বলি হতে দিয়েছিলেন। তিনি সেটা করেছিলেন যেন আমি আপনি ধার্মিক গণিত হতে পারি। যদি আমরা উদ্ধার পেয়েছি তাহলে আমরা তারই। যখন আমরা তার উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখি, তাকে আমাদের জীবনের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করি, তখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা তার সাথে সংযুক্ত হই, আমরা ঈশ্বরের সন্তান রূপে পরিচিত হই। ঈশ্বর বলছেন এইভাবে তিনি আমাদের সামনে জীবন ও মৃত্যু রেখেছেন, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারি। জিহুদার লোকদের বেছে নিতে হতো যে তারা শান্তিতে থাকবে নাকি বাবিলে বন্দী হয়ে যাবে অথবা যুদ্ধে হত হবে। 9 এবং 10 পদে ঈশ্বর বলছেন, আসুন দেখি লেখা আছে 9 আর 10 পদ। সে খড়গে দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মারা পড়িবে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাহিরে গিয়া তোমাদের অবরোধকারী কলদীয়দের পক্ষে দাঁড়াইবে সে বাঁচিবে এবং তাহার প্রাণ তাহার পক্ষে লুট দ্রব্যের ন্যায় হইবে। কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি অমঙ্গলের নিমিত্ত এই নগরের বিপরীতে আপন মুখ রাখিয়াছি, মঙ্গলের নিমিত্ত নয়। ইহা বাবিল রাজের হস্তগত হইবে এবং সে ইহা আগুনে পোড়াইয়া দিবে। সিদিকীয় জিরোমীয় ভাববাদীর কথায় কর্ণপাত করেনি। সে ছিল দুর্বল, ভীতু এবং সব থেকে মন্দ রাজা। ঈশ্বরের প্রতি ফিরল না। সে মনে মনে ভাবল, জিহোয়াকিন তো আমার মতনই মন্দ রাজা ছিল, কই তার সময় তো নবুখুদনেচ্ছর শহর ধ্বংস করেননি, তাহলে আমার সময় কেন হবে? আমার মনে হয় পবিত্র শাস্ত্রে উল্লিখিত কঠিন বিচারের ভাববাণীগুলির মধ্যে এই 22 অধ্যায়ের ভাববাণীটি অন্যতম। কইনের প্রতি ঈশ্বর যে বিচারের কথা বলেছিলেন, অথবা জিহুদার প্রতি প্রভু যিশু যে বিচারের কথা বলেছিলেন, তার থেকেও কঠিন বিচারের কথা এখানে বলা হয়েছে। এটা একটা ভয়ঙ্কর এবং উল্লেখযোগ্য ভাববাণী। কোনীয় বা জিহোয়াকিনের বিরুদ্ধে ভাববাণী শোনার আগে আসুন আমরা তার বাবা জিহোয়াকিমের বিষয়টা দেখি। সে একজন অত্যাচারী শাসনকর্তা ছিল, কিন্তু তার সময় দেশে প্রাচুর্য ছিল, ধনীরা আরও বেশি ধনী হচ্ছিল এবং গরিবেরা ক্রমশ অন্যদের পদতলে দলিত হচ্ছিল। ঈশ্বরের বাক্যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাই, তিনি দরিদ্রদের বিষয়ে সদা সচেতন। পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম দুটো ক্ষেত্রেই আমরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করি। আসুন আমরা জিহোয়াকিমের বিষয়ে ঈশ্বর কি বলছেন তা পাঠ করি। 22 অধ্যায়ের 13, 14 ও 15 পদ। ধিক তাহাকে যে অধর্ম দ্বারা আপন বাটি ও অন্যায় দ্বারা আপন উচ্চ কুঠুরি নির্মাণ করে, যে বিনা বেতনে আপন প্রতিবাসীকে খাটায় এবং তাহার শ্রমের ফল তাহাতে দেয় না, যে বলে আমি আপনার নিমিত্ত এক বৃহৎ বাটি ও প্রশস্ত উচ্চ কুঠুরি নির্মাণ করিব, এবং সে আপনার নিমিত্ত বাতায়ন দ্বার কাটে, আর এরস কাষ্ঠ দিয়া ঘর মোড়ানো হয় এবং সিন্দুর বর্ণ রঙ্গ লেপন করা যায়।
এরস কাস্টে বিষয় শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য চেষ্টা করাতে তোমার রাজত্ব কি থাকিবে? তোমার পিতা কি ভোজন পান করিত না? বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কি করিত না? তাই তাহার মঙ্গল হইল। ঈশ্বরের বাক্য বলছে তার সময় লোকেরা মন্দ উপায়ে ধনী হচ্ছিল আর দরিদ্ররা তাদের প্রাপ্য মূল্য পাচ্ছিল না। জিরোমীয় ভাববাদী এখানে জিহোয়াকিমের বাবা যোশিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সত্যি ভালো রাজা ছিলেন। 16 এবং 17 পদে তিনি আরও বলছেন, দেখুন লেখা আছে 16 ও 17 পদ, সে দুঃখী দিনহীনের বিচার করিত, তাই মঙ্গল হইল। সদাপ্রভু কহেন, আমাকে জ্ঞাত হওয়া কি তাহাই নয়? কিন্তু তোমার চক্ষু ও তোমার অন্তঃকরণ কেবল তোমারই লাভ ও নির্দোষের রক্তপাত ও উপদ্রবের ও দৌরাত্রের অনুষ্ঠান ব্যতি রেখে আর কিছুই লক্ষ্য করে না। রাজা যোশীয় দুঃখী দিনহীনদের প্রতি ন্যায় বিচার করতেন, কিন্তু জিহোয়াকিমের সময় দরিদ্ররা শোষিত হতো এবং ধনীরা আরও ধনী হতো। জিরোমীয়র মাধ্যমে ঈশ্বর এই কথাই ঘোষণা করলেন যে দরিদ্ররা নিষ্পেষিত হচ্ছে আর ধনীরা ধন সঞ্চয় করে চলেছে। নতুন নিয়মে যাকবের পত্রের 5 অধ্যায়ে প্রথম 3 পদে আমরা পাই, এখন দেখো হে ধনবানেরা, তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসিতেছে সে সকলের জন্য রোদন ও হাহাকার করো। তোমাদের ধন পচিয়া গিয়াছে ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীট ভক্ষিত হইয়াছে। তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইয়াছে, আর তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস খাইবে। তোমরা শেষকালে ধন সঞ্চয় করিয়াছ। দুটো বিষয়ের জন্য ঈশ্বর ধনবানদের দোষারোপ করছেন। 1, কিভাবে তারা সেই ধন উপার্জন করেছে, এবং 2, কিভাবে তারা সেই ধন ব্যবহার করেছে। আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করছেন যে বর্তমান যুগে সমস্ত কিছুই ধনীদের পক্ষে। বেশিরভাগ মধ্যবিত্তই সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন, কিন্তু অনেক ধনী ব্যক্তি আছে যারা লক্ষ লক্ষ অথবা কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স বাকি রাখে, আবার অনেক সময় তাদের ট্যাক্স মুকুব হয়ে যায়। আমি জানি না এর পিছনে কী কারণ আছে। ওই ধনী ব্যক্তিরা ঈশ্বরের কাজের জন্য, তার বাক্যের জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করে না। যখন দরিদ্রদের শোষণ করে ধনীরা ধনী হয়, ঈশ্বর তা লক্ষ্য করেন। আবার তারা যখন নিজেদের জন্য বড় বড় অট্টালিকা তৈরি করে, তাও ঈশ্বর লক্ষ্য করেন। আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, যখন এত মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে, তখন আমাদের অট্টালিকায় বাস করা মানায় না। আমি জানি না খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিলাসবহুল ঘরবাড়ি, গেস্ট হাউস ইত্যাদি প্রয়োজন আছে কিনা। আমাদের উচিত দরিদ্রদের সাহায্য করা, কিন্তু আমার বলতে অসুবিধা নেই যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মীয় সংগঠনগুলি ধনীদেরই বেশি পরিষেবা দিয়ে থাকে। অনেকে বলে থাকেন তাদের মণ্ডলীতে অনেক ধনী ব্যক্তি আছে, তাদের মতামতই বেশি করে গ্রাহ্য হয়, কিন্তু তাদের সেই ধন ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দেবার কাজে কতটা ব্যবহার করা হয়। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রেখে যেতে চাই না, কারণ আমাকে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তার হিসাব দিতে হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন তার দেওয়া অর্থ দিয়ে আমি কি করেছি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা ভোগ করব না, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই অর্থ দিয়ে তার গৌরব করার জন্য। 16 পদে তিনি বলছেন, দিন দুঃখীর বিচার করাই ঈশ্বরকে জানা। তিনি আরও বলছেন, যোশীও তাকে জানতেন এবং এটাও জানতেন যে দুঃখী ও দিনহীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তিনি বলছেন দিনহীনদের প্রতি তার দৃষ্টি আছে। আপনি কি জানেন কাদের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্যের কাছে পৌঁছানো সব থেকে কঠিন? এরা হলো সেই অতি ধনী ব্যক্তি এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তি। ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে চান, যেন উভয়ে ঈশ্বরের বাক্য শোনে আর উদ্ধার পায়। তিনি চান যেন ধনীরা উপরে ওঠে আর দরিদ্রদেরকে টেনে তোলে। তিনি উভয়ের জন্যই চিন্তা করেন। বর্তমানে বেশিরভাগ দেশেরই মূল সমস্যা হলো ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আর ঈশ্বর বলছেন তিনি এই অসামঞ্জস্যের, এই অন্যায়ের বিচার করবেন। এবারে আমরা কোনীয়র কঠিন এবং বিভীষিকাময় বিচার নিয়ে আলোচনা করব। আসুন পাঠ করি 24 এবং 25 পদ। লেখা আছে, সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য জিহোয়াকিমের পুত্র জিহুদারাজ কোনীয় আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত মোহরের তুল্য হইলেও আমি তোমাকে তথা হইতে ফেলিয়া দিব। আর যাহারা তোমার প্রাণের অন্বেষণ করে তাহাদের হস্তে ও যাহাদের হইতে তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ তাহাদের হস্তে, অর্থাৎ বাবিল রাজ নবুখুদ্নেছরের হস্তে ও কলুদীয়দের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। কোনীয় হলো জিহোয়াকিন, যে জিকোনীয় নামেও পরিচিত। এখন প্রশ্ন হলো ঈশ্বর তাকে কেন কোনীয় বললেন? কারণ জি শব্দটা জিহোবা অর্থে ব্যবহৃত হতো।
ঈশ্বরের নাম জেহোবা, তাই ঈশ্বর বলতে চাইছেন আমার নামের সাথে ওই লোকটার নাম না থাকুক। তিনি আরও বলছেন সে যদি ঈশ্বরের হাতের মূল্যবান আংটির মতনও হতো তবুও তিনি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। 28 থেকে 30 পদে লেখা আছে, দেখুন 28 থেকে 30 পদ। এই কনিও কি তুচ্ছ ভগ্নপাত্র? এ কি অপ্রীতিজনক পাত্র? এ ব্যক্তি ও ইহার বংশ কেন বহিষ্কৃত হইয়াছে? তাহাদের অজ্ঞাত দেশে কেন নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? হে দেশ, 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 ঈশ্বরের বাক্য শোনো। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই ব্যক্তির বিষয়ে লেখো, এ নিঃসন্তান, এ পুরুষ জীবনকালে কৃতকার্য হইবে না, কারণ ইহার বংশের কোনো ব্যক্তি কৃতকার্য হইবে না। দাউদের সিংহাসনে উপবেশন ও জিহুদার উপরে কর্তৃত্ব করিবে না। ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে বলছেন যে দাউদের সিংহাসনে কনিয়ের কোনো বংশধর বসবে না। তার মানে এই নয় যে দাউদের সিংহাসন খালি থাকবে। 33 অধ্যায় 17 পদে ঈশ্বর বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইসরায়েল কুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে দাউদের সম্পর্কীয় পুরুষের অভাব হইবে না। অর্থাৎ দাউদের সিংহাসনে কেউ না কেউ বসবে, তবে সে কনিয়ের বংশের হবে না। আমরা জানি প্রভু যিশুর পিতা যোসেফ কনিয়ের বংশধর, কিন্তু তিনি প্রভু যিশুর জন্মদাতা পিতা ছিলেন না। প্রভু যিশুর জন্ম হয়েছিল কুমারী মরিয়মের গর্ভে। অনেকে মনে করেন মরিয়ম দাউদ বংশের কন্যা, কিন্তু সলোমনের বংশের নয়, দাউদের অন্য পুত্র নাথনের বংশ মরিয়মের জন্ম। নাথনের বংশের প্রতি এইরকম কোনো অভিশাপ ছিল না। তাই ঈশ্বর পৃথিবীকে বলছেন, তোমরা শোনো তিনি কিভাবে কাজ করেন, তিনি কিভাবে তার পরিকল্পনা পূর্ণ করেন, তার উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকবে না। তিনি যে কোনো মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার তিনি তার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করতে পারেন। রাজা দাউদের বংশে মসিহের আগমন হবে, তার এই প্রতিজ্ঞা তিনি এইভাবেই পূর্ণ করেছিলেন। আসুন আমরা দেখি আজকে আমরা কি দেখলাম। দেশ যখন অনাচারে ভরে গেছিল, যখন দরিদ্ররা শোষিত নিপীড়িত হচ্ছিল, সেই সময় ঈশ্বরের বিচার নেমে এসেছিল। আজও কি আমরা এই একই পরিস্থিতির মধ্যে নেই? এই রকম অবস্থায় ঈশ্বর আমাদের বলছেন ন্যায় বিচার করতে। কি জানি হয়তো আমাদের জন্যও তার সেই বিচার অপেক্ষা করছে। তাই আসুন আমরা সকলে সাবধান হই, দিন দুঃখীর প্রতি ন্যায় বিচার করি, সৎ পথে উপার্জন করি, সৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করি, যেন ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য বিশেষভাবে আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে এবং আপনি এই বিষয়ে আপনার হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে সম্মত হয়েছেন। ঈশ্বর আপনাকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করুন। আসুন প্রার্থনায় যাই। স্বর্গীয় পিতা, তোমার ধন্যবাদ স্তুতি করি। তোমার জীবন্ত বাক্য আজও আমাদেরকে সেই পথ দেখায় যে পথে তুমি চাও আমরা চলি, যেন তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকিত মহিমান্বিত হয়। তোমার সেই প্রত্যেক সন্তানকে, আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে, তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার চরণে সমর্পণ করি। ও পিতা, তুমি কৃপা করো যেন প্রকৃতই সেই প্রত্যেককে হৃদয়ে আত্মায় দেহে প্রভুগো তোমাতে সমর্পিত হয় এবং পিতাগো তোমার উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করে, যেন সেই প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে দিয়ে তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকিত মহিমান্বিত হয়। তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ ও গ্রহণ করো। আমেন। বন্ধুরা, আজকের বাক্য নিশ্চয় আপনার জীবনে এক নতুন আনন্দ যোগ করেছে। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে যেমন পাখিরা আনন্দে কলতান শুরু করে, আমার মনে হয় ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করলে আমাদেরও প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে। আপনার আনন্দের কথা আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন টিভি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আমরাও আপনার সাথে প্রভুতে আনন্দ করব। এখন শুনে নি আজকের দিনের প্রশ্ন। প্রিয় বন্ধু, আসুন আমরা আজকের প্রশ্ন উত্তরে আসি। গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর অপশন ডি, ঘট। আজকের প্রশ্ন, মাগর মিশাবিব কথার অর্থ কি? এ চিরসুখী, বি চিরদুঃখী, সি চারিদিকে ভয়, ডি সদাহাস্য। প্রিয় বন্ধু, এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি সহকারে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ 9433497235 এই নম্বরে SMS বা লিখে পাঠাবেন।
তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন, খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন, খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। আমাদের প্রভু যে মহান, তার প্রেমে সপি মনোপ্রাণ। আমাদের প্রভু যে মহান, তার প্রেমে সপি মনোপ্রাণ। অনন্ত জীবন কথা, অনন্ত জীবন কথা প্রচারিব দেশ বিদেশে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন, খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। তোমাদের দুটি চোখে ভাই উজ্জ্বল যে আভাসে পাই। তোমাদের দুটি চোখে ভাই উজ্জ্বল যে আভাসে পাই। ঈশ্বর করেছেন দান, ঈশ্বর করেছেন দান, তার কর্মের উদ্দেশ্যে আনন্দে ভরে ওঠে মন। তোমাদের কাছে এসে আমাকে করেছো আপন, খ্রিস্টকে ভালোবেসে আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন, আজ আনন্দে ভরে ওঠে মন। যদি আপনার এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল করুন। তাহলে আপনি পরের বারের বিজয়ী হতে পারেন।
साजना फलाथा नोंसिनि लबजाङा जुगो नोंनो हाया फांते बुजु नोंनो ताजेंनायो आफाम नोंले फासाजना फलाथा नोंसिनि लबजाङा जुगो नोंनो हाया फांते बुजु नोंनो ताजेंनायो आफा नोंले लामा जोंनो फ्रुगो नोंले लामा खौबो जोंनो फ्रुगो गोथैनो लामा दबो 아파노노 시미양네 가오 수리울 동나 아파노노 시미양네 가오 수리울 동나 아니랑마 동상어노 시미세 수리울로 만동나 아니랑마 동상어노 시미세 수리울로 만동나 수리울로 만동나 আমবাই কাইতলা যত্ন একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 साबोनी नों आगरतला साबोना नों बिश्रामगन्ज साबोनी नों काञ्चनपुर अ पार्टी मुनो दैनो दंफ्लाजाक हास्टेनि थोंख्रों तंखर फियाबा दांमनि जराव रोजाकनाय फुरं मं कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय जयवे नाय तंदि नरक चिनिखरा শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার
শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। তুলুমকা যতন বিশি থাঙ্গো বিশি ফায় হাইকেন চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায় Abuni bagino sini son lokomol jewelers ni bakhaktei tipra hasini joto bukurungno tongthok tiring bisikitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo tongthok tiring hambai। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। चिनी लांगमानि जत जरानो बेलाय खेनो नांगगमानि चिनी मकलजों न जरानो टंथंना बागै चुबाव हाइफानोजों चिनी मकलनो नायकलनो खर'यै थाङो मुइथ' नारदि 90% vision loss जों जरा जराव चेकअप खालायजों मा बायनो माथागै मान अश्विनी नेत्रालया नरमनि मकलनि हामग्रायनि बागै सालबुब्रुंनो दं। बरमनि मॉडर्न इक्विपमेंट्स दि स्किल्ड शाक हामनायनै रब जेफ्रुफानो दंगो नरमनि बागै अश्विनी नेत्रालयानि बखाक्ते अक्षमतानि जतननो खाका हामयाफा हामबाय। Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স,
আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Kolongka ang Sunita Morashik, Nuruksoto Nolam Sugo Sinita Bushok Sorani Kok Borokok Tumawo. Pulano Fadi Naleano Tini Nikok Tuma Bokragrok. Joshua AMC 39 non-what in Luasisa Combat Kaisa Kapla Donation Camp. Pandawana Okarango Manzaka Hastini Montrokra Professor of Manu Shaha. AMC Mayor and Lady Bomozungano Kobe de Kubanatong Rock. Partial House in Jungfrau Montrolani Yakwe Kaizaka, the Brasset Electricity Corporation Limited, Super ECBC Building Construction in Robert Foundation Stone, Manzaka Empirazo Potesharze and Mayor and Lady Bomozungrako Shong. Bishikatalne Hora Bengaluru Havel Amsio by accident on Witeka, Potential Amsin, Korosati Brasha, Binimum Elistri Bra, Binimang Capino Nogo Horani, Babisha Parisha, and Feka, the Bra People Foundation Director, Dennis Deborma, volunteer, Shalem Ram Quality, Bishop Deborma.